that it is not to be culturally as a part of conversations in everyday family life or administrative life, meant to be propagated or meant to find a solution which was holistic in nature and was not in any way not responding to the diversity of our demography. What Prime Minister Modi inherited is a 4-decade-old lag in issues of nutrition for women and children. What Prime Minister Modi inherited was a legacy where women, particularly and their security, did not have an emergency response service in India. Now, in the past decade, he has delivered on all those fronts. For the first time in every police station in our country, there is a women's help desk. In every district of my country, there is an anti-human trafficking unit. In every district of our country, we have a one-stop service center where we ensure that women get help from medical personnel, from police, from lawyers. Free aid is given, a short stay home is made, working women hostels are made, homes for destitute women are made. 35 million pregnant women got a cash transfer into their bank accounts so that they could get vaccinated and they could have an institutional engagement for delivery of the child. We created a platform which serviced 1.4 million nutrition centers through 2.2 million workers and helping 100 million beneficiaries, of which 75 million are children below the age of 6, 25 million are lactating mothers. And every month in our country, those 75 million children get measured as per World Health Organization standards. We run the largest nutrition program in the world. But Prime Minister Modi also runs is the largest health program in the world. We all know with our experience, especially in gender, that when there is a capital crunch in a community or there is a capital crunch in a family, the woman's health becomes a non-starter issue. Women tend to either not medicate or self-medicate because they have constrained resources. Prime Minister Modi has created Ayushman Bharat, which now services 100 million families, in which there are close to 500 million citizens, 27,000 hospitals across the country, 1,900 diseases. And what is the outcome? 2014, before that, cancer of the breast, in terms of even testing for it, let alone treating it, was not a public agenda of conversation. In the past just 5 years, we have seen that over 200 million women have had themselves screened, have had footfalls in wellness centers across the country, which means Prime Minister Modi has, in his efforts, prioritized women's health. I had the privilege of serving as Minister of Education under his leadership. Our national education policy was not revised for the past 3 decades. And now that we have a new education policy for the first time in independent India, we have a gender inclusion fund which funds infrastructure for women. What is the impact? We have 263 million kids in our K-12 systems. But Prime Minister Modi also ensured that movement of credit, especially for women who want to pursue higher education, is facilitated. Because most women, either in their journey of academics, were moving from one state or one city to another, or when they got married, were moving from one city to another. Because he made the credit system movable across the country, the number of women doing PhD in India has gone up by 99%. Now, I'm not even counting the fact that 43% of the STEM graduates in India are now women. I'm not even counting the fact that most of the frontline agenda work of ISRO, our space program, is led by women. I'm not saying that it is enough that I celebrate that for the first time defense schools have females enrolled into it. But what I'm extremely proud of is also that the Permanent Commission for Women in the Indian Armed Forces was given by Prime Minister Modi. Now, while those are big ticket items, Shambi,
I think the details to which he has gone. India never had a menstrual hygiene program to look at menstrual hygiene waste. Prime Minister Modi even applied himself to that problem. So that aspects of menstrual hygiene are also looked into at the detail, at the ground, at the grassroots by administration. And yes, he becomes the first Prime Minister from the ramparts of the Red Fort, spoke about the availability of a sanitary pad at 1 rupee. Now, for a man in office to change that narrative, but also implement that policy, our appeal as his cabinet colleagues was, can we internationalize his efforts? And that is when India received the presidency of the G20. I'm extremely elated that he brought the women's agenda to the main table. We all know before that, civil society used to discuss the female agenda in W20. It never found a voice at the main table. He has now institutionalized that voice in G20. And I think that's India's message to the world. That if you're thinking of a future, you can't think of it without women and girls having an equal seat at that global table. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much, Minister Irani. So I think just carrying to the right here now, if I may, Ms. Rayner, your road to the top has been an inspiring one. I mean, you have quite an inspiring life journey, beginning as a former care worker, working your way to the senior leadership positions and in political positions. You've been outspoken on tackling the gender pay gap and strengthening workplace protections for new parents. So if I could ask you, why is it so important that we have policies to close the pay gap? How can we get to where we need to be in terms of equal pay for equal work? And as well as, for example, care work, accurately reflecting and remunerating and fairly distributing that care work, as we see care work will only continue to grow in the future workforce. Please, Ms. Rain. Okay, thank you. And it's a pleasure to share a seat on this panel with the fellow panelists, and it's inspiring to see what the Minister has achieved and what their government is achieving, and I hope to one day be able to repay what others have done for me, because the truth is, without everyone in this room are allies because you chose to come to this event. So that's important. But it's also important that what you do outside of this room to bring the people who didn't choose to come to this event into the conversation, because to me it's not just about the journey and what that does in terms of an individual, giving them their full opportunity to reach their full potential, but it's very damaging to your economy if you don't fulfill women's full potential. It is an economic argument as much as a social argument in terms of what we're able to achieve, and everything that people do, whether it's my mum who was born in a very poor area in Greater Manchester, who was illiterate, couldn't read or write and had serious mental health problems, her potential was never captured and she wasn't given those opportunities. But skip a generation, to me, who was born in very similar circumstances to my mum, and then I had some great opportunities because the state and others invested in me and gave me chances. Now, I used to be very frustrated by the feminist movement. I didn't class myself as a feminist. I thought, well, what does that mean to me? And I didn't understand the academic argument for it. But in the years that I've been involved in policy making and pushing my way to the front, elbowing my way forward, I've realised that one of the crucial things you need to do is you need to legislate. You need to have the hard tools. And you also need the allies to make sure it's implemented and it happens. Now, we've done that in the UK. We've had legislation. We've now got 50% of parliamentarians are women through the Equalities Act, the legislation we brought forward. I battled in the workplace for equal pay. We delivered equal pay for women in the workplace, but we start to slip back. We've got laws in the UK
that prohibit unequal treatment, that have employment rights for people, that are anti-discrimination, but far too often it happens, and it still happens, and enforcement of those rights, and that continual pressure to make sure that you get there. So I'm all for targets. I think you've got to keep them. I think it's a continuation. You can't think, okay, we've done that, tick that box, it's done, because it will slip backwards. And we've got to continually do that until we can change the culture. The UK, you know, my grandma, and the way it was for my grandma was very different to how it is for me. But we're on a journey, and we have to keep continuing to make sure we reach that potential. Because we've seen it in policy, we see it with members of parliament in the UK, that so often it's the women that raise issues that are considered women's issues. And it's so crucial that a professor once said to me, Angela, like recruits like. So if those people aren't in positions of power, then women won't see themselves as powerful, and they won't see themselves as CEOs of companies, they won't see themselves as doctors, they won't see themselves as prime ministers of a country if they can't see those people in those positions. So we've got to, first of all, make sure we have those hard targets, in my opinion, to make sure that happens. And we've also got to make sure that we have the allies. So my challenge to you, because I always think sitting in a room is interesting and we can have the chat, but my challenge to you is to, when you leave this room today and you've listened to the women on this panel, you need to do one thing of encouragement. What can you do in your sphere of influence to either speak to another delegate about what you've heard today, or what can you do back in your workplace or in your society, in your community, to make that change and to pat the girl on the shoulder and say, hey, you should do this because you're amazing. Thank you. 15 సంవత్సరాల్లోనే మళ్ళా రాష్ట్రానికి జీవితానికి అప్పచెప్తాను కానీ ఇవాళ పూర్తిగా 100% Thank you very much, Swaina, very powerful. And now if I may turn to you, Dr. Lakija, you are obviously very well known internationally, more recently in the area of access to public health and vaccines, the COVID pandemic and such. But you were sharing before that this title Chaturanga means a lot to you, and the title of this session means a lot to you. From the age of 14, you were already engaged in organizing girls' clubs and bringing leadership opportunities to young girls. I wonder if you could share your personal journey and professional journey and how that links to the title of this session. Thank you so much, Shambi. And I want to thank Samir and the ORF for having us all here today. When he reached out to me about this session, I said that literally I could possibly write a book. Many of us could, on the title of the session, From Boardroom to Global Institution. But the shame of the matter is that there are too few of us who are in the boardroom and who are heading to global institutions. And as we're here today having this conversation, really honored to be here with Minister Irani, Angela and the other friends. It is very notable that there are far fewer people in this room now than there were a few hours ago. It is very notable that this topic of conversation is really considered a sort of a fringe, a sort of frivolity for many people, and they're not actually engaged in it. We talk very much about inclusion, but what really is happening in the area of women and gender, and I also try to avoid sort of women-specific conversations because I talk about us all being human. I do the same when we start to talk about things to do with race, and I say we shouldn't segregate one another. But sometimes you have to come together as powerful women that we are, as wonderful, as beautiful, as great as we all are on this panel, and we have to tell the world the truth, and we have to tell it the way it is. For me, my journey from the age of 14 was starting a little club in Ibadan, Nigeria, called the Golden Z Club, which was for disadvantaged girls. I didn't even know what I was doing, but I just knew that life had to be better. It had to be better for everybody. I was relatively privileged. I also grew up, my grandmother was the one who was illiterate. My grandmother was a single mother. She had 3 husbands and a situation because she said thank you next to the men who didn't understand that she was not about to be downtrodden and treated like a little woman in the village. She was a trader. She built the first house in her city, and she was fiery.
I guess there was a little bit of that in me, and I'm an only child of a man who was told that he should go and find another wife because this wife wouldn't give him sons, and he would say that this girl will be more than 10 men. And, you know, for me, that was what inspired a lot of confidence in me. And as I have grown through my career, I'm a medical doctor. He sent me off to boarding school in England. He used all of his money to buy my very expensive voice because he felt that it would put me at the top of wherever I needed to go in life, and it really has done, because it opens doors that are unbelievable. But even with those doors being open, because I'm a woman, you find that you walk into a door that very quickly you have to work twice as hard, you have to be twice as good, you have to be twice as everything to get half of where a man in your stead would get. You know, God give us the mediocrity of a man from the global north. It's a really, really wonderful privilege. We women have to work so incredibly hard to get half into the steps of where men will get to. So, getting from boardroom to global institution is about, you know, we talk about inclusion, but we have to remember that what it is that women have been excluded deliberately, systematically. We've been excluded by culture, by tradition, by fragile egos, and we continue to be excluded. There's a tokenistic representation that we see nowadays where, we see nowadays when certain men are put into certain positions and they say, oh, let's have a woman. Let's have a woman, but let's relegate her to the back. So we put women in positions when it is time for failure, when an institution has gotten to its not about to make it point. And let's talk about the UN. Now we're talking, sorry Shombi, now we're talking about the UN. You know, the whole world is now saying it's time for a UN Secretary General that's a woman. Why have we not had in the past 70-something years a Secretary General that is a woman? It is not that we have not had women that are qualified. It is that the world does not consider that we as women, because God forbid that we get pregnant and have to have maternity leave. God forbid that we have a period and are emotional one day. I mean, can you imagine? We could start a war. I mean, which man hasn't done that? These are the issues around exclusion, and I want to go back to health, which you referred to at the very beginning. I have in recent years been the WHO, the Special Envoy and the co-chair of the Access to COVID Tools Accelerator, and it blew my mind. It blew my mind at the beginning of COVID, sort of when vaccines were first emerging, that the world neglected to do clinical trials for pregnant women and lactating mothers. Do you know the millions of women that we lost? Why? It wasn't out of malice. It was out of we did not think about it. They did not think about it because the people in positions of authority, the men in charge of global health, the men in charge of pharma companies, they were men. So they didn't think that, oh my goodness, women are going to be pregnant through this pandemic, we need to trial this. Inclusion and going from that boardroom into a global institution, it's not just because it's nice to have, it's not just because we're fabulous and we look good. It's because it is necessary for humanity, it is necessary for the economic growth of a nation. Minister Irani just told us, the world talks all the time about the incredible job that India is doing in terms of development and growth, but those statistics she just gave you are the reason why. You know, and I think that in many ways we all do you a disservice, and perhaps you do yourselves a disservice by not quoting those statistics first, because it tells the bigger story. The focus on, and I would also say the Prime Minister Modi, perhaps, because may her memory be blessed, obviously had a strong mother. He had a strong mother, and that woman in his life, as we all saw the honor and the duty that he gave towards her, and that in those last hours of her life, that is why you now have somebody who focuses on women in your country. I will stop there for now, but my journey, it's been hard won and hard fought, and it continues to be hard. It continues to be hard because I say to all the young people and all the young fellows, we have Nigeria fellows here, we have the Racina fellows. My message to all of the young ones, particularly the girls, I have a daughter that I call Princess President because I want to remind her that she's a princess and she's also a president in waiting. But my message to all of them is that I want my ceiling to become your floor, because we cannot keep on going like this. We will not get to the SDGs if we do not refocus.
is. రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మీకు మాట ఇస్తుంది. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించండి. హస్తం గుర్తు మీద ఓటేయండి. ఈ హస్తం గుర్తు మీకు అభయ Thank you హస్తం so అవుతుంది. much, Dr. Lakija. I'm just minded the male fragility that probably many have seen that movie Barbie, and I'm reminded of sometimes just the song, how do we deal with that male fragility as part of the story. But, turning now to Ms. Spain, I think it was Bob Hogan said that bank finance is a place where they lend you money only you don't need it. But you're engaged in a different kind of venture capital. You're into deep tech, national security, and venture capital. So, a leader in quite a different sphere. Could you share with us perhaps how do the issues of gender equality or lack of equality affect your business and your role within that business and your colleagues? Deep tech, national security, venture capital. I assumed we had solved it, so I'm not sure why I'm on this panel. No, it's a tremendous struggle. I'm frequently the only woman in the room, but it remains to me a mystery why we perceive women in policy, women in academia, women in business to be anathema to great outcomes, because we have the data to support it. We have data that shows that diverse perspectives in a room drive outcomes. And I'll share framework that we use internally at my firm, which is that we look at supervision and we look at anti-vision. Supervision is the ability to see what other people are not yet seeing. Anti-vision is the ability to see what is impossible, right? People didn't fly until we flew. People didn't go to the moon until we went to the moon. The things that these have in common is that they depend on different perspectives, different lived experiences, different day-to-day interactions, different problem sets that need to be solved. The person sitting in my seat, regardless of gender, is seeking alpha, right? Some sort of asymmetric advantage in either the financial setup of something or the moat that's going to be created by tackling a new market or bringing a new idea to bear fruit. I look for the people who are at the outlier, right? The bell curve. I don't want the middle. I'm looking for the people who have the supervision and the anti-vision. And that comes with that different experience, which is why I can't believe that we're still having this conversation, because the data shows over and over that women in the room lead to better outcomes. About 5% of venture firms in the US are led by women. 69% of venture firms in the top quartile have a female decision maker in the room. So when we talk about how to pursue better outcomes, when we talk about how to capture better alpha, capture better ideas, capture better voices in the room, I can't believe we're still having this conversation, but we are. And women need to be included in a much more deliberate and thoughtful way. Thank you so much. And I'm just reminded of the basic economic concept of marginal products. In any sort of model, you have different inputs, and if we consider gender as one of those factors, that if you have only men in a leadership panel or something like that, the value of each one individually is quite low. So getting gender equality is also about just getting to a point where we have equal marginal product. But so far, as you're mentioning, the value of women is incredibly high because we lack that parity. And I would like to also just mention, I would just like to note that the Secretary General did mandate absolute parity among leadership in the UN system. So the resident coordinators, for example, and all senior leadership are at, in a way, perfect parity outside of the Secretary General himself. So thank you, Ms. Springer. Turning to Ms. Bhatti, if I could note that Bangladesh has made quite remarkable progress in gender equality in the last 20 years.
maternal mortality rates have dropped considerably. Women's labor force participation rates have gone up quite a lot. Education and more. Could you share some thoughts on that journey, how Bangladesh has achieved this, and what challenges still remain? Thank you, Sambi. I was listening the ministers and I found it like, oh my God, I'm sitting with them and talking about it's already achieved. It's here. Let me actually give some context in Bangladesh. First, I'll take you to the Constitution of Bangladesh. The Constitution of Bangladesh forms the basis of human rights. Article 19, Section 1 of the Constitution guarantees equal opportunities for all citizens. Article 28, Section 1 prohibits discriminatory behavior based on religion, race, caste, place of birth and gender. Article 28, Section 4 stipulates making special provisions for women as less advantaged section of the society. To uphold the constitutional right, we need supportive policies from the government. So under the leadership of the government, Sheikh Hasina has greatly emphasized on women's political, economic and social empowerment in the perspective plan 2021-2041, 8 5-year plans 2020-2025, and the National Women Development Policy 2011. Furthermore, the government has implemented many action plans adroitly to achieve sustainable development goals relating to women empowerment and gender equality. The 8 5-year plan expects that men and women will get equal rights and opportunities, and women will be recognized as equal contributors to economic, social and political development. Success in establishing women's advancement, participation of women has increased in the labour market. Their participations has greatly contributed to sustained economic growth, as you say. The recently published Workforce Census 2022 reveals that country's workforce is 7.3 crore, of which women are 2.59 crore. The number of primary school going children has increased 1.70 crore, of whom 49.4% are girls. The introductions of stipends and school feeding program has increased enrollment in primary education. 1.30 crore students are being provided with stipends sent directly to their mother's account through MFI, which has paved the way of enhancing women's social dignity. The government has established one community clinic for every 6,000 people. So far, 14,878 community clinics have been established, and 80% of service seekers in these clinics are women and children, and 80% service givers are women as well. So Bangladesh has made commendable progress in women empowerment. Political Parties Registration Act 2020 stipulates that each party must ensure 33% of women's representation in all its committees. Unfortunately, this is far to achieve because there are lots of political parties, especially based on religion. They thought women leadership is haram or forbidden. So let's talk about some bottlenecks. Even today, in the modern developed world, parents still prefer having a boy over a girl. One long-standing reason boys have been seen as a greater blessing in that they are expected to become better economic providers during their parents' old age. However, it is time for parents to think that girls may be the better investment. According to the census, there are almost 50% of women and men in Bangladesh. Almost 100% girls are enrolled in primary schools, but 51% get married under the age of 18. Bangladesh Bureau of Statistics says the average age for marriage is 19. Then the girls disappear from education, training and jobs. They are not on any list. They become silent workers of household chores and care work. There is no access and control over resources as they are not involved in income generating activities. Inheritance law and practice do not let women get their fair share.
So many women still need to be added to కేవలం active కాంగ్రెస్ పార్టీ participation in the ఒక్కటే economic sphere మన and రాష్ట్ర హక్కుల్ని different కాపాడడానికి, stages. మన I can రాష్ట్రానికి give you an న్యాయంగా example. రావాల్సిన రాయితీలను The social perception of women as less capable in STEM ఇవాళ fields, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు, coupled with structural challenges ఎంత such గట్టిగా ఆనాడు as safety concerns and పోరాడి harassment, ఆంధ్ర ప్రజలు forms a formidable యువత పరిశ్రమను barrier. ఇక్కడ తీసుకొచ్చారో Their మీ issues అందరికీ తెలుసు. prevail in urban and దీనికి rural ఎంతమంది landscapes, ప్రాణాలు affecting ఇచ్చారో women's తెలుసు, abilities ఎంతమంది to జైలుకి వెళ్ళారో enter, కూడా తెలుసు. remain in these crucial sectors. ఆనాడు స్టూడెంట్ This లీడర్గా disparity in మరి ఇక్కడ వేదిక tertiary మీద వాళ్ళు education కూడా enrollment, కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు కూడా ఆనాడు స్టూడెంట్ particularly in లీడర్గా STEM అయ్యారు. fields, highlights a significant అయితే gap that అంత Bangladesh కష్టపడి must తెచ్చుకున్న address. ఉక్కుకి ఈ ప్లాంట్ ని Thank you. ప్రైవేటైజ్ Thank you so much, Ms. Pati. And మీ అందరికీ now, తెలుసు, I had really మరి స్టీల్ originally ప్లాంట్ ambitions of a నిలబెట్టడానికి second round, but I think just ఆ so that we గోదావరి can నీరంతా at least have a couple of ఈ ప్లాంట్ questions, సప్లై అంతా. maybe we can just దానికి take ముందు a couple of questions. I think we మాకు have ఏలేరు ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీళ్లు ఇచ్చాము. yeah, ఎందుకు అంటే someone is organizing up there. నిలబెట్టుకోవడానికి Perhaps we could just మరి say కాంగ్రెస్ take పార్టీ three, టైంలో and then I want to give each of the panelists, opportunity either to respond to one or just last comments. పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు Please go ahead. Thank you very much to the panel for your lovely contributions. My name is Danielle Alakija, founder and CEO of the Soli Group, and most importantly, daughter of Dr. Alakija. So I am the aforementioned Princess President. There's a long and storied history of women not receiving credit for their achievements and their contributions to society. So I don't actually have a question. I just want to say thank you to my mom. చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇది ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం You can see the resemblance now with నిస్సహాయంగా her. She has been such a light in my life for the last 27 years. Just to age her a little bit for you as well. That's how old I am. So I just want to say thank you in front of everybody here, everybody online, all of the young fellows who I did actually promise you to this evening, so you've got a lot of questions to answer later. And of course, thank you as well to the incredible panelists for everything you've done for women across the మన world. రాష్ట్రానికంతా రైతులకు ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే పోలవరం ప్రాజెక్టు Thank you, Daniela, and I guess that's a comment, inspiration to everybody's mothers as well. But second question. Hello, I don't know how to ask question after this. I am Nare, I am from Armenia. Shombe, hello here. Armenia, yes, is here. And I just wanted to, my question is to Minister Irani. Firstly, I want to say that you have been the only person who remembered all the statistics without reading it. I don't think any man has done it here. Thank you for that. And I have a question to you specifically about, you mentioned like women's role in the education, defense, etc. I want to know if they are paid equally to men or more. I'm not going to ask too much. And also, I would like to know the rate of abortion. I think you did not mention it when people find out the baby is a girl after doing a gender reveal. Thank you. Good evening. Yes, let's take here, right, please. My name is Amanda Tomar and I am a student at Lady Shri Ram College for Women. And my question is open to all the panelists. So there's several barriers to women's participation in peace building. Women are often stereotyped as nurturing and naturally skilled at communication. So when can we expect these stereotypes to be overcome and for women's full potential in peace building to be recognized, allowing them to overcome barriers and contribute their diverse skills and perspectives to the process? Thank you. Hello, good afternoon everyone. My name is Balani. Last question, and then we'll have to come back to the panels. I'm part of the Nigeria-India bridge. I'm very pleased to be here. I'm a documentary filmmaker and a political commentator in Nigeria. And I have a question for the Minister for India. Nigeria and India shares very similar traits, and we know that when it comes to culture and tradition, that this often is a barrier for advocating and advancing women's rights. So I'm very curious to find out some tactics and what roles and what ways we're able to
address the fact that culture and tradition often plays a role in preventing from the rights for women, and if you could just share that with us. Thank you. So, if I'm to answer first, the lady who asked me a question about abortion, given that, and especially female infanticide, Prime Minister Modi started a program called Beti Bachao, Beti Padhao, which particularly ensured that law enforcement agencies, along with our medical community, especially ensures that the fetus's sex is not identified, so that this practice can be nipped in the bud. Whoever then still violates the law is prosecuted, and in fact, after a judicial indictment, jailed. 2 years ago, the number was 600 in a country of 1.4 billion. But we are wanting to ensure that not one such child is killed in the womb. However, Prime Minister Modi was very conscientious enough to recognize that there have been women who had medical challenges with regards to their pregnancies beyond a trimester, which was allowed under the law, recognizing the changing medical landscape. In the 1960s, there was a conversation whether women at 24 weeks can be allowed medical termination of their pregnancies under law. Prime Minister Modi brought that bill to Parliament. In both houses of Parliament, it passed unanimously, and not a man in the country said a word. Insofar as the bridge between India and Africa and how can we culturally contextualize solutions, I think I'll take a leaf from Gyode, the next UN General Secretary General should be. I'm not pointing at you, but Shambe, you may want to consider. If you want to reach your SDG goals, not only for women, but across all goals, the best, I think, antidote to that is to have a female Secretary General who will be just. In fact, if I look at it from the context of what we've discussed thus far, if it is an Indian, then you will be absolutely assured, because anytime you give an Indian a job, we get it done. If you look at Chaturanga and the concept on which Raisina Dialogues has been based, if there is a conflict, we are good at solving it. If there is a contest, we compete transparently. If there is a need to create cooperation, we are well positioned between the global north and the global south. We recognize the institutions and their functionalities of the north. We are culturally closer, of course, and civilizationally reflective of the south. And at the same time, in a world that is fragmented, we are the democratic glue that can keep it together. And when it comes to create, well, we are the ones who create opportunities not only for ourselves, but our friends globally. So like I said, a solution that the young ladies have been asking for is best found at the UN with a female Secretary General. Shambe? I want to add to that you talk about Secretary General Guterres and his pledge for parity, but I think he could actually make history now that he's deep into his second term by stepping down like a true ally and having a woman step up. No, it would be a very powerful signal. I'm not at all joking, and I'm not being cheeky. I think it would send a very, very strong signal to the world, because this is what we need from the world right now. You know, you've heard all these incredible young people, and I've just finished crying from hearing my daughter, but you know, her words show us that there is still so far to go for women. There are too many of us that are working way too hard and fighting far too hard because we don't have enough of us in the room. You know, it was wonderful to have a sister whose hand I could hold and a male ally who ran up with me, or two of you with tissues right now. But those are rare moments, and it is you know, really by working together and by deliberately, you know, the policies like we heard from Bangladesh, the policies deliberately putting women in positions, places like Rwanda where they've seen incredible movement. That is the only way that we can get the economic growth, that we can, as the Minister said, truly cooperate and co-create together. We can't create just as men or as women. We have to co-create as a global community. Thank you.
lost Thank the you. glory of the Indian National Congress. I think in Andhra very, Pradesh extremely under the leadership powerful, of and Mr. I Shamila recognize Rao. we have just a And couple I'm minutes sure left. I people wanted will just vote for the Indian to National perhaps Congress if in the coming you would like months to make any definitely last establish comments, a either secular responding and to the safe question country by which or the closing people of thoughts. India will be Masuda? living You know, in safe even Secretary General, circumstances. maybe perhaps a Definitely, I precedent would on the request other all side of of you to vote Atlantic for could the be hand helpful symbol as well. and bring back And let me Sri Rahul Gandhi as the contextualize Prime this Minister as of this country. Chaturango Jai in Hind. this, Thank on you. this subject. The conflict, we had enough conflicts. In Prime, Gaza, everywhere there is conflict. Let's not bring gender conflict in our lives, in our country. A contest, fair contest, as Sitriani says, is welcome. And a corporate, that's what we need. That's what we need to go further. And create a just society, just world. Thank you. Thank you very much. Maggie, would you like? Oh, I'll just, Mrs. Sun, I'll just leave on, I loved your point earlier about COVID and the skew of data and the ways in which we've historically approached healthcare broadly, and certainly pharmaceuticals and medicine specifically, because it's been very skewed toward how a male would respond to the medication. And one of the great hopes that I have as we dig further into artificial intelligence and computational data sets, all of these open capabilities, is that we can amend this by scrubbing through millions and millions of data sets to finally have prescriptive medicine that's responsive to how the bodies look on this panel and in this room. And that's the tip of the iceberg for the capabilities and the ways in which we can address gender using technology. I would just, and as far as this panel, how the body, it's looking like a wow, is kind of a very popular meme here in India. But thank you very much for that. I've got a couple of seconds, so because we're finished. But thank you for being here. Don't forget your homework and be yourself and celebrate who you are. I get a lot of abuse for the way I speak, for talking about the lack of formal education I got. I'm proud of where I'm come from, and I'm paving a path for the next amazing women to come forward. So be yourself, be out there, and you guys in the room, make space and help. Thank you. Minister, you would like to go now or last? No. I think that for too long we waited for rooms like this to fill up. So today is also a salutation to those who did not wait for the chairs to fill up, who worked incessantly, irrespective of how empty the room was. We need to remember that as well. In India, like I said today, when I talk about us delivering, especially when we are challenged and our back is to the wall, we had a woman who delivered the COVID test case, and 2 days later she delivered a baby. So the fact that women can get both done as not only manufacturers, business leaders, but also in their personal life is, I think, the story of the future. That we need not sacrifice one aspect of our being, that we can celebrate achievements, but also have a daughter pay homage. That is what being a woman is about, irrespective of our nationality. బీజేపీ కాదు వాడి తాత వచ్చినా కూడా మనం I'll just say thank you. We're out of future Secretary General. We're out of time, but for me it's just to say thank you. It was wonderful to have this intimate conversation here on stage. It felt like we were all in a little room together, even though there's so many of you here. Thank you for listening to us and sharing our stories. And Samir, thank you. Thank you. Look, I'm going to request you for something. There's been a chatter in a WhatsApp group that I happen to be looking at while this panel was going on, and they want you to be engaging with them tomorrow. So there's a request from the young fellows that they want you with them tomorrow afternoon, tomorrow evening. We want to see you cry more. We love that. It was so touching. It was one of those moments where we want to actually feel that. We actually want to see that relationship in front of us, and we want to talk about that. So please join us tomorrow afternoon. We want to also... Is that right? Am I speaking for you? అని నిలదీసి అడుగుతాం. అయ్యా మీరు కొనండి కానీ ఎవడకో మీ అబ్బకో అమ్మకో అమ్మండి కానీ మేము నీళ్ళు ఇవ్వము, కరెంట్ ఇవ్వము, వారిని వారించినట్లయితే వెనక్కి వెళ్ళి ఉండివారే. ఎప్పుడైనా సరే రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిజాయితీగా నిలబడి ఓటేయండి. అయ్యా మేము చాలా చేశాం,
పల్లం రాజు గారు please కొన్ని applaud చెప్పారు. Shobhi for his wonderful చాలా ఈ moderation for రివల్యూషన్ doing this రైట్ wonderfully. రివల్యూషన్ కారణం రాజీవ్ గాంధీ. పేదలు ఈ రోజు I think నిలబడ్డారు, everybody was ఆత్మగౌరవం, rewarded for staying here, అంబేద్కర్ being here in ఆశయాలు the room. I నిలబడ్డాయంటే think this really was ఇందిరాగాంధీ the best and the ఇచ్చినటువంటి most భూములు important panel. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరాకి ఇచ్చినటువంటి పేద Thank you very భూముల్ని much. Thank you. పేదల దగ్గరే Making ఉండాలని domestically కండిషన్స్ and on the పెడితే international ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చని I think, Shambi, what is important is to reflect on the journey thus far. పేదల దగ్గర ఉన్న For భూములన్నీ too long, నాశనం the చేసి agenda of వాళ్ళు women లాక్కొని పోతా was ఉన్నారు. పక్కనే differentiated ఉన్నటువంటి upon natural and harbor, limited to a అయ్యా, silo ఈ of విశాఖపట్నం policymakers. స్టీల్ ప్లాంట్ As though ప్రపంచంలోనే only a specific మన department, a దేశంలోనే specific desk మరి తీర is to ప్రాంతంలో look at ఉన్నటువంటి the ఉక్కు ease of ఫ్యాక్టరీ. living for women, తర్వాత the opportunities for ఇప్పుడున్నటువంటి women, the గుణాత్మకమైనటువంటి ambitions of ప్రపంచంలో women. అందరూ కూడా The ఈ narrative quality was so steel ఇక్కడ distinct ఉంటుందని చెప్పారు. that ఇవన్నీ women ఉన్నాయి. very coyly దీనికి కావాల్సిన so ముడిసరుకు allowed కొరకు the use of ఎన్నో the word recommendations చేశారు. aspiration కావాలని and not the word చేస్తున్నటువంటి ambition దుర్మార్గాన్ని so that no అందరం one కలిసి feels ఆపుకుందాం. threatened. అందరం కలిసి I also feel పోరాడదాం. that what has ఇదే కాదు, helped చాలా the విషయాలు cause ఉన్నాయి. of women, శర్మలప్ప గారు and I use ఇప్పుడు that మీకు word అన్ని విషయాలు judiciously, is the fact that విశదీకరిస్తారు. we have a man at the helm తప్పనిసరిగా now అందరం who not only కలిసికట్టుగా talks about సాధించుకుందాం. equality మేము but మాత్రం delivers it. సిద్ధంగా ఉన్నాం. In దీనికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. 2014, మీరు when సిద్ధంగా Prime ఉన్నారా? Minister Modi came to office, మీరు what was the సిద్ధంగా ఉంటే legacy that చాలు. he had inherited ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని from a జిల్లాల్లో female కూడా point of view? ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు 110 తోడుగా million ఉండేటట్టు families and యువకుల్ని women in them నిరుద్యోగుల్ని did not have an individual ఉన్నటువంటి household రిజర్వేషన్ toilets. తీసేస్తారా మూర్ఖులు? Girls were ఎక్కడ dropping out ఉన్నటువంటి because they ఆంధ్రప్రదేశ్ did లో not ఉన్నటువంటి have access 26 menstrual జిల్లాల hygiene products ప్రజలు ఏకంగా అండి ఇది did మన not have హక్కు. a separate ఇది ఒక toilet in నమూనా their మాత్రమే. మనకు రావాల్సినవి 10 చాలా years ఉన్నాయి. ago, మరి issues like కాంగ్రెస్ cancer of పార్టీ the breast ఆస్తులు నిర్మాణం were చేస్తే not openly ఈ discussed ప్రభుత్వలు ఈ because చేతగానటువంటి somebody వారు presumed that ఆస్తుల్ని it is not అమ్ముకుంటున్నారు. to be culturally, ఆస్తుల్ని అమ్ముకోవడం కూడా కేవలం as ఇద్దరు a ముగ్గురు part వారి of బంధువులకి conversations in అమ్ముకుంటున్నారు. everyday ఇది family దారుణం. life or ఈ రోజు administrative సుప్రీంకోర్టు life ఆజ్ఞ ప్రకారం meant to be ఎవరెవరికి propagated ఇవన్నీ ఎంత or meant to నిధులు find a వచ్చాయో solution మరి which విరాళాలు was వచ్చాయో మనం holistic అన్ని in చూస్తున్నాం. nature పట్టపగలే and was not in విడిపించి any way నువ్వు మాకు సపోర్ట్ చేస్తావా లేకపోతే not జైలుకి responding వెళ్తావా to the అని diversity of our బెదిరించి demography. పొత్తులు తీసుకున్న What Prime దుర్మార్గపు Minister Modi inherited ఆలోచనటువంటి బీజేపీని is a 4-decade-old దగ్గరకు రాకుండా ఏ in రకంగా issues of ఈ సౌత్ nutrition ఇండియాలో for women పాఠం and చెప్తా children. ఉన్నారో What Prime ఆంధ్రప్రదేశ్ Minister ప్రజలు Modi కూడా inherited దయచేసి నిజాన్ని was a తెలుసుకోండి. legacy నిజమే where మన women, ఆయుధం. particularly డబ్బు in their లేనటువంటి security, పేదవారందరికీ did నేను not చెప్తా ఉన్నా. have an నిజం emergency కొరకు పోరాడండి. response service మీ in భవిష్యత్ India. కొరకు పోరాడండి. Now, in the ఇది past ఒక విశాఖపట్నం ఒక నమూనా. he has ఇంకా delivered చాలా on ఉన్నాయి. all those ఆంధ్రప్రదేశ్ fronts. ఎంతో అన్యాయం For the చేశారు. first time ఈ in every police దౌర్భాగ్యపు station in our బీజేపీ country, ప్రభుత్వాలు there is a women's ఇక్కడ ఉన్నటువంటి help desk. చేతగాని ప్రభుత్వాలు every చేరి district of my ప్రత్యేక హోదా country, ఇవ్వలేదు. there is an anti-human ఎంత దౌర్భాగ్యం. trafficking unit. కొన్ని వేల In పరిశ్రమలు వచ్చి every district కొన్ని of our లక్షల country, మందికి we have a ఉద్యోగాలు one-stop వచ్చాయి. service center అవన్నీ కూడా where 10 ఏళ్ల we నుండి ensure ఇబ్బంది that పెట్టి women get help from ఆంధ్రప్రదేశ్ medical చీకట్లో personnel, పెట్టారే. from police, మళ్ళా వచ్చే from 5 ఏళ్ళు కూడా lawyers, ఈ free చీకటి aid is రాజ్యం given, a కావాలా short stay home is వద్దా made, అని working మీరు women నిర్ణయించుకోండి hostels are made, ప్రజలారా అని homes మనం for చేసుకుంటూ destitute women are మేమందరం made. కాంగ్రెస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ 35 million కార్యకర్తలు pregnant అందరం women కూడా got a cash కంకణ transfer into బదులయ్యాం. their ఈ bank బీజేపీని accounts so that they could వ్యతిరేకిస్తాం. get బీజేపీ vaccinated సపోర్ట్ చేసే and they could ప్రతి have పార్టీని an వ్యతిరేకిస్తాం. institutional కాంగ్రెస్ పార్టీని engagement for delivery of the పునర్నిర్మాణం child. చేస్తాం. ఈ భారతదేశాన్ని created a కాపాడుకుంటాం. platform which ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుంటాం. 1.4 million రాజ్యాంగాన్ని nutrition కాపాడుకుంటాం అని centers చెప్పి through మనం 2.2 చేసుకుంటూ million సెలవు workers తీసుకుంటాం. and జై helping కాంగ్రెస్. 100 million beneficiaries, of which 75 very much, million sir. are children below the age of 6. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 25 మిత్రులందరూ million కూడా are lactating గ్రౌండ్ లోకి mothers. రావాలి. And అదే విధంగా every గ్రౌండ్ లో month ఉన్నటువంటి in our జెండాలు country, తిప్పితే those మన 75 శర్మిలమ్మ గారు million మాట్లాడిన children అందరికీ get కూడా measured as క్లియర్గా per వినబడుతుంది. World Health Organization ఈనాటి standards. కార్యక్రమానికి We run the గౌరవ మాజీ largest nutrition పార్లమెంట్ program in the world. కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు వచ్చారు. But వారికి Prime Minister ఆంధ్రప్రదేశ్ Modi కాంగ్రెస్ also కమిటీ తరఫున runs is the హృదయపూర్వక largest ధన్యవాదాలు. health program in the world. పెద్దలు డాక్టర్ ఎన్ We రఘువీరారెడ్డి all గారు know with our ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ experience, కమిటీ especially in అధ్యక్షులు, gender, కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ that సభ్యులు when వారు there is వచ్చారు. a capital పెద్దలు crunch in a కనుమూరి community బాపిరాజు గారు, or there is a capital భగవంతుడికి crunch భక్తుడికి in a అనుసంధానం family, లాంటి వ్యక్తి the బాపిరాజు గారు woman's వచ్చారు. health అదే విధంగా మన పెద్దలు becomes a తులసిరెడ్డి గారు non-starter వచ్చారు. issue. సమయాన్ని Women దృష్టిలో tend to పెట్టుకుని either మరి not అందరూ కూడా medicate or మన్నించవలసిందిగా self-medicate క్షమించవలసిందిగా because కోరి they have ప్రార్థిస్తూ constrained resources. ఈనాటి ఈ Prime కార్యక్రమానికి Minister Modi has ముఖ్య created అతిథిగా Ayushman Bharat, విచ్చేసినటువంటి
which now మన services ప్రదేశ్ 100 కాంగ్రెస్ కమిటీ million అధ్యక్షురాలు families, మరి in which పులివెందుల there are పులిబిడ్డ close to 500 డాక్టర్ million వైఎస్ citizens, రాజశేఖర రెడ్డి గారి తల్లి ఆ దివంగత 27,000 మహానేత మనందరి hospitals across హృదయాల్లో the country, గుండెల్లో ఉండి 1,900 diseases. And what is the outcome? పెద్దలు 2014, before కాంగ్రెస్ that, వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు cancer of the breast, పూర్వ in ప్రదేశ్ terms of కాంగ్రెస్ even కమిటీ అధ్యక్షులు testing for it, డాక్టర్ let alone నీలకంఠాపురం treating రఘువీరారెడ్డి it, గారిని was మాట్లాడవలసిందిగా not a కోరుతున్నాను. public agenda of conversation. In the past just 5 years, we have seen that over 200 million women
have had themselves screened, have had footfalls in wellness centers across the country, which means Prime Minister Modi has, in his efforts, prioritized women's health. I had the privilege of serving as Minister of Education under his leadership. Our national education policy was not revised for the past 3 decades. And now that we have a new education policy for the first time in independent India, we have a gender inclusion fund which funds infrastructure for women. What is the impact? We have 263 million kids in our K-12 systems. The Prime Minister Modi also ensured that movement of credit, especially for women who want to pursue higher education, is facilitated. Because most women, either in their journey of academics, were moving from one state or one city to another, or when they got married, were moving from one city to another. Because he made the credit system movable across the country, the number of women doing PhD in India has gone up by 99%. Now I'm not even counting the fact that 43% of the STEM graduates in India are now women. I'm not even counting the fact that most of the frontline agenda work of ISRO, our space program, is led by women. I'm not saying that it is enough that I celebrated for the first time defense schools have females enrolled into it. But what I'm extremely proud of is also that the Permanent Commission for Women in the Indian Armed Forces was given by Prime Minister Modi. Now, while those are big ticket items, Shambi, I think the details to which he has gone. India never had a menstrual hygiene program to look at menstrual hygiene waste. Prime Minister Modi even applied himself to that problem. So that aspects of menstrual hygiene are also looked into at the detail, at the ground, at the grassroots by administration. And yes, he becomes the first Prime Minister from the rampart to the Red Fort, spoke about the availability of a sanitary pad at 1 rupee. Now, for a man in office to change that narrative, but also implement that policy, our appeal as his cabinet colleagues was, can we internationalize his efforts? And that is when India received the presidency of the G20. I'm extremely elated that he brought the women's agenda to the main table. We all know before that civil society used to discuss the female agenda in W20. It never found a voice at the main table. He has now institutionalized that voice in G20. And I think that's India's message to the world. That if you're thinking of a future, you can't think of it without women and girls having an equal seat at that global table. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much, Minister Irani. So I think just carrying to the right here now, if I may, Ms. Rayner, your road to the top has been an inspiring one. I mean, you have quite an inspiring life journey, beginning as a former care worker, working your way to the senior leadership positions and political positions. You've been outspoken on tackling the gender pay gap and strengthening workplace protections for new parents. So if I could ask you, why is it so important that we have policies to close the pay gap? How can we get to where we need to be in terms of equal pay for equal work? And as well as, for example, care work, accurately reflecting and remunerating and fairly distributing that care work, as we see care work will only continue to grow in the future workforce. Please, Ms. Rayner. Okay, thank you. And it's a pleasure to share a seat on this panel with the fellow panelists, and it's inspiring to see what the Minister has achieved and what our government is achieving. And I hope to one day be able to repay what others have done for me, because the truth is, without everyone in this room, are allies, because you chose to come to this event. So that's important, but it's also important that what you do outside of this room to bring the people who didn't choose to come to this event into the conversation, because to me it's not just about the journey and what that does in terms of an individual, giving them their full opportunity to reach their full potential.
but it's very damaging to your economy Naluguru if you don't batiki fulfill unna, women's full sajivanga unna, potential. It is an economic Lakshya argument mandi as much as a pratyakshanga, social parokshanga, argument Lakshya in mandiki terms of what we're able to achieve. And జీవనాధారమైనటువంటి everything that people do, whether ఈ it's my mum who was భారతదేశానికే born in a very ఒక poor ప్రతిష్టగా area ఉన్నటువంటి in ఈ Greater ముక్కు Manchester, who was కర్మాగారానికి illiterate, పాడే couldn't read or write and కట్టేటువంటి had ప్రయత్నం serious చేస్తా mental health ఉన్నారే, problems, her potential was never ఏం captured చేద్దామా and నలుగురిని, she wasn't given those opportunities. ఏం But skip చేద్దామా a నలుగురిని, generation to me, who was born in very similar circumstances to my mum, and బహిరంగంగా then వాళ్ళను I had ఉరి some తీయాలి great అని నేను అంటా opportunities ఉన్నాను. because the state and others invested in me and gave me chances. Dr. Now, I వైఎస్ used to be రాజశేఖర very రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా frustrated ఉన్నప్పుడు by the feminist movement. I didn't class myself as a feminist. I thought, well, what's that అనేక mean to ప్రయత్నాలు me? జరిగినాయి. And I didn't understand Yes, the కాంగ్రెస్ academic పార్టీ argument ప్రభుత్వాలు for కూడా it. But in the years that I've దీన్ని been బాగా involved in ఉంచడానికి policy ప్రయత్నం making చేస్తూ and ఒక్కటి మాత్రం pushing my way చేయలేకుండా to the పోయినాం. front, elbowing ఒప్పుకోవడానికి మాకు my way ఎటువంటి భేషజాలు లేవు. forward, I've realised that one of the crucial దీనికి things you need to do captive is you need to mining అనేది legislate. You need to ఇవ్వవలసి have the ఉండింది. hard tools. And you ఇవ్వలేకుండా also need పోయినాం. the allies to make sure it's నిజాయితీగా ఏదైనా implemented and it చేయలేని happens. దాన్ని Now, కూడా we've done that in the ఒప్పుకునేటువంటి UK. సత్తా We've had ఒక్క కాంగ్రెస్ legislation. We've పార్టీకి now got మాత్రమే ఉంది. 50% of ఒప్పుకుంటాం. parliamentarians are women through the కానీ Equalities దానికి Act and కూడా legislation ప్రయత్నాలు we brought జరిగినాయి. forward. I battled in the workplace రాజశేఖర for రెడ్డి equal గారు pay. బ్రతికే ఉండి We ఉండింటే delivered equal pay for women in the captive mining workplace, but we ఈ started to విశాఖ slip. ఉక్కుకు వచ్చి ఉండేది We've got laws in మన the దురదృష్టం. UK that prohibit unequal అనంతపురం treatment, జిల్లాలో that రాయదుర్గలో have ఉన్నటువంటి employment rights for people, ఖనిజ that సంపదను are anti-discrimination, రాజశేఖర్కు తెలుసు. but far too often it happens. And it still రాజశేఖర్ కూడా happens, and వచ్చినాడు. enforcement of those rights, and that continual pressure to make sure that you రాజశేఖర్ get రెడ్డి there. గారు So ప్రారంభం I'm all చేసిన for తర్వాత targets. I think you've got ఆ to keep ప్రయత్నం them. I think కిరణ్ it's కుమార్ a రెడ్డి గారు కూడా continuation. ముఖ్యమంత్రిగా You ఉన్నప్పుడు can't think, okay, ట్రై you've done పార్టీ that, tick అగ్రిమెంట్ that box, జరిగింది. it's done, because it will slip backwards. కుదిరే And we've got ముఖ్యమైనటువంటి to continually do that until we ఇక్కడే can పెద్దలు ఉన్నారు, change కేంద్ర the మంత్రులుగా culture. ఉన్నటువంటి The వాళ్ళు ఉన్నారు. UK, you know, my grandma and ఆ రోజు సాయి the way ప్రసాద్ it was గారు for my ఉన్నారు. grandma was very different to how it is for me. ఉక్కు మంత్రిగా But we're on a journey and we have to keep continuing to make sure we reach that potential. Vishaka Because we've Ukku, seen it in policy, ఈ we see with కర్మాగారానికి members of parliament in the UK that so కుదిరే often ఉక్కు it's the women that raise issues ఆంధ్రప్రదేశ్ that లో are ఉన్నటువంటి considered మినరల్ women's డెవలప్మెంట్ issues. కార్పొరేషన్ And it's so ముగ్గురితో crucial ఒక ట్రైపార్టీ that a అగ్రిమెంట్ professor జరిగింది. once said to me, Angela, like ఆంధ్రప్రదేశ్ recruits, like, సంబంధించినటువంటి మినరల్ so డెవలప్మెంట్ if those కార్పొరేషన్ people ద్వారా aren't in positions of power, తవ్వకాలు జరిగితే then women won't see themselves అక్కడ as powerful, pilots and they తయారు won't see చేస్తే themselves as CEOs of companies. కేంద్ర They won't see ప్రభుత్వ themselves సంస్థ as అయినటువంటి doctors. కుదిరేమో దాన్ని ఇక్కడ ఆ ముడి సరుకును ఇక్కడ ఇస్తే కొంతవరకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ కూడా జరిగింది. అది ముందుకు తీసుకొని పోలేదు. దురదృష్టం 14లో మేము ఓడిపోవడం మళ్ళీ దానికి ముందుకు పోకుండా పోయింది. నేను ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడకుండా ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నది ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా 100 ఆరైనా 600 అగ్రహారం బీడైనా మనం విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఉన్నంత వరకు ఇది ఇక్కడనే ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే ఉంటుంది అనేటువంటి డిక్లరేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చినాం. ఈ రోజే డిక్లరేషన్, మరో డిక్లరేషన్, ఎన్నికల డిక్లరేషన్. అమ్మా షర్మిలమ్మ, నువ్వు ఇక్కడ విశాఖ డిక్లరేషన్ అంటే అక్కడ ఎన్నికల డిక్లరేషన్ కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు బాధ్యత మీ మీద పెరిగింది, మీ మీద పెరిగింది. బతికి ఉన్న, సజీవంగా ఉన్న, ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి పాడి కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఆ 4 పార్టీలను మీరు పాతర వేస్తారా లేరా? మీరు తయారుగా ఉన్నారా లేదా? మీరు భారతదేశమంతా భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం బీజేపీ అంటే ఏమి, బి అంటే ఏమి, బి అంటే ఏమి, బాబు జే అంటే ఏమి, జగన్ పి అంటే ఏమి,
వీళ్ళని దగ్గర రానిస్తారా? కాదు, దగ్గర రానివద్దు. వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పండి. కేంద్రంలో ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా అక్కడ ఇండియా కూటమిలో ప్రభుత్వం వస్తుంది, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని అవుతారు. ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని భారత ప్రభుత్వ సంస్థలోనే కొనసాగిస్తూ మేము బాధ్యత తీసుకుంటాం. దీనికి క్యాప్టివ్ మైనింగ్ కూడా ఇప్పించేటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ బాధ్యత తీసుకుంటుంది అని మీకందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా, విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు. నమస్కారం. కార్డ్లెస్ ఆన్ చేయమ్మా. దయచేసి ఇటు పక్కన ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా, మన పార్టీ మిత్రులు కూడా చాలామంది వేదిక మీదకి రాలేకపోయారు. ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారు కాబట్టి భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వాళ్ళు కొంతమందిని రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. దయచేసి అందరూ కూడా అన్యదా భావించవద్దు, సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ, మరి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన మేరకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖార్గే గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రకటించబోయేటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి ఈ యొక్క డిక్లరేషన్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తనయ, మనందరి మరి నాయకురాలు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. చెక్. చెక్. విశాఖ హక్కు, విశాఖ హక్కు, విశాఖ ఉక్కు. ఇంకొకటి కూడా, ప్రత్యేక హోదా అంటే మన ఊపిరి అనాలి. ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా మన ఊపిరి, ప్రత్యేక హోదా మన ఊపిరి, ప్రత్యేక హోదా మన ఊపిరి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, సిపిఐ సిపిఎం నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులందరికీ, చేరి వచ్చిన ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లికి, ప్రతి అన్నకు, ప్రతి తమ్ముడికి, ప్రతి అమ్మకు, ప్రతి అయ్యకు మీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటోంది. వైజాగ్ స్టీల్, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే తలమానికం. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆత్మ గౌరవం. విశాఖ ఉక్కు ఒక కారాగారం మాత్రమే కాదు, ఒక ఇండస్ట్రీ మాత్రమే కాదు. విశాఖ ఉక్కు ఒక ఇమోషన్, ఒక సెంటిమెంట్. 1960లలో 1960స్లో జరిగింది ఒక ఉద్యమం. ఇదే విశాఖ ఉక్కు కోసం ఎంతోమంది
ప్రాణాలకు లెక్క చేయకుండా ఉద్యమించారు. ఎంతోమంది ఆస్తులను త్యాగం చేస్తే ఇంకెంతోమంది 32 మంది బుల్లెట్లకు ఎదురెళ్ళి ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు, తెలంగాణలో కూడా జగిత్యాలలో 2 చనిపోయారు. జగిత్యాలకు చెందిన వాళ్ళు. వరంగల్లో 25,000 మందితో ఒక పెద్ద ర్యాలీ తీశారు ఆ రోజుల్లో. ఇక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అంటే చెప్పలేనంతగా అద్భుతంగా ఉద్యమించారు. అందుకే సాధ్యమైంది విశాఖ హక్కు. ఇందిరమ్మ గారు శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాజెక్ట్, పివి నరసింహారావు గారు జాతికి అంకితం చేసిన ప్రాజెక్టు. ఇలా ఒకరు కాదు, 2 కాదు, ఎంతోమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ప్రధానమంత్రులు కంకణం కట్టుకొని విశాఖ ఉక్కుని సాధ్యం చేశారు. ఎన్నోసార్లు విశాఖ ఉక్కు ఈ ఇండస్ట్రీ నష్టాలలో ఉంటే ఆ నష్టాలకు కూడా నిధులిచ్చి మరి ఆదుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా విశాఖ ఉక్కు నిలబడాలి అని విశాఖ ఉక్కు కోసం ఎంతో చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు విశాఖ ఉక్కు కోసం. రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్రతికే ఉంటే విశాఖ ఉక్కుకు ఈ ఫ్యాక్టరీకి సొంతంగా మైనింగ్ కోసం మైన్స్ కూడా సొంత గనులే ఈ పాటికి ఏర్పాటు చేసేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. కానీ దురదృష్టం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఈ రోజు వరకు ఒక సొంత మైన్ లేకపోయింది విశాఖ ఉక్కు. కానీ 2014 వరకు లాభాలలో నడిచిన ఫ్యాక్టరీ. ఆ తర్వాత క్రమంగా ఒకటొకటిగా వచ్చిన ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహం లేకపోతే క్రమంగా నష్టాల్లో, క్రమంగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయింది విశాఖ స్టీల్. కారణం ఎవరు? దొంగలు ఊళ్ళు దోచుకున్నారు అన్నట్టు ఈ విశాఖ ఉక్కును దోచుకోవడానికి తయారయ్యారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. కారణం 35,000 ఎకరాల ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉన్న ఫ్యాక్టరీ విశాఖ ఉక్కు. దాదాపు లక్షల కోట్లు విలువ చేస్తుంది. అదే గనుక ఈ ఫ్యాక్టరీని నష్టాల పాలు చేసి అప్పుల పాలు చేస్తే ఇక అడ్డేముంది, ఇది నష్టాలలో ఉంది అని చెప్పి దీన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయొచ్చు అని కుట్ర పన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. ఇందాక అంకుల్ చెప్పినట్టు, రఘువీరారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు, ఒక కుక్కను చంపాలంటే ఇది పిచ్చిది అని పుకారు పుట్టిస్తే చాలట, పెద్ద పని కాదు. అలాగే విశాఖ ఉక్కుకు సంబంధించి ఒక్కొక్కటిగా అసలు మైన్ లేకుండా ఇంతవరకు ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన కారణమే ప్రభుత్వాలు. ఆ బాధ్యతను విస్మరించారు కాబట్టే ఈరోజు నష్టాలలో కూరుకుపోయింది. ఒకవైపేమో మైన్ లేదు, ఇంకోవైపేమో రా మెటీరియల్ కొనాలి అంటే రేట్లేమో ఆకాశానికి అంటుతున్నాయి, ఇంకొక వైపేమో ఆ రా మెటీరియల్ను సరఫరా చేయాలి అంటే దాని కాస్టు పెరిగింది. ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలోనూ అంతే. ఇలా ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్క అంశంగా కాలుకు కాలు చేతికి చేతిగా ఒక్కొక్కటిగా నరుక్కుంటూ వస్తే ఒట్టి మొండెం మిగులుతుంది, ఇక అమ్మడానికి ఏ ఆటంకం ఉండదు అని ఇదే పన్నాగం పల్లారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. గంగవరం పోర్టు చూస్తున్నాం. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు గంగవరం పోర్టు 30 సంవత్సరాలలో మళ్ళీ ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి రావాలి అనుకున్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు.
ఆ 30 సంవత్సరాలలో 15 సంవత్సరాలు అయ్యే పోయింది. ఇంకొక 15 సంవత్సరాలు ఉంటే గంగవరం పోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు జగనన్న గారు ఏం చేశారు? రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకు అనిపించుకుంటున్న జగనన్న గారు ఏం చేశారు? అదే గంగవరం పోర్టుని కేవలం 6,500 రూపాయలకు వాల్యుయేషన్ వేశారు. 50,000 కోట్లు విలువ చేసే పోర్టుని 6,500 రూపాయలు వాల్యుయేషన్ వేశారు. 600 కోట్ల రూపాయలకు మొత్తానికే గంగవరం పోర్టుకు అదానీ పాలు చేశాడు జగనన్న గారు. ఇది అన్యాయం కాదా? ఒక సామెత ఉంది, పోసమ్మ పోగు చేస్తే మైసమ్మ మాయం చేసిందట. రాజశేఖర రెడ్డి గారు గంగవరం పోర్టు మళ్ళీ ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి రావాలి 30 సంవత్సరాలలో అని రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిర్దేశిస్తే జగనన్న గారేమో మొత్తానికే గంగవరం పోర్టుకి బీజేపీ బానిసలుగా మారిన జగనన్న గారేమో మొత్తానికే గంగవరం పోర్టును ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి ఇక ఎప్పుడూ రాకుండా అదానికి అప్పచెప్పారు. ఇది అన్యాయం కాదా? పక్కనే ఉంది జింక్ ఫ్యాక్టరీ కూడా. దాని పరిస్థితి ఏమిటి? ఏమైంది దాని పరిస్థితి? ఇలాగే ప్రైవేటైజ్ చేశారు, దాంతో మొత్తానికి ఫ్యాక్టరీయే మూసేశారు, ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ తరిమి కొట్టారు. ఇప్పుడు అదొక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా తయారు కాబోతుంది. అదే చేయాలనుకుంటున్నారు విశాఖ స్టీల్లో కూడా. ఇదే పన్నాగం పన్నారు. కేవలం ల్యాండ్ బ్యాంకు కోసం ఈరోజు విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటైజ్ చేయాలని ఒక్కొక్క అంశంగా క్రమంగా, ఇది లాభాలలో ఉన్న ప్రాజెక్టు, క్రమంగా నష్టాల్లోకి తీసుకువెళ్ళారు, అప్పుల్లోకి తీసుకువెళ్ళారు. ఈరోజు కనీసం జీతాలకు కూడా ఇచ్చే దిక్కు లేకుండా పోయింది అంటే కారణము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాదా? ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి లేదా? ఏం చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? ఒక్కసారంటే ఒక్కసారైనా ఇంతమంది ఉద్యోగులు ఉన్నారే, ఇంతమంది 30,000 ఉద్యోగస్తులు ఉంటారా? ఇంకా ఎక్కువే ఉంటారా? ఇంతమంది ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళ జీవితాలు ఏం కావాలి? వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏం కావాలి? ఇది ప్రైవేటైజ్ అయిపోతే వచ్చే కంపెనీ వీళ్ళందరినీ ఆదరిస్తుందా? పక్కన జింక్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో జరిగినట్టు మొత్తానికే ఫ్యాక్టరీని మూసేయదా? ఈ కార్మికులందరినీ వెళ్ళగొట్టదా? ఈ ల్యాండ్ బ్యాంక్ని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా తయారు చేయదా? ఏమైపోవాలి ఈ జీవితాలన్నీ? ఏమైపోయాలి ఈ కుటుంబాలన్నీ? ఆలోచన చేస్తుందా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? ఆలోచన ఉందా ఎవరికైనా? పోనీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబుగా ఉన్నారు, చంద్రబాబు గారు ఏమైనా ఆలోచన చేశారా? ప్రజల పక్షాన మాట్లాడుతున్నారా? విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి వీలు లేదు అని ఎప్పుడైనా గొంతెత్తారా? ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా మాట్లాడడం లేదు. మన కర్మ, పాలక పక్షం ఒక తీరుంటే ప్రతిపక్షం కూడా అదే తీరులో బీజేపీ పార్టీకి బానిసలుగా మారారు. దొందే కాదా? ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని అడుగుతున్నా. ఇది ఎక్కడి అన్యాయం అని అడుగుతున్నా. అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్క తీర్మానం చేశారట, విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ చేయకూడదు అని ఒక్క తీర్మానం చేశారట. అంతటితో ఆయన పని అయిపోయిందట. చేతులు దులిపేసుకున్నాడు, పెద్ద పెద్ద కోటలలో బతుకుతున్నారు. సరిపోతుందా? ఎందుకు ఉద్యమించలేదు సార్ అని అడుగుతున్నాం. ఎందుకు ఉద్యమించలేదు? మీ ప్రజలు కాదా? మీకు ఓట్లేయలేదా? వీళ్ళు ఓట్లేస్తే కాదా మీరు గెలిచింది? వీళ్ళ జీవితాలు కాదా? ఆలోచన చేయాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ అదే నాయకులను ఎన్నుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ఆలోచన చేయాలి. జగనన్న గారు ఇంకోవైపు చంద్రబాబు గారు ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకుంటున్నారు సార్ బీజేపీ పార్టీతో? ప్రజలకు సమాధానం చెప్పండి అని అడుగుతున్నాం. బీజేపీ పార్టీ మనకేం చేసింది? ఈరోజు బీజేపీ పార్టీకి ఒక్క ఓటైనా, ఒక్క సీట్ అయినా, ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా, ఒక ఎంపీ అయినా ఉన్నాడా? లేడు. గత ఎన్నికల్లో ఒక ఎమ్మెల్యే గెలవలేదు బీజేపీ పార్టీ, ఒక ఎంపీ గెలవలేదు బీజేపీ పార్టీ. అయినా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం బీజేపీ గుప్పట్లో ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నది ఏ పార్టీ? ఏ పార్టీ? బీజేపీ పార్టీ. ఎందుకంటే ఒక పక్క పాలక పక్షం, ఇంకో పక్క ప్రతిపక్షం, రెండు పార్టీలకు బీజేపీ పార్టీ కావాలట. ఇదొక లవ్ ట్రయాంగిల్.
రెండు పార్టీలకు బీజేపీ పార్టీ కావాలట. బీజేపీ పార్టీ ఏమో ఇద్దరితో కలిసి డ్యూయెట్లు పాడుతుంది. ఎందుకు పాడదు? ఒక పక్కేమో పాలకపక్షం, ఇంకో పక్షేమో ప్రతిపక్షం. ఇద్దరు స్వప్రయోజనాల కోసం ప్రజల ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టారు. ఏ ఒక్కరు మనకు ప్రత్యేక హోదా కావాలి అని ఏ ఒక్కరు అడగరు. మనకు పోలవరం కావాలని అని ఏ ఒక్కరూ ప్రశ్నించరు. మనకు రాజధాని కట్టాలన్న చిత్తశుద్ధి ఏ ఒక్కరికి లేదు. ఆఖరికి విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ అయిపోతుందో నాకు కూడా వీళ్ళకు చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళకా ఓట్లేయాలి, ఇలాంటి వాళ్ళనా గెలిపించుకునేయాలి. ప్రజలందరూ ఆలోచన చేయాలి. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధమని బయలుదేరారు. దేనికి సిద్ధం సార్ అని అడుగుతున్నాం. ఈ సిద్ధమనే క్యాంపెయిన్కి 600 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. 600 కోట్లంటే ఎంతో తెలుసా? ఎన్ని సున్నాలన్నా? ఎన్ని సున్నాలు? పదా? నిద్రపోతున్నారో లేదో అని చూస్తున్నా. 600 కోట్ల రూపాయలట. పబ్లిసిటీ పిచ్చి కానీ పట్టిందా జగనన్నకి అని అడుగుతున్నారు ప్రజలు. ఎక్కడ చూసినా సిద్ధం సిద్ధం సిద్ధం. ఒక్కొక్క సిద్ధం సభకు 90 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారట. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే చెప్తున్నారు మాకు 90 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందమ్మా అని. దేనికి సిద్ధం సార్? మళ్ళీ 8 లక్షల కోట్లు అప్పు చేయడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ బీజేపీ పార్టీతో అక్రమ పొత్తు పెట్టుకోవడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ ఆ బీజేపీ పార్టీకి మన ప్రత్యేక హోదాను, మన పోలవరంను, మన రాజధానిని, మన వైజాగ్ స్టీలను తాకట్టు పెట్టడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ పూర్తి మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి మహిళలను మోసం చేయడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ 2,30,000 ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, నేను వాటిని భర్తీ చేస్తాను, ప్రతి సంవత్సరము జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తాను, మెగా డిఎస్సి 23,000 ఉద్యోగాలతో వేస్తానని చెప్పి యువకులను మళ్ళీ మోసం చేయడానికి సిద్ధమా? రైతులకు 3,000 కోట్లతో ధర స్థిరీకరణ నిధి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. మళ్ళీ రైతుల్ని మోసం చేయడానికి సిద్ధమా? దేనికి సిద్ధం? ప్రజలను మోసం చేయడానికి మీరు సిద్ధమైతే ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్పడానికి, మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపడానికి ప్రజలు కూడా సిద్ధం. ఎక్కడైనా విన్నారా? ఎవరైనా టీచర్ ట్రాన్స్ఫరో, పోలీస్ ట్రాన్స్ఫరో, ఒక ఉద్యోగస్తుడు ట్రాన్స్ఫర్ గురించి విన్నారు? ఇలా వైసీపీ పార్టీలో ఒక క్యాండిడేట్ ఒకవైపు నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి ట్రాన్స్ఫర్ విన్నారా? క్యాండిడేట్లను ఒక ప్రాంతం నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇంకో ప్రాంతాల్లో పెడుతున్నారు. విన్నారా ఎక్కడైనా? ఏం చేస్తాం? కలికాలం. మొన్నగా అన్నని అడిగాను, ఏమిటన్నా ఇలా నాన్ లోకల్ అవుతాడు కదా, ఒక క్యాండిడేట్ని తీసుకొచ్చి ఇంకొక చోట పెడితే ఎలా ఓట్లు వేస్తారన్నా అని అడిగాను. ఎందుకు చేస్తున్నారన్నా, ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అని అడిగాను. అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా? ఏం చేస్తాం తల్లి, ఇప్పుడున్న క్యాండిడేట్లేమో మాఫియాలు చేశారు, ల్యాండ్ మాఫియా, లిక్కర్ మాఫియా అని బ్రహ్మాండంగా సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడేమో ఆ క్యాండిడేట్లకి అక్కడ అసమ్మతి ఉంది, అక్కడ ఓట్లేసే పరిస్థితి లేదు జనాలలో. కానీ ఇప్పుడు ఆ క్యాండిడేట్లకు మేము టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఆ క్యాండిడేట్ ఇంకొక పార్టీలో చేరుతాడు, ఆ డబ్బు ఖర్చు పెడతాడు. మాకేమో డబ్బు కావాలి, క్యాండిడేట్ అక్కడ నిలబడకూడదు. మరి ఏం చేస్తాం తల్లి, ఆ క్యాండిడేట్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట పెడుతున్నాము అన్నారు. అంటే ఒక చెత్తని ఇక్కడ నుండి ఇంకో చోటికి తరలించినట్టు వైసీపీ అభ్యర్థులని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి తరలిస్తున్నారన్నమాట. ఇది ఎక్కడ విడ్డూరం? ఏం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో? ఎక్కడ చూసినా మాఫియా, ల్యాండ్ మాఫియా, ఎక్కడ చూసినా మైనింగ్ మాఫియా, ఎక్కడ చూసినా లిక్కర్ మాఫియా, పూర్తి మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పాడు జగనన్న గారు. జరిగిందా? ఏమన్నా జరిగిందా?
పూర్తి మద్యపాన నిషేధం చేయకపోతే అసలు నేను ఓట్లే అడగను అన్నాడు జగనన్న గారు. పూర్తి మద్యపాన నిషేధం నా మేనిఫెస్టోలో పెట్టాను, నాకు మేనిఫెస్టో బైబిల్, ఖురాను, భగవద్గీతతో సమానమని చెప్పాడు జగనన్న గారు. అయిందా మద్యపాన నిషేధం? మద్యపాన నిషేధం కాలేదు కదా. ఈరోజు మద్యం అమ్ముతున్నది ఎవరు? సర్కారే. సర్కారే మద్యం అమ్ముతుంది. వాళ్ళు ఏది అమ్ముతే అది కొనుక్కోవాలట. వాళ్ళు ఎంతకు అమ్ముతే అంతకు కొనుక్కోవాలట. బయట సామాను, బయట బ్రాండ్లు ఏవి ఇక్కడ దొరకవట. అవునా? ఏం జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ? భూమ్ భూమ్ అట, క్యాపిటల్ అట, స్పెషల్ స్టేటస్ అట, ఆఖరికి డిఎస్సి కూడా అట. అయ్యా మీ వాగ్దానాలు ఎక్కడ నిలబెట్టుకున్నారు జగనన్న గారు అని అడిగితే మద్యం షాపులో, లిక్కర్ షాపులో నిలబెట్టుకున్నాం తల్లి అని చెప్పేటట్టుంది పరిస్థితి. ఇది కాదా జరుగుతున్నది? ఎక్కడికి వెళ్తుంది మన రాష్ట్రం? ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇప్పటికీ కనీసం రాజధాని కూడా లేదు మన రాష్ట్రానికి. 10 సంవత్సరాలు అయిపోయిందే. 5 సంవత్సరాలేమో చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఇంకొక 5 సంవత్సరాలేమో జగనన్న గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఎవరు పట్టించుకున్నారు? మన ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎవరైనా పట్టించుకున్నారా? ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు గారు అన్నారు మాకు 10 సంవత్సరాలు. ఆ రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 5 సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని చెప్తే ఆ రోజు చెప్పిన మాట, మోడీ గారు తిరుపతికి వచ్చి 3 నామాల వాళ్ళ సాక్షిగా చెప్పిన మాట 10 సంవత్సరాలు ఇస్తాము అన్నాడు. ఆ 3 నామాల వాడికే పంగనామాలు పెట్టాడు మోడీ గారు. ఇక ఈయన కేడీగాక ఏమవుతాడు? 10 సంవత్సరాలు ఇస్తామన్నాడు. ఇప్పటికి 1 సంవత్సరం కూడా ఇయ్యలేదు. 10 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది, కనీసం ఆలోచన కూడా చేయటం లేదు. ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు చెప్పిన మాట మాకు 10 సంవత్సరాలు సరిపోదు, 15 సంవత్సరాలు కావాలి అన్న. ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు చెప్పిన మాట 15 సంవత్సరాలు మాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలి, ప్రత్యేక హోదా కోసమే మేము పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నామని చెప్పాడు. బీజేపీ పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకున్నాడు. ఆఖరికి బీజేపీ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో పదవులు కూడా తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు గారు. తీరా ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. ప్రత్యేక హోదా కోసం ఏమైనా మాట్లాడా? ప్రత్యేక హోదా మళ్ళీ సంజీవినా అని మళ్ళీ ఊసరవల్లిలాగా రంగులు మార్చిన వాడు చంద్రబాబు గారు. ఊసరవల్లి కూడా మన చంద్రబాబు గారి దగ్గరే రంగులు మారడం నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత అప్పట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నాడు జగనన్న గారు. జగనన్న గారు చెప్పిన మాట, రండి 25 మంది ఎంపీలను మొత్తం అందరం మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేద్దాము అన్నాడు. ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు రాదో చూద్దాము అన్నాడు జగనన్న గారు. జగనన్న గారు వచ్చిన ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ప్రత్యేక హోదా అంశం తీసుకొని పోటీ చేశాడు. ప్రత్యేక హోదా అంశం కోసం నేను కూడా పోరాటం చేశాను. ప్రతి సభలో తిరిగాను, మీరు గెలిపించండి, ప్రత్యేక హోదా వైసీపీ పార్టీ తెస్తుంది అని మేము ప్రతి సభలో చెప్పాను. కానీ ఏమైంది? జగనన్న గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఒక్కసారైనా ఒక్క నిజమైన ఉద్యమమైనా చేశాడా జగనన్న గారు మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా గురించి? ఒక్కసారైనా మోడీ గారిని ప్రశ్నించారా? ఇన్నిసార్లు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు వస్తున్నారే, దేనికి వెళ్తున్నారు? ఆయనను కాపాడుకోవడం కోసం వెళ్తున్నారు, లేకపోతే హంతకుల్ని, సొంత చిన్నాన్నను చంపిన హంతకుల్ని కాపాడుకోవడం కోసం వెళ్తున్నారు తప్పితే ప్రజల కోసం వెళ్ళాడా? ఎప్పుడైనా మా ప్రత్యేక హోదా ఏమైంది అని అక్కడ కూర్చొని ధర్నా చేశాడా? ఎప్పుడైనా మోడీ గారిని నిలదీశారా? అప్పుడు మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేద్దాం రండి అని చెప్పిన జగనన్న గారు మూకుమ్మడి రాజీనామాలు కాదు కదా, ఒక్కరి చేతైనా రాజీనామాలు చేశారా? ప్రత్యేక హోదా కోసం నిజమైన ఉద్యమం చేశాడా జగనన్న గారు? మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రత్యేక హోదా రావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. మళ్ళీ చెప్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రత్యేక హోదా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన మాట అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదటి సంతకం
ప్రత్యేక హోదా మీదనే పెడతామని రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు. ఆలోచన చేయండి. ఒక మనిషికి ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎంత చిత్తశుద్ధి లేకపోతే, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గురించి ఎంత చిత్తశుద్ధి లేకపోతే మొదటి సంతకమే ప్రత్యేక హోదా మీద పెడతానని చెప్తాడు. మేము మాటిస్తున్నాం. మా నాయకుడు మాటిచ్చాడు. ప్రత్యేక హోదా 5 సంవత్సరాలు కాదు, 10 సంవత్సరాలు. 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాం. అది కూడా 10 సంవత్సరాలు నిర్లక్ష్యం చేసింది బీజేపీ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన 10 రోజుల్లోనే ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ గారి మాటగా చెప్తున్నాం. ఆ మాట పట్టుకొని వచ్చింది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ. ఒక ప్రత్యేక హోదాయే కాదు, ప్రత్యేక హోదా రావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. మనకు తలెత్తుకునేటట్టు ఒక రాజధాని కావాలి అంటే, ప్రత్యేక హోదా కావాలన్నా, పోలవరం కావాలన్నా, రాజధాని కావాలన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ కాకుండా కాపాడుకోవాలంటే కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, విశాఖ స్టీల్ కార్మికులు ఎంతమందో ఉన్నారు ఇక్కడ. మీకు మాటిచ్చి చెప్తున్నా, విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ కావడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒప్పుకోదు. మేమెవరమో ఒప్పుకోం. మీ పక్షాన మేము నిలబడతాం. మేము మీ పక్షాన పోరాటం చేస్తాం. విశాఖ స్టీలు ఎప్పటికీ ప్రైవేటైజ్ కాదు. మా ప్రాణాలు అడ్డేసైనా సరే విశాఖ స్టీల్ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. విశాఖ స్టీల్ ను కాపాడుకునే ప్రతి ప్రయత్నము మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు, ఎప్పుడు కేకేస్తే అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యక్షమైతుంది. మీకోసం పోరాటం చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మీ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఈరోజు మీకు మాటిస్తుంది. నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను. పులి కడుపున పులే పుడుతుంది. నా గుండెలో నిజాయితీ ఉంది. నా పుట్టింట్లో అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ అడుగుపెట్టింది. మాటిచ్చి చెప్తున్నాం, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా వచ్చేంత వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ నుంచి కదలదు. పోలవరం ప్రాజెక్టు సాధించుకునేంత వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ నుంచి కదలదు. మనకు అద్భుతమైన రాజధాని కట్టించుకునేంత వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ నుంచి కదలదు. ప్రైవేటైజ్ కాకుండా విశాఖపట్నం ప్రజలకు కూడా మాటిస్తున్నాం, మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతుంది, మీ తరపున పోరాటం చేస్తుంది అని మీ చేతిలో చేసి మాటిస్తున్నాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఇంకో 2 నెలల్లో ఓట్లున్నాయి, ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఆయుధం. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఏకైక ఆయుధం. 5 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తుంది ఈ ఆయుధం. ఆలోచన చేసి ఓటు వేయండి. అన్ని పార్టీలు డబ్బులు ఇస్తాయి. మూటలతో అందరూ రెడీగా ఉన్నారు. ఒకవైపు వైసీపీ పార్టీ రెడీగా ఉంది మూటలతో, ఒకవైపు టీడీపీ పార్టీ కూడా రెడీగా ఉంది మూటలతో. డబ్బులు ఇస్తారు, తీసుకోండి. మీ డబ్బులే, మీ పేరు చెప్పి సంపాదించుకున్న డబ్బులే. కానీ ఓటు మాత్రం అమ్ముకోకండి. ఓటు ఎవరికి వేయాలి అని మీ మనస్సాక్షి చెప్పాలి. ఓటు ఎవరికి వేస్తారో మీ భవిష్యత్తు దాని మీద ఆధారపడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించండి. మాటిచ్చి చెప్తున్నాం, ప్రత్యేక హోదాను సాధ్యం చేస్తాం. రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రతి అంశం కోసం మేము రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మాటిస్తుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కటి సాధిస్తాం. విశాఖ స్టీలును కాపాడుకోవడమే కాదు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మళ్ళీ మీ చేతుల్లో పెడతామని, మీ గడప వరకు తీసుకొస్తానని రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మీకు మాటిస్తుంది. ఆ పోస్టర్ డిఎస్సి కోసం తయారైతున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. విద్యార్థులు ఆలోచన చేయండి. 5 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. జగనన్న గారు చెప్పిన మాట 2,30,000 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి.
అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అవి భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. ప్రతి సంవత్సరము సంక్రాంతి ఎలా వస్తుందో జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా ప్రతి సంవత్సరము వస్తుందని చెప్పాడు. 23,000 డిఎస్సి ఉద్యోగాలు, టీచర్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. 7,000 ఉద్యోగాలే ఎందుకు భర్తీ చేస్తున్నావు చంద్రబాబు గారు అని ఆ రోజు సిగ్గులేదా అని తిట్టాడు జగనన్న గారు. మరి ఈరోజు 23,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాల్సిన జగనన్న గారు కేవలం 6,000 ఉద్యోగాలతో ఒక మెగా డిఎస్సి కాదు, ఒక డగా డిఎస్సి విడుదల చేశారు. అది కూడా 5 సంవత్సరాల తర్వాత. ఈ 5 సంవత్సరాలు ఏం చేశారు? కుంభకర్ణులా నిద్రపోయారా? గుడ్డి గుర్రాలకు పళ్ళు తోమారా? గాడిదలు కాశారా? 5 సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు ఒక దగా డిఎస్సి అని ప్రవేశపెట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు మద్దతుగా నిలబడుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం లేకొచ్చినాక 2,30,000 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. మొత్తం అన్ని భర్తీ చేస్తామని మేము మాట చెప్తున్నాం. ఇందిరమ్మ నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు. బీద సాగల ధైర్యం వీడు, దొంగ దొరల భరతం పడతాడు. మన రేవంతన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. సోనియమ్మ దివెనతోని రాహులన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంతన్న. 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు. ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు, మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు. దాడులెన్ని జరిగిన గాని దడువలేదు రేవంతన్న. గంతకంతా ఎత్తుకు ఎదిగాడు. అసలాట నేనే మొదలంటున్నాడు. ఒక్కనాడు పోలేదు, ఒక్కడయ్యి కొట్లాడాడు. అందుకే పెద్ద నాయకుడయ్యాడు. అన్నద్దరి పన్నులా ఎదిగాడు. అమరవీరుల త్యాగం చూసి అమ్మ సోనియ చలువతోటి వచ్చిన మన తెలంగాణ రక్షణే ధ్యేయమంటున్నాడు. 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు. ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు, మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు. దయచేసి మిత్రులందరూ కూర్చోవాలి. సభా కార్యక్రమం ఉంది. ఈనాటి కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, మన ప్రీతమ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చారు. వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ మీ అందరినీ కూడా తప్పట్లతోటి వారిని స్వాగతం పలకవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. త్వరలో ఈ రాష్ట్రంలో జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో కర్ణాటకలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ గెలిచింది, మొన్న తెలంగాణలో గెలిచింది. నేడు జరిగేటువంటి ఎన్నికలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందనడానికి మన రేవంత్ రెడ్డి గారు, షల్మిలారెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వంలో మనందరూ కూడా కలిసి పనిచేస్తే తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం రావడం ఖాయం అనేటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఆల్ ఇండియా సిపిఐ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు నారాయణ గారు విచ్చేశారు. సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సిపిఐ ఆల్ ఇండియా కార్యదర్శి, మరి రాష్ట్రంలోనే సీనియర్ రాజకీయ నాయకులుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు నారాయణ గారు మాట్లాడతారు. దాని తర్వాత అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారు మనకిచ్చినటువంటి గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మన ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు వారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి ప్రారంభిస్తారు. దాని తర్వాత మన
ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. మిత్రులందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ పెద్దల నారాయణ గారిని. నిండు సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అందరి పేర్లు చెప్తే టైం చాలదు. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంచెం ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నటువంటి మా షర్మిలమ్మ, అదేవిధంగా రెబల్ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఈ సభకు రావడం అంటే ఇక విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మడానికి ఎవడబ్బా సొత్తు కాదని చెప్పేసి హెచ్చరిక. ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇక్కడ షర్మిలమ్మ, సిపిఎం అంతా కలిసి ఈ దేవాలయం లాంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అమ్ముతా ఉంటే చూస్తూ ఊరుకుంటామా? మునిగే ప్రసక్తే లేదు. మోడీ దేవాలయాలకింత పోతా ఉన్నాడు. అన్ని దేవాలయాలు అందరిని రానియరు, ఒక వర్గాన్ని రానియరు అక్కడ. కానీ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒక పెద్ద దేవాలయం. ఈ దేవాలయంలో అన్ని వర్గాలు, మతాలు, కులాలు మొత్తం పనిచేసే హక్కు ఉంది. కాబట్టి ఈ దేవాలయాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. కాపాడడానికి కావాల్సిన కృతజ్ఞత ఉండాలి. అందుకే మోడీ దీన్ని దెబ్బతీస్తూ ఉన్నాడు. సముద్రం మొత్తం కూడా అదానికి అప్పగించారట. ముందరా ప్రాజెక్ట్ నుంచి మొత్తం కూడా గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసేవాడయా. అదాని అంటే గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసేవాడు. ఆ అదాని గురి ఉంటే మోడీ గారు, ఆయన ముందరా నుంచి కార్యకర్త దాకా మొత్తం ఆయనకి అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు. దాని తర్వాత స్టీల్ ప్లాంట్ అప్పగిస్తున్నాడు. వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీ రన్ చేయడానికి కాదు, దీన్ని మొత్తం అదాని పై చేరుకున్నాక పెద్ద గోడౌన్ కట్టి గంజాయిని గోడౌన్గా పెట్టడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతిలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉపయోగించబోతా ఉన్నాడు. ఇది దుర్మార్గం. అట్లాంటి దుర్మార్గుడు కషాయివాడు. కషాయివాడు అనకూడదు. కషాయివాడు కూడా మేకని కోసేటప్పుడు నమాజ్ చేసుకుంటాడు పాపం. ఏమాత్రం పాపభీతి లేకుండా కోసేవాడు మోడీ. అయితే మోడీకి తందానే పాడేవాళ్ళు మేకలింగాలాగా ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఒక చంద్రబాబు నాయుడు, ఇంకొక పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇద్దరు తందాన్ని పాడుతూ ఉన్నారు. తమలపాకుతో నీటంటే తలుపు చెక్కతో నీ విట్టంటే అన్నట్టుగా ఈయన తమలపాకుతో మంతిస్తూ ఉంటే తెలుగు ప్రజానికానికి గొంతులు కోస్తున్న మోడీ. అందుకని మోడీని సపోర్ట్ చేసి ఇద్దరిని కూడా ఓడించిన అవసరం ఉంది. కానీ రాజకీయంగా వీళ్ళని ఓడిస్తే తప్ప ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడుకోవడం సాధ్యం కాదు. అందరం కలిసి పోరాటం సాగించి నిలబెట్టుకుందాం. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం రాజకీయాలు మారుద్దాం. దేశం మొత్తం మీద రాజకీయాలు మార్చాల్సిందే. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం కూలీ చేస్తుంటే రక్తసిక్త హస్తాలతో ఉన్నటువంటి మోడీని ఎవరు సపోర్ట్ చేసినా, ఎవరిని మద్దతు ఇచ్చినా వాళ్ళందరూ కూడా దేశద్రోహులే. తెలుగు ప్రజానీకానికి ద్రోహి ఎవరో తెలుసా? తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రజానీకానికి కూడా తెలుగు అంటే అది మోడీనే. విభజన చట్టాలను అమలు చేశారా? బయ్యారం ఉక్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చాడా? విశాఖ స్టీల్ పోగొడతా ఉన్నాడు. కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చాడా? పోలవరం ప్రాజెక్టు డబ్బులు ఇచ్చాడా? అమరావతికి ఇచ్చాడా? అంటే విభజన చట్టాలను మొత్తం మోసం చేస్తున్నాడు. తెలుగు ప్రజానీకానికి శత్రువు ఉంటే అది మోడీ తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. తెలంగాణ ప్రజానీకాలను తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు, ఇక్కడ తెలుగు ప్రజలు ఉంటారు, అందరిని మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు. అట్లాంటి మోసం చేసిన గోరీ కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్రెడీ రేవంత్ రెడ్డి అక్కడ గోరీ కడతా ఉన్నాడు. ఆ గోరీ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయించి తప్పనిసరిగా కేంద్రంలో బీజేపీని, ఇక్కడ టీడీపీని, ఇటు వైసీపీని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓడించి స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుకుందాం. ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుకోవడానికి ఒకప్పుడు 67 మంది ఎంపీలు రాజీనామా చేశారు. 7 మంది ఎంపీలు రాజీనామా చేశారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు అనేక మంది రాజీనామా చేశారు. పోరాటాలు సాగించుకుని దీన్ని నిలబెట్టుకుంటామని చెప్పేసి ఆశిస్తా, నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా, సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సిపిఎం నుంచి రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు గారు రావాలి. మరి వారు రాలేకపోయారు. నరసింహరావు గారు దయచేసి సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వారు ఎలక్షన్ కమిషన్ నామ్స్ ప్రకారం ప్రత్యేక ఫ్లైట్లో రాలేకపోయారు. రెగ్యులర్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళాలి. సహకరించాలి దయచేసి ప్లీజ్. వేదిక పైన పెద్దలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి షర్మిలమ్మ గారు, వేదిక పైనటువంటి ఇతర పెద్దలు, సోదరులారా అందరికీ నమస్కారం. సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు గారు అనివార్య కారణాల వల్ల
రాలేకపోయారు. వారి తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను. భారతదేశం అభివృద్ధి కావడానికి ఆనాడు నూతన దేవాలయాలని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రభుత్వ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. 250 ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధికి ప్రతి సంవత్సరం ఈనాటికి కూడా లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక వనరులు సమకూరుస్తూ అభివృద్ధి జరిగింది. ఎస్సీ ఎస్టీ బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. నిర్వాసితులు లాంటి వాళ్ళకి వెనకబడినటువంటి ప్రాంతాలు అభివృద్ధి అయ్యాయి. ఇది ప్రభుత్వ రంగం వల్ల సాధ్యమైందా కాదని అడుగుతున్నాం. అటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ మూసేస్తాం, ప్రైవేట్ చేస్తాం అనేటువంటి విధానాన్ని ఈరోజు మోడీ తీసుకొచ్చాడు. అందులో భాగమే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను కూడా 100% అమ్మడం. ఇది ప్రైవేట్ చేయడం కాదు, 100% స్ట్రాటజిక్ సేల్. అందుకని దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఎం, సిపిఐ ఉమ్మడిగా ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పోట్లాడుతున్నాయి. వారిని సపోర్ట్ చేసేటువంటి తెలుగుదేశం కూటమి, జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీని ఓడించాలి. అట్లాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడించాలి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధానికం చేయకపోతే మనం నష్టపోతాం. అందువల్ల ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగమే కాదు, ప్రత్యేక హోదా విభజన తర్వాత జరిగినటువంటి నష్టాన్ని పూడ్చడానికి వచ్చినటువంటి చట్టం, ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ని ఈరోజు తాకట్టు పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కూడా అమ్ముడుపోయారు. అందుకనే గత 10 ఏళ్లలో పార్లమెంట్లో పెట్టినటువంటి ప్రతి చట్టాన్ని రైతులకు వ్యతిరేకంగా, కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి చట్టాలన్నింటినీ కూడా ఈ 2 పార్టీలు, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం, అట్లాగే అధికార పక్షంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కూడా సమర్థించారు. అందుకే వాళ్ళని ఓడించడానికి 3 పార్టీలు ఈరోజు ఒక అవగాహన రావడం అనేటువంటి జరిగింది. ఒక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోట్లాడుతున్నాం. ఈ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోట్లాడడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం ఈ 3 పార్టీలకి పూర్తిగా మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుతూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈనాటి కార్యక్రమంలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి యొక్క ఆదేశాలతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు మన ప్రదేశ్ మేనిఫెస్టో కమిటీ పెద్దలందరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మహాలక్ష్మి ఒక బ్రోచర్ని ఈరోజు బీసీసీ అధ్యక్షులు వారు, మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా అఫీషియల్ గా లాంచ్ చేస్తారు, దాన్ని విడుదల చేస్తారు. దాని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. సిద్ధమాయే రేవంత్ అన్నా 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు. ఒక్కరు కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మొరగాడు. జై కాంగ్రెస్! రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, షర్మిలారెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్! ఎన్నికల ప్రణాళికలో భాగంగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ఈ మహాలక్ష్మి కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి బ్రోచర్ని అఫీషియల్ గా ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమానికి దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి. ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ బహిరంగ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి ఉక్కు డిక్లరేషన్ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క బహిరంగ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. దాని తర్వాత ఒక లైట్ వెయిట్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది. ముందు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. మన రేవంత్ అన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాగల ధైర్యం వీడు, దొంగ దొరల భరతం పడతాడు. మన రేవంత్ అన్నా పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు.
మిత్రులారా, ఈరోజు వైఎస్ షర్మిల గారి నాయకత్వంలో విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేసిన న్యాయ సాధన సభ, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని వేలాదిగా మీరు తరలి వచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులుగా మీ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఆనాడు త్యాగాల పునాదుల మీద సాధించుకున్న మీరు ఇవాళ విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకోవాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే, ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు రఘువీరారెడ్డి గారు సిడబ్ల్యూసి మెంబర్, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మ, అడుగడుగున ఆయనను వెన్నంటి నిలబడ్డ డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు పల్లం రాజు గారు, అదేవిధంగా సిపిఐ నాయకులు నారాయణ గారు, సిపిఎం నాయకులు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు మిత్రుడు రుద్రరాజు గారు, అదేవిధంగా మండల పార్టీ నాయకులు, గ్రామస్థాయి నాయకులు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్న మిత్రులారా, ఈరోజు వైఎస్ షర్మిల గారి నాయకత్వంలో ఈ సభను చూస్తుంటే నాకు విశాఖపట్నంలో ఉన్నట్టు లేదు. హైదరాబాదు నగరంలో, తెలంగాణలో నేను నా కార్యకర్తలతో ఏర్పాటు చేసిన సభ ఎంత విజయవంతం అవుతుందో, వేలాది మంది వచ్చి అండగా నిలబడతారో ఇవాళ ఇక్కడ చూస్తుంటే నాకు హైదరాబాద్ నగరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సభను ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఉంది. వాస్తవంగా నేను ఈ సభకు రావాలనుకున్నప్పుడు కొంతమంది మిత్రులు అన్నారు, అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు కదా, మీరెళ్ళి సభ వైఫల్యం చెందితే మనకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది కదా అని. అంటే నేను ఒక మాట చెప్పిన వాళ్లకు, వైఎస్ఆర్ బిడ్డ, వైఎస్ఆర్ ఆశయ సాధన కోసం, విశాఖ ఉక్కును కాపాడాలనే ఉక్కు సంకల్పం కోసం షర్మిలమ్మ సభ పెడితే తప్పకుండా ఆయన అభిమానులు అందరూ అక్కడికి వస్తారు, అండగా నిలబడతారని నేను వారికి చెప్పిన ఆ నమ్మకం, విశ్వాసం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ మీద మీరు చూపించి షర్మిలమ్మను ఆశీర్వదించి విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకోవడానికి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న మిత్రులారా, భౌగోళిక రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినాం. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కానీ మన హక్కుల కోసం, మన ఆస్తులు కొల్లగొట్టడానికి ఢిల్లీ పెత్తందారులు మన మీద దండయాత్ర చేస్తే మనం తెలుగు వాళ్ళం, మనం అన్నదమ్ములం, ఒకరికి ఒకరం అండగా నిలబడి ఢిల్లీ నుంచి సుల్తానులు వచ్చినా, జాగీర్దారులు, జమీందారులు వచ్చినా తెలుగు గడ్డ మీద ఇటుక పెళ్ళను కూడా తీయలేరు, విశాఖ ఉక్కును ఒక ఇంచు కూడా కదిలించలేరు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు కురుక్షేత్రం జరిగేటప్పుడు కౌరవులు, పాండవులు వేరు వేరు, వాళ్ళ మధ్యలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పోరాటం వేరు. కానీ వాళ్ళ మీదికి ఎవరైనా దండెత్తుతే వాళ్ళు 105 అయి అందరూ కలిసికట్టుగా నిలబడి వాళ్ళ ప్రాంత ప్రజల్ని, వాళ్ళ హక్కులను కాపాడుకోవడానికి కొట్లాడేవాళ్ళు. ఇవాళ కూడా మిత్రులారా, చాలామందికి అనుమానాలు ఉండొచ్చు, అపోహలు ఉండొచ్చు, వైఎస్ఆర్ వారసులు ఎవరు అని. నేను ఇవాళ ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్న మిత్రులారా, వైఎస్ఆర్ సంకల్పాన్ని నిలబెట్టేటోళ్ళే వైఎస్ఆర్ వారసులు అవుతారు తప్ప వైఎస్ఆర్ ఆశయాలకు వ్యతిరేకంగా, వైఎస్ఆర్ గారి యొక్క ఆఖరి కోరికకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఏ రకంగా వైఎస్ఆర్ వారసులు అవుతారో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో
ఇక్కడున్న పరిస్థితులు, ఇక్కడి రాజకీయాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడిగా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నిశితంగా గమనిస్తున్నా. ఈ ప్రాంతానికి ఇక్కడ పాలించే నాయకులుగా మేము కావాలనుకుంటున్నారు, కానీ ప్రశ్నించే గొంతులు ఎవరి ప్రాంతంలో లేరు. ఎందుకంటే ప్రశ్నించే గొంతులు ఉన్నప్పుడే పాలకులు మన మాట వింటారు. ఢిల్లీలో ఉన్న మోడీ ఇవాళ ఈ ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలనుకుంటున్నాడంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి మోడీని ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేకపోవడం వల్లనే ఇవాళ మీ హక్కుల గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేరు. 10 ఏళ్ళైనా మీ పోలవరం పూర్తి కాలే. 10 ఏళ్ళైనా ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని ఎక్కడంటే ఎక్కడుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్కు దాపురించింది. ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని ఢిల్లీలో తాకట్టు పెట్టిండ్రు. ఆనాడు ఈ తెలుగు రాజకీయాల నుంచి, ఈ తెలుగు నేల నుంచి నీలం సంజీవారెడ్డి గారు కావచ్చు, పివి నరసింహారావు గారు కావచ్చు, ఆ తర్వాతి తరంలో మనకు ఎన్టీఆర్ కావచ్చు, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత జైపాల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, వెంకయ్య నాయుడు గారు కావచ్చు, ఈ ప్రాంతం నుంచి, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల నుంచి, గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు మన ఖ్యాతిని పెంచి ఈ ప్రాంత సమస్యల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వాళ్ళు సాధించిన వాళ్ళు, దేశ రాజకీయాలను శాసించిన వాళ్ళు. నేను ఇవాళ అడుగుతున్న మిత్రులారా, అటు తెలంగాణ అయినా ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా ఢిల్లీకి వెళ్ళి వంగొంగి నమస్కారాలు పెట్టే నాయకులే ఉన్నారు తప్ప ఢిల్లీని అడిగి మనకు కావాల్సిన సాధించే నాయకత్వమే ఇవాళ లేదు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఆనాడు 94లో డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు సజీవ సాక్షి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 26 సీట్లు వచ్చి ఎన్టీఆర్ యొక్క ప్రభావంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా కూడా 94లో రాలే. అప్పుడు ఢిల్లీ ఆలోచన చేసింది, ఇక ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ బ్రతకాలన్నా, కార్యకర్తలకు అండగా నిలబడాలంటే ఒకే ఒక్క నాయకుడు వైఎస్ఆర్ చేతికి పగ్గాలు అప్పచెప్తే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అండగా నిలబడతారని ఆనాడు వైఎస్ఆర్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నియమించారు. 26 సీట్లతో మొదలైన ప్రయాణం 99లో 90 సీట్లకు వచ్చింది. అధ్యక్షుడిగా ఉన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మారిండు. ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మారి ప్రజల తరఫున ప్రశ్నించే గొంతుకై ఆనాటి ప్రభుత్వాల మీద పోరాటం చేసి ప్రజల తరఫున నిలబడి చేవెళ్ళ నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు ఎర్రటెండలో వారు పాదయాత్ర చేసి వారి కాళ్ళకు బొగ్గలై అవి పగిలిన ముక్కవోని దీక్షతో ఎర్రటెండల్లో 105 డిగ్రీల జ్వరం వచ్చిన ప్రజల కోసం పాదయాత్ర చేసిండు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆనాడు పాదయాత్ర చేసి ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకొని దళితులు, గిరిజనులు, బలైన వర్గాల కోసం, ఆదివాసుల కోసం, అడవులలో ఉండే బిడ్డల కోసం, మహిళల కోసం, మైనారిటీల కోసం వాళ్ళ సమస్యలను అడిగి వాళ్ళ గుండె చప్పుడు విని 2004లో ఇందిరమ్మ రాజ్యం తెచ్చిండు, కాంగ్రెస్ను అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిండు, 33 ఎంపీలను గెలిపించి కేంద్రంలో యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిండు. ఆనాడు కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డదంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలోకి కాంగ్రెస్ వచ్చింది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముక్కవోని దీక్షతోటి ఆనాడు పోరాటం చేసిండు. ఆ పోరాటంలో కూడా కమ్యూనిస్టులు కలిసి వచ్చిండ్రు. సిపిఐ, సిపిఎం కూడా ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్తో కలిసి పేద ప్రజల కోసం ఎర్ర జెండా ఎత్తిండ్రు. ఎర్ర జెండా కూడా ఆనాడు కాంగ్రెస్తో కలిసింది. ఆ విధంగా పాదయాత్ర చేసి ప్రజల యొక్క ఆలోచన తెలుసుకొని, అందుకే రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతులకు మొట్టమొదటి సంతకం ఎల్బీ స్టేడియంలో అధికారంలోకి వచ్చిన రోజు ఉచిత కరెంటునిచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలి, రైతుల మీద ఉన్న అక్రమ కేసులు తొలగించాలి, రైతుల మీద ఉన్న భారం
ఏదైతే కరెంటు బిల్లులు ఉన్నాయో 1200 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క కలం పోటుతోని రద్దు చేసి రైతులను ఆదుకున్నాడు. రైతులను వ్యవసాయం దండుగ కాదు, వ్యవసాయం పండుగ అని ఆ ఉచిత కరెంటు ద్వారా వైఎస్ఆర్ మనకు నిరూపించిండు. అదేవిధంగా ఆరోగ్యం అందక సర్కారు దవాఖానకు పోతే అక్కడి నుంచి అక్కడనే శ్మశానానికి పోయే రోజులు. పేదలను ఆదుకోవాలంటే రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ఉండాలి. పేదలకు 2 లక్షల రూపాయలతోని ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందించి అపోలో యశోద లాంటి ఆసుపత్రులు పేదవాళ్ళు ఎన్నడూ చూడలే. కానీ వైఎస్ఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం తీసుకొస్తే బాజాప్తా శ్రీమంతులతో పాటు అపోలో యశోద హాస్పిటల్లో రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ అమలు జరిగింది. ఇదే కాదు, పేదవాళ్ళ బిడ్డలు చదువుకోవాలి, శ్రీమంతుల పిల్లలే నారాయణ లేకపోతే చైతన్యంలో ప్రైవేటు కాలేజీల్లో చదువుకుంటుంటే పేదల బిడ్డలకు, బీసీలకు, బడుగులకు, బలైన వర్గాలకు విద్య దూరం అవుతుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆలోచన చేసిండ్రు. పేదవాళ్ళ బిడ్డలు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్లు కావాలి. రాజ్యాధికారం వాళ్ళ చేతిలో ఉండాలి. చదువుకున్నప్పుడే వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడతాయని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి పేదలకు అండగా నిలబడి ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆనాడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కరువులు, కాటకాలు, కాలిపోతున్న మోటార్లు, పేలిపోతున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, రైతుల ఆత్మహత్యలు, చెట్లకు ఉరేసుకుంటుంటే నేతన్నలు, గీతన్నలు చచ్చిపోతుంటే ఈ బలైన వర్గాలను ఆదుకోవాలి, రైతులను బాగు చేయాలి అని జలయజ్ఞం తీసుకొచ్చింది డాక్టర్ వైఎస్ఆర్. జలయజ్ఞంలో భాగంగానే మీ పోలవరం ప్రాజెక్టుకు మొట్టమొదటి పునాది రాయబడ్డదన్న సంగతి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. మీ హంద్రీ నీవా లాంటి ప్రాజెక్టులు, పోతిరెడ్డిపాడు లాంటి ప్రాజెక్టులను రాజశేఖర రెడ్డి గారు కరువు నేలైన రాయలసీమకు నీళ్ళు ఇవ్వడం ద్వారా నా జన్మ ధన్యమవుతుందని ఆ రోజు వారు మొదలుపెట్టిండ్రు. మరి ఇవాళ మిత్రులారా, ఉచిత కరెంటు కావచ్చు, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావచ్చు, జలయజ్ఞం ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, కేంద్రం నుంచి అన్ని రకాల సహకారంతో ఆనాడు వైఎస్ఆర్ గారు ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసి ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా, అభివృద్ధి రాష్ట్రంగా హైదరాబాద్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు విషయంలో కావచ్చు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు, ఐటీ కంపెనీలు కావచ్చు, ఫార్మా కంపెనీలు కావచ్చు, వాటన్నిటిలో వారు ముందు నిలబడి ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి పునాదులు వేసిండు. ప్రాణహిత చేవెళ్లను ప్రారంభించి తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కూడా అభివృద్ధి పదం వైపు రైతులను ఆదుకునే కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాడు. మరి నేను ఇవాళ అడుగుతున్న మిత్రులారా, ఇవాళ రాష్ట్రాలుగా మనం విడిపోయినాం, కానీ తెలుగు వాళ్ళుగా కలిసి ఉండాలి, ఒకరికొకరం తోడుగా ఉండాలి. ఇవాళ మోడీ ధైర్యమేంది, మోడీ బలమేంది, మోడీ బలగమేంది, బీజేపీ అంటే అర్థమేందో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ మిత్రులు ఆలోచన చేయాలి. బీజేపీ అంటే బాబు, జగన్, పవన్, ఈ ముగ్గురు బీజేపీ. బాబు, జగన్, పవన్, మోడీ బలం, మోడీ బలగం. ఇంక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం మోడీ ఎందుకేం చేస్తాడు? ఎవరు గెలిచినా ఆయన దొడ్లోకి పోయేటోళ్ళే. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 ఎంపీలు మోడీ ఖాతాలో ఉండేటివే. మీరు ఈడ అనుకోవచ్చు మేము ఈ పక్కన ఉన్నాం లేకపోతే ఆ పక్కన ఉన్నామని. అయ్యా, జగన్ రెడ్డి పక్కలు ఉన్నా, పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పక్కలు ఉన్నా, వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఢిల్లీలో వెళ్తే మోడీ పక్కనే ముత్యాల ముగ్గులో రావు గోపాలరావు పక్కన ఇద్దరు ఉంటారు, తందానా తానా అనేటోళ్ళు. వీళ్ళిద్దరు అదే కదా ఢిల్లీకి వెళ్తే. ఢిల్లీలో వీళ్ళు ఎవరైనా మోడీని అడుగుతారా? మోడీని నిలదీస్తారా? మీ ప్రాంతం కోసం ఏమైనా తెస్తారా? మరి ఒకవేళ తెచ్చేటట్టు అయితే 5 ఏళ్ళు వారున్నారు, 5 ఏళ్ళు వీరున్నారు. పోలవరం పూర్తెందుకు కాలే, రాజధాని రాలేదెందుకు మనకు? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి మిత్రులారా. వాళ్ళిద్దరూ పాలన చేసే నాయకులు కావాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళిద్దరూ ప్రశ్నించే గొంతులు కావాలని అనుకుంటలేరు మిత్రులారా. ఇవాళ అందుకే నేను అబద్ధాలు చెప్పదలుచుకోలే, అలవి కాని మాటలు మీకు నేను చెప్పదలుచుకోలే.
వాస్తవంగా మీకు కావాల్సింది పాలకులు కాదు, మీకు కావాల్సింది ప్రశ్నించే గొంతుకలు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం సమస్యల మీద జాతీయ స్థాయిలో నిలదీసే వాళ్ళు, నిటారుగా కొట్లాడే వాళ్ళు కావాలి. వెన్నెముక లేని నాయకత్వం మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించదు. నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడే నాయకత్వం మీ సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తారు. అందుకే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. 78లో మొదటిసారి వైఎస్ఆర్ గారు ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత మొదటి రౌండ్లోనే మంత్రి అయిండు. ఎన్నిసార్లు అధికారం వచ్చినా వైఎస్ఆర్ గారికి అవకాశం రాకపోయినా ఈ 3 రంగుల జెండాను, ఈ కండువాను కప్పుకొని గాంధీ కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డాడు. ఎవరి దయా దాక్షిణ్యాలతో ఆయన అధికారంలోకి రాలే. ఆయన నడిచిండు. ఆయన రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి ప్రాణహిత చేవెళ్ళ నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు తన రక్తాన్ని దారబోసి కాంగ్రెస్ను అధికారంలోకి తెచ్చి ఆ తర్వాతనే ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ ఎక్కిండు. మరి ఇయాల మిత్రులారా, షర్మిలమ్మ ఇక్కడేదో ఉందని అట్లా పోయి కుర్చీలో కూసుంటాను రాలే. అన్ని ఆలోచన చేసింది, నాతో మాట్లాడింది. అన్నా నేను అక్కడికి పోతున్నా, ఏం చేయాలి అంటే, ఎందుకమ్మా ఆడ ఏం లేదు కదా అన్న ప్రజలు కష్టాలలో ఉన్నారు. ఇక నేను నిర్ణయించుకున్నా, వైఎస్ఆర్ మా నాన్నగారి ఆశయ సాధన కోసం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కష్టాలలో ఉన్నారు. వాళ్ళకు అండగా నిలబడడానికి నాకు వయసు ఉంది, ఓపిక ఉంది, వాళ్ళ కోసం కొట్లాడే శక్తి ఉంది. నేను మళ్ళా వెనక్కి వెళ్తున్నా. వైఎస్ఆర్ బిడ్డగా, ఆయన రాజకీయ వారసురాలుగా ఎక్కడైతే పోగొట్టుకున్నామో అక్కడనే మొదలు పెడతాం. వైఎస్ఆర్ ఆశయ సాధను ఆంధ్రప్రదేశ్ గడ్డ మీద జెండా బాతుతాం. నేను కొట్లాడతా, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలబెడతా, ఆంధ్రప్రదేశ్ హక్కులను సాధిస్తా అని వారు చెప్పినారు. వారికి తెలియదు అనుకుంటున్నారా ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నికల్లో నెగ్గడం అంత ఆశామాసి కాదని? అచ్చోసిన ఆంబోతులాక వాళ్ళిద్దరు తలపడుతుంటే అది తెలియదని షర్మిలమ్మ రాలే. షర్మిలమ్మ ఆలోచన చేసింది, కఠోరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పక్షాన నిలబడాలి, పోలవరం పూర్తి చేయాలి, అమరావతిలోనూ మీ క్యాపిటల్ సిటీని కట్టాలి, అదేవిధంగా విశాఖ ఉక్కును ఎవడో వచ్చి అప్పనంగా అమ్ముకుంటుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటామా అని చెప్పి ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఆనాడు లక్షలాది మంది రోడ్లెక్కి ప్రాణ త్యాగాలు చేసి 32 మంది ఆత్మ బలిదానాలతో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కుగా ఈ సంస్థ ఏర్పడితే అదానీ అంబానీలకు, అదానీ గారి కోసం ప్రధాని గారు తెగ నమ్ముతుంటే వీళ్ళెవరు ప్రశ్నించే పరిస్థితి లేదు. అందుకే ఈరోజు కష్టాలైనా సరే, కష్టాలైనా కన్నీళ్ళైనా మంచైనా చెడైనా మీ మధ్యలో ఉండాలి, మీకు అండగా నిలబడాలి అన్న ఆలోచనతోని ఇవాళ షర్మిలమ్మ మీకోసం కొట్లాడుతుంది. రాజకీయ ప్రయోజనం ఆశించో అప్పనంగా అధికారం వస్తుందనో ఇవాళ షర్మిలమ్మ కొట్లాడతలేదు. కష్టమైనా సరే ఇప్పుడు ప్రశ్నించే గొంతుగా ఉండాలి, ప్రజల పక్షాన నిలబడాలి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం అండగా నిలబడడానికి షర్మిలమ్మ వచ్చింది. ఇవాళ కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారికి షర్మిలమ్మకు ఎట్లా ఆయన వారసత్వాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తుందని. నేను ఆ సోయిలేని వాళ్ళని ఒక మాట అడగదలుచుకున్నా. రాజశేఖర రెడ్డి గారి చివరి కోరిక ఏందయ్యా? రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చెయ్యడమే చివరి కోరిక కింద మాట్లాడి, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తేవడమే తన లక్ష్యంగా, తన బాధ్యతగా వైఎస్ఆర్ గారు మాట ఇచ్చిండ్రు. ఆడ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, రఘువీర్ అన్న ఉన్నాడు, ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులు. వారు చెప్పిందే రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అత్యధికంగా సీట్లు తీసుకురావాలి. ఏ రోజు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు బీజేపీతో అంటగాగలే, బీజేపీ నీడని కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద పడనివ్వలే. ఏ రోజు కూడా సెక్యులర్ ఫోర్సెస్కు వెనకాల నిలబడ్డాడు. ఏ రోజు కూడా కమ్యూనల్ ఫోర్సెస్తో అంటగాగలే. అధికారం ఉన్నా అధికారం లేకపోయినా, కేసులు పెట్టినా, జైల్లో పెట్టే పరిస్థితి వచ్చినా, ఒక ప్రజాస్వామికవాదిగా, ఒక సెక్యులర్ నాయకుడిగా వైఎస్ఆర్ నిలబడ్డాడు. మరి వైఎస్ఆర్ వారసులమని చెప్పుకునేటోళ్ళు ఇవాళ ఎవరి పక్కన నిలబడ్డారు, ఎవరి ఆశయం కోసం కొట్లాడుతున్నారని నేను అడుగుతున్నా. ఇదేనా వైఎస్ఆర్ వారసుడిగా మీరు చేసేది? మోడీకి అండగా నిలబడి సెక్యులర్ ఉన్న ఈ రాష్ట్రాన్ని
ఒక కమ్యూనల్ చేతిలో పెట్టదలుచుకున్నారా? షర్మిలమ్మ అడిగినట్టుగా మణిపూర్లో లక్షలాది మంది నిరాశ్రయులై వేలాది మందిని చంపుతుంటే మోడీ ప్రభుత్వం ముష్కరులకు అండగా నిలబడితే ఒక్కసారైనా మీరు ప్రశ్నించినరా అని నేను అడుగుతున్నా. గోద్రాలో సంఘటనలు జరుగుతుంటే మోడీని ఆ రోజు వైఎస్ఆర్ గారు అడిగినరు, కడిగినరు. మరి ఆయన వారసులైతే మణిపూర్లో జరిగిన అరాచకం మీద మాట్లాడాలి కదా, ఎందుకు మాట్లాడలేదు మిత్రులారా? మీరా వైఎస్ఆర్ వారసులు? షర్మిలమ్మ పక్కన వైఎస్ఆర్ అని ఎట్లా పెట్టుకుంటుందని, వైఎస్ఆర్ అంటేనే వై షర్మిలారెడ్డి, ఆమె పేరే వైఎస్ఆర్. కొత్తగా వైఎస్ఆర్ పెట్టుకునేది ఏముందయ్యా? షర్మిలారెడ్డి అంటేనే వైఎస్ఆర్ అంటేనే షర్మిలమ్మ, అవతల షర్మిల అనాల్సిన పనే లేదు మిత్రులారా. వైఎస్ఆర్ అంటేనే షర్మిలమ్మ, నిజమైన వారసురాలు షర్మిలమ్మ. ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయాలన్న ఆలోచన, కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలన్న ఆలోచన, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అండగా నిలబడి మీ కష్టాలు కన్నీళ్లు తూడవడానికి మీకోసం అవసరమైతే ఆనాడు చేవెళ్ళ నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే పాదయాత్ర చేసిండో 94 నుంచి 2004 వరకు 10 సంవత్సరాలు ఆయన ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం ప్రజల కోసం కొట్లాడి 99 ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తే 5 ఏళ్ళు అహర్నిశలు చట్టసభలలో నిటారుగా నిలబడి పట్టుబట్టిండు, పడగొట్టిండు ఆనాటి ప్రభుత్వాన్ని. మరి ఇవాళ మిమ్మల్ని అడగదలుచుకుని వేదిక మీద నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, మీరు విజ్ఞులు, తెలివి కల్లోలు, ప్రపంచంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన వాళ్ళు ఐటీ రంగాలలో, ఫార్మా రంగాలలో, ఐఏఎస్లలో, ఐపీఎస్లలో రాణించిన వాళ్ళు, ప్రపంచానికి ఒక దిక్సూచిగా మారిన వాళ్ళు ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉన్నారు. ఇవాళ సింగపూర్ ఎట్లుంటుందో విశాఖపట్నం అట్లుంటుంది. ప్రపంచ దేశాలతోని పోటీ పడగలిగిన సత్తా మీకున్నది, ఆలోచన చేసే శక్తి ఉన్నది. మరి ఇవాళ మీ తరఫున కొట్లాడేటోళ్ళు ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి. జగన్ అయినా, బాబు గారైనా, పవన్ కళ్యాణ్ అయినా మోడీని ఎదిరించి నిలబడే శక్తి వాళ్ళకు ఉన్నదా? మరి వాళ్ళకు లేనప్పుడు ప్రశ్నించే గొంతుగా షర్మిలమ్మ ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడి మిమ్మల్ని అందరినీ మీ కష్టాలలో తోడుగా ఉండాలని వచ్చినప్పుడు ఆశీర్వదించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. ఇవాళ పాలించే నాయకులు కాదు, ప్రశ్నించే గొంతు కావాలి. మీ తరపున నిలబడి కొట్లాడే నాయకురాలు కావాలి. వైఎస్ఆర్ వారసు రావాలి. వైఎస్ఆర్ గారి ఆశయ సాధన కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఉండాలి అంటే షర్మిలమ్మకు అండగా మీరు నిలబడాలి. చట్టసభల కాంగ్రెస్ను మీరు గెలిపించాలి. నేను ఎక్కువ అడగడం లేదు. 25 ఎమ్మెల్యేలు, 5 ఎంపీలు ఇవ్వండి. మీ విశాఖ ఉక్కు 1 ఇంచు కదలకుండా కొట్లాడుతుంది. నిటారుగా నిలబడి ఎవరినైనా చొక్కబట్టి మీ హక్కుల కోసం షర్మిలమ్మ ప్రశ్నిస్తుంది. మీ నిధులు మీకు తీసుకొస్తుంది. మీ సంక్షేమం మీ ఇంటికి నడుచుకుంటూ వస్తుంది. చట్టసభలల్లో మీరు అవకాశం ఇవ్వండి. 25 ఎమ్మెల్యేలు, 5 ఎంపీలు షర్మిలమ్మకు ఇవ్వండి. ఎట్లా మీ సమస్యలు పరిష్కారం కావో, ఎట్లా మీ రాజధాని నిర్మాణం కాదో, ఎట్లా పోలవరం పూర్తి కాదో, ఎట్లా ఎవడన్నా వచ్చే విశాఖ ఉక్కును ఎట్లా కొల్లగొడతారో షర్మిలమ్మ చూసుకుంటుంది, కంచేసి కాపాడుకుంటుందని చెప్పి నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నా. ఇవాళ నిజమైన వైఎస్ఆర్ అభిమానులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనాథగా ఆలోచన చేస్తున్న ఇక్కడి యువకులకు ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మీరు అనుకోవచ్చు 2 వైపులా ఉద్దండులాగా ఉన్నారు, మనతోని ఏడవుతుందని. నేను ఒక్క మాట గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. తెలంగాణలో కూడా గట్లే ఉండే, ఓ పక్కన మోడీ, ఇంకో పక్కన కేడీ. ఉప ఎన్నికలలో 3200 ఓట్లు వచ్చినాయి మాకు. ఆ ఎల్లు అన్నారు కాంగ్రెస్ పని అయిపోయింది, తట్టాబుట్ట జరుపుకున్నారు, ఉంటుంది కాంగ్రెస్ ఖాళీ అయిపోయిందని. కానీ అధైర్యపడలే, నిలబడి కొట్లాడినాం. ఢిల్లీ మోడీ మీద, గల్లీలో ఉన్న కేడీ మీద నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడి మోడీని ఓడించినాం, కేడీని పడగొట్టినాం. ప్రజలు విజ్ఞులు, ప్రజలు తెలివి కల్లోలు, ప్రజలు అవసరమైనప్పుడు అవసరమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. 5 సీట్లు ఉన్న మమ్మల్ని 65 సీట్లు ఇచ్చి ఆశీర్వదించిందంటే ప్రజలు గొప్పోళ్ళు. ఇవాళ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ లేదు అని అనుకుంటుండొచ్చు, కానీ ఈ సభను చూసిన తర్వాత నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం వచ్చింది. మా షర్మిలమ్మ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రి అయి తీరుతుంది. మీకు సంక్షేమ రాజ్యాన్ని, అభివృద్ధి రాష్ట్రాన్ని
నేను తోడుగా ఉంటా. మీ పక్కనే ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని, పార్టీ అధ్యక్షుని షర్మిలమ్మకు అండగా నిలబడతా. ఏం కావాలన్నా, ఏ రాత్రైనా, ఏ పగలైనా, ఏ సందర్భం వచ్చినా, ఏ కష్టం వచ్చినా నేను అండగా నిలబడతా. మీరు షర్మిలమ్మ నాయకత్వాన్ని బలపరచండి, షర్మిలమ్మ నాయకత్వాన్ని గెలిపించండి. షర్మిలమ్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిలో కూర్చునే వరకు తోడుగా నిలబడతా. నేను రెడీగా ఉన్నా తోడుగా ఉండడానికి. మీరు సిద్ధమా? సిద్ధమా? మీరు సిద్ధమా? సై 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 అనేటోళ్ళందరూ సై పైకెత్తండి. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. మీరు గుండెల్లో పెట్టి చూసుకున్నందుకు, ఇంత పెద్ద ఎత్తున తరలొచ్చి, నాకు ఆలస్యమైన విమానాశ్రయం నుంచి సరాసరి మీ దగ్గరకు వచ్చిన, ఇంత ఓపికగా నిలబడి షర్మిలమ్మకు అండగా ఉండి, కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, రగన్న వాళ్ళ అనుభవాన్ని అంతా రంగరించి పల్లం రాజు గారు షర్మిలమ్మను బలపరుస్తూ చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తారన్న సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మా మిత్రుడు రుద్రరాజు తన వ్యూహాన్ని, తన ఆలోచనను పెట్టుబడిగా పెట్టి కమ్యూనిస్టు సోదరులను కలుపుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోయే ఎన్నికల్లో ఒక మంచి ఫలితాలను తీసుకొస్తారని నమ్ముతున్నా. ఎన్నికల్లో కూడా మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తా, మీకు అండగా నిలబడతా అని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న మిత్రులారా. జై కాంగ్రెస్. మన రేవంతన్నా పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. సోనియమ్మ దివెనతోని రాహులన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంతన్నా. 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు. మన రేవంతన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మొరగాడు. దాడులెన్ని జరిగిన గాని దడువలేదు రేవంతన్నా. గంతకంతా ఎత్తుకు ఎదిగాడు, అసలాటనే మొదలంటున్నాడు. మొక్కనాడు పోలేదు, ఒక్కడయ్యి కొట్లాడాడు, అందుకే పెద్ద నాయకుడయ్యాడు. అన్నందరి పన్నులా ఎదిగాడు. అమరవీరుల త్యాగం చూసి అమ్మ సోనియా చలువతోటి సౌండ్ ఆఫ్ ఉక్కు సత్యాగ్రహం సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్. బాబు, ఉక్కు సత్యాగ్రహం ట్రైలర్ లాంచ్ చేయమని ఆ నిర్మాత గారు అడుగుతున్నారు. ఒకసారి లాంచ్ చేయండి. రేవంత్ రెడ్డి గారి కోరిక మేరకు ట్రైలర్ లాంచ్. అన్న రేవంత్ అన్న ఒకసారి చూడు. అదో అన్న విశాఖ ఉక్కు. మా వైజాగ్ మొత్తం అల్లర్లతో అట్టుడికిపోతుంది. ప్రైవేటీకరణ కాకుండా ఎవడు ఆపుతాడో చూద్దాం. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా అడ్డుపడదాం. భూ నిర్వాసితులకు సైతం న్యాయం చేద్దాం. తెలుగు జాతి మొత్తానికి ఎప్పటికీ సరిదిద్దుకోలేని నష్టం జరగదు. నాటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేస్తామని ప్రకటన చేయడం జరిగింది. స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ కాకుండా కాపాడుకుందాం. మన మహాత్మా గాంధీ అలాంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో తుపాకులు తూటాలున్నప్పుడు సత్యాగ్రహం అనే ఒక ఐలాండ్ తీసుకుని వెళ్ళాడు. మన తెలుగు తల్లి నేల మీద మైళ్ళ తరబడి నడిచి పాదయాత్ర చేశాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి. సత్యాగ్రహాన్ని మరో రూపంలోకి మార్చాలి. సాధిస్తాం గద్దరన్న ఆశయాలను. మనం చేసేది ఉప్పు సత్యాగ్రహం కాదు, ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కోసం ఉక్కు సత్యాగ్రహం. స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఏం చేస్తారని అడుగుతున్నా. ఆంధ్రుల అక్కని ఉద్యమించిన వీరుల్లారా, ఉదయించిన ఓ సూర్యుల్లారా, తుపాకి తూటలు గుండెను చీల్చిత గులాబీ పూలై పూశారు, ఎర్ర మల్లెలై ఎగిశారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల అక్కని విజయ పేరి భోగించారు.
government is planning to privatization of Vizag Steel Plant of Andhra Pradesh. మా వైజాగ్ మొత్తం అల్లర్లతో అట్టుడికి ఒక నిమిషం ఆపమ్మా. దయచేసి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి సోదరులందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున మన ప్రీతమ అధ్యక్షురాలు షర్మిలారెడ్డి గారి తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వచ్చేటువంటి శాసనసభ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మన కర్తవ్యాన్ని అంతా కూడా నిర్వహించాలి. తప్పనిసరిగా ఎక్కడెక్కడ మీటింగ్స్ ఉన్నా కూడా అందరూ కూడా వాటిలో పాల్గొవాలి. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో మన మిత్రుడు సత్యారెడ్డి గారు తయారు చేసినటువంటి ఉక్కు సత్యాగ్రహమైనటువంటి సినిమాని ఇప్పుడు వేస్తారు. దయచేసి అందరూ కూడా తిలకించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మేడం గారు దాన్ని షర్మిలారెడ్డి గారు లాంచ్ చేస్తారు. దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి. ఒక జాయినింగ్ ఉంది అమ్మా. ప్రసాద్ గారు మొన్న మన ఇంటికి వచ్చి కలిశారు. అబ్బా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. సింహాచలంలో మంచి పట్టున్నటువంటి నాయకులు మన ప్రసాద్ గారు. వారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీమతి షర్మిలారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో జాయిన్ అవుతున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా చాలామంది జాయిన్ అయ్యేటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున సాదరంగా పార్టీలోకి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ఉక్కు సత్యాగ్రహం సినిమాని మన ప్రీతమ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు లాంచ్ చేస్తారు. ట్రైలర్ లాంచ్ అగైన్. సౌండ్ స్టాప్ అగైన్. శర్మిలమ్మ గారు చూస్తున్నారు. ఒక్కసారి లాంచ్. రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి చెప్పాడమ్మా ఈ సినిమాలో. Central government is planning to privatization of Vizag Steel Plant of Andhra Pradesh. మా వైజాగ్ మొత్తం అల్లర్లతో అట్టుడికి పోతుంది. ప్రైవేటీకరణ కాకుండా ఎవడు ఆపుతాడో చూద్దాం. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా అడ్డుపడదాం. భూ నిర్వాసితులకు సైతం న్యాయం చేద్దాం. తెలుగు జాతి మొత్తానికి ఎప్పటికీ సరిదిద్దుకోలేని నష్టం జరగదు. నాటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేస్తామని ప్రకటన చేయడం జరిగింది. స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ కాకుండా కాపాడుకుందాం. మన మహాత్మా గాంధీ అలాంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో తుపాకులు తూటాలున్నప్పుడు సత్యాగ్రహం అనే ఒక ఐలాండ్ తీసుకుని వెళ్ళాడు. మన తెలుగు తల్లి నేల మీద మైళ్ళ తరబడి నడిచి పాదయాత్ర చేశాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి. సత్యాగ్రహాన్ని మరో రూపంలోకి మార్చాలి. సాధిస్తాం గద్దరన్న ఆశయాలను. మనం చేసేది ఉప్పు సత్యాగ్రహం కాదు, ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కోసం ఉక్కు సత్యాగ్రహం. స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఏం చేస్తారని అడుగుతున్నా. ఒకసారి లాంచ్.
నమస్తే చెల్లమ్మ, నమస్తే అక్కయ్య, నమస్తే బాబు, నమస్తే నమస్తే నమస్తే. నా బిడ్డ షర్మిలమ్మ మీ ఇంటి ఆడబిడ్డగా మీ ముందుకొస్తుంది. తనను ఆశీర్వదించి మీకు సేవ చేసే భాగ్యాన్ని కల్పించమని 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నా. రాజన్న రైతు రాజ్యము మన కాంగ్రెస్ తోనే సాధ్యము. నిలువెత్తు అయ్య రూపము నడిచి అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున ఖార్గే గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ మరియు ఉక్కు పోరాట కమిటీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క భారీ బహిరంగ సమావేశాన్ని మనం ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక మీదకి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ పార్టీ పెద్దలందరినీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు బాపిరాజు గారు, తులసిరెడ్డి గారు, విచ్చేసినటువంటి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ మిత్రులు మస్తాన్ వాలి గారు, జంగా గౌతమ్ గారు, రాకేష్ రెడ్డి గారు, యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామారావు గారు, ఎన్ఎస్ఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు నాగమధు యాదవ్ గారు, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోదరమణి తాంతియా గారు, సేవాదళ్ రాష్ట్ర చైర్మన్ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వివిధ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, అదేవిధంగా వివిధ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్, ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ మిత్రులు సాకే శంకర్ గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి పార్టీ పెద్దలందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున సాదరంగా స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అశేష జనవాహిని అందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున సాదరంగా స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి ఈ సభా కార్యక్రమానికి విశాఖ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు గంపా గోవింద్ గారు అధ్యక్షత వహిస్తారు. మరి వారు ముఖ్యమంత్రి గారిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు కాబట్టి కొద్ది నిమిషాలు ఇక్కడ విచ్చేస్తారు. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ప్రారంభోపన్యాసం చేయవలసిందిగా ఈ ప్రాంతం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి మిత్రులు రాకేష్ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నాను. సభ అధ్యక్షులు మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు ప్రస్తుత సిడబ్ల్యూసీ గిడుగు రుద్రరాజు గారు, వేదికలో నిలిచినటువంటి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కనుమూరి బాపిరాజు గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలి గారు, ఉక్కు పోరాట సమితి సభ్యులు, అదేవిధంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు, రాష్ట్ర పిసిసి కార్యవర్గం, జిల్లా నాయకత్వం, ఎన్ఎస్యుఐ, యూత్ కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్ అందరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ప్రధానంగా గడిచిన 1130 రోజులుగా ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాంగణంలో ఉక్కు పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 1130 రోజులుగా ఇక్కడ పోరాటం చేసి నిరంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కోరుకున్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు విశాఖపట్నం జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ రాష్ట్ర కార్యవర్గం కానీ ఆనాడు పిసిసి అధ్యక్షులు సాకే సైజనాథ్ గారు కానివ్వండి, గిడుగు రుద్రరాజు గారు కానివ్వండి, ఎప్పుడు కూడా ఈ ఉద్యమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంది. ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా ఇక్కడ మద్దతు పలుకుతూ ఈ ఉద్యమానికి తోడ్పడుతున్నారనే విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు ఇందిరాగాంధీ గారి హయాంలో ఫౌండేషన్ వేసినటువంటి ఈ స్టీల్ ప్లాంటు దాదాపు 20 సంవత్సరాల తర్వాత నిర్మాణం తర్వాత పివి నరసింహారావు గారి ఆధ్వర్యంలో 91లో ఇది ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఆనాడు దాదాపు 8,000 కోట్లు, 4,000 కోట్లు ఈక్విటీ గాను, 4,000 కోట్లు లోన్ రూపంలో కానీ ఇక్కడ ఈ స్టీల్ ప్లాంట్కి ఇచ్చి ఆనాడు పివి నరసింహారావు గారు కూడా ఆదుకోవడం జరిగింది.
దాని తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ చేసినారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు. రాజీవ్ గాంధీ గారి హయాంలో ఇక్కడ నిర్వాసితులకు కూడా ఆయన పరిష్కారం ఆ అమౌంట్ని కూడా పెంచి ఇవ్వడం జరిగింది. నవరత్న స్టేటస్ ఇచ్చినారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు. 2014 వరకు లాభాల బాటలో ఉన్నటువంటి ఈ స్టీల్ ప్లాంటు నరేంద్ర మోడీ గారు 2014 అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అంచెలంచెలుగా దానికి ఒక మనిషిని చంపితే ఎట్లా కాళ్ళు చేతులు ఒకటి తీసేసి ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మాలని ఒక దురుద్దేశంతో ఆనాడు 4 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ఈ రాష్ట్ర సంపదను అంబానీలకు అదానీలకు కేవలం 20,000 కోట్లకే దాన్ని పంచిపెట్టాలని ఒక దురుద్దేశంతో నరేంద్ర మోడీ గారు దీని 7.2 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి స్టీల్ ప్లాంటు గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో 2, 3, 4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్ని తగ్గించేసి లాభాల బాటలో ఉన్నటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని నష్టాల బాటలోకి తీసుకునేటువంటి చరిత్ర ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారు దక్కుతుంది. ఇది ఇవాళ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ సుమారు 1,00,000 మంది ఆధారపడుతున్నటువంటి ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని రిజర్వేషన్లు ఎత్తేయాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తిని అంబానీలకు అదానీలకు దోచిపెట్టాలని దురుద్దేశంతో ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని ఒక ఆలోచన నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నారు. ఆనాడు నెహ్రూ కాలం నుంచి మొదలైనటువంటి ఆలోచన ఇది. అంచెలంచెలుగా పబ్లిక్ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు రిజర్వేషన్ రూపంలో కానీ అన్ని వసతులు కల్పించి ఇక్కడ ఇటువంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ నెహ్రూ కాలం నుంచి ప్రారంభించి ఇవాళ దాదాపు 70 సంవత్సరాలుగా వస్తున్న ఒక నవరత్న స్టేటస్ ఉన్నటువంటి ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారంటే ఇంతకంటే దారుణమైన విషయం మరొకటి లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జింక్ గేట్ నుంచి ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ గేట్ వరకు కూడా మన వేగి వెంకటేష్ గారు, ఇక్కడ జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు రుద్రరాజు గారు కూడా అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున వేల సంఖ్యలో పాదయాత్ర చేసి ర్యాలీ చేసి కూడా ఆనాడు మద్దతు పలకడం జరిగింది. ఇక్కడ నిర్వాసితుల సమస్య పట్ల కూడా వాళ్ళ పోరాటంలో భాగమవడం జరిగింది. కనుక ఈ స్టీల్ ప్లాంటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా అడ్డుకుంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మన రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానివ్వండి, అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, బీజేపీకి తొత్తుల్లాగా మారి ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణని ప్రశ్నించే పరిస్థితులు లేరు. ఇక్కడ గల్లీలో పోరాటం చేస్తూ ఢిల్లీలో పొత్తులకు వెళ్ళే పరిస్థితి వాళ్ళు మనం చూస్తున్నాం రాష్ట్రంలో. కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ షర్మిలమ్మ గారి నాయకత్వంలో ఒకటే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఒక డిక్లరేషన్ మీరు ఒక రాహుల్ గాంధీ గారిని భారత్ జోడో యాత్రలో ఉక్కు పోరాట సమితి కలిసినప్పుడు ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పినారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశంలో ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టర్ అన్నీ కూడా ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకం. ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరణ చేసేదానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒప్పుకోదు. ఇది నెహ్రూ గారి ఆలోచన, దీన్ని కాపాడే బాధ్యత మాది అని కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినారు. భారత్ జోడో యాత్రలో కూడా దాని తర్వాత ఇక్కడికి వస్తామని చెప్పినారు. కానీ అప్పుడున్నటువంటి ఎలక్షన్స్ పరిణామాలు మళ్ళీ భారత్ జోడో యాత్ర 2 మొదలవడంతో రాహుల్ గాంధీ గారు రాలేకపోయారు. ఆయన రాలేని పక్షంలో ఆయన మాట ఇచ్చినారు కాబట్టి ఇవాళ మా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా ఇక్కడ పంపించి దీనికి స్టీల్ ప్లాంట్ డిక్లరేషన్ చేయమని కూడా ఆయన కోరినారు. కనుక మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఈ విశాఖపట్నానికి ఈ ఒక్క పబ్లిక్ సెక్టారే కాదు, సుమారు 13 పబ్లిక్ సెక్టారు ఈ విశాఖపట్నంలో ఉంది అంటే అది ఇందిరాగాంధీ గారు ఆనాడు చేసినటువంటి కృషి అని కూడా ఒకసారి మనవి చేస్తున్నా. కనుక ఇవాళ 20 లక్షల ఉద్యోగాలు మన ఈ విశాఖపట్నంలో ఉంటే దాంట్లో 16 లక్షల మంది ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ మీద ఆధారపడుతున్నారు. కనుక మీరు విశాఖపట్నం అన్ని రూపాల డెవలప్ అయిందంటే అది కాంగ్రెస్ హాయంలో నానింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరణకు అయ్యేదానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డుకుంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా వైఎస్ షర్మిల గారి నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో 2024లో మీ అందరి మద్దతుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం. ఇండియా కూటమి ఖచ్చితంగా కేంద్రంలో అధికారంలోకి రావడం ఖాయం. మీ అందరి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. మనం మళ్ళీ ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని ఫుల్ కెపాసిటీతో దాదాపు 20 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకొని మంచి అందరికి కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించి ప్రధానంగా మనం ఇక్కడ విశాఖపట్నం వాసులందరికీ కూడా ఒక శుభ పరిణామంగా మనం దీన్ని లాభాల బాట నడిపించడానికి కూడా అన్ని విధాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానికి సంబంధించి ఈ డిక్లరేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. మీ అందరూ ఇక్కడ హాజరయ్యారు, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు
వివిధ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాష్ట్రానికి సంబంధించి అందరూ కూడా మాట్లాడతారు. ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ మీద మన నాయకురాలు షర్మిలమ్మ గారు కూడా వస్తారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా వస్తారు. కనుక అందరూ కూడా సహకరించి ఇక్కడ మీకు ముందున్న సీట్లలో కూడా ఆశీర్వాదం కావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఉభయ కమ్యూనిస్టు సోదరులందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరపున మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారు కూడా పార్టీ తరపున ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సిపిఎం తరపున శ్రీనివాస్ గారితో కూడా మాట్లాడాం. నరసింహారావు గారు వస్తున్నారని చెప్పారు. వారందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరపున ధన్యవాదాలు. మరి గడిచినటువంటి 1128 రోజులుగా ఈ ఉద్యమానికి మొక్కవోని విశ్వాసంతో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి ఏఐటీసీ నాయకులు పెద్దలు ఆదినారాయణ గారు, మరి ఐఎన్టీసీ నాయకులు మంత్రి రాజశేఖర్ గారు, సిఐటీసీ నాయకులు అయోధ్యరామ్ గారు, మన రామచంద్ర గారు ఐఎన్టీసీ నాయకులు, వేదికను అలంకరించినటువంటి పోరాట కమిటీ యోధులందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ పెద్దలు ఆదినారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. పెద్దలు మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ కార్యదర్శి జేడి శీలం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. పెద్దలు మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఎంఎం పళ్ళంరాజు గారు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు, దయచేసి పోలీసు వారు సహకరించాలి. వారిని ఐడెంటిఫై చేయండి దయచేసి, ప్లీజ్ ప్లీజ్. వారిని మయ్యప్పన్ గారు సెక్రటరీ ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ, సార్ శ్రీ మయ్యప్పన్ జీ సెక్రటరీ ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏసీపీ గారు, తర్వాత పళ్ళంరాజు గారు, వారిని వేదిక మీదకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున సాధారణంగా కమ్ సార్ ప్లీజ్. పెద్దలు ఆదినారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వేదిక పైనటువంటి గౌరవ పెద్దలు, సభా అధ్యక్షులు కిడిగి రుద్రరాజు గారు, అనేక మంది కాంగ్రెస్, సిపిఐ, సిపిఎం, స్టీల్ కార్మికులు, నిర్వాసితులు, సభకి హాజరైనటువంటి ప్రజలకి, విశాఖ ఉక్కు తెలుగువారి హక్కు, ఉమ్మడి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి 15 కోట్ల మంది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరూ కూడా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని చెప్పి 32 మంది ప్రాణాలు త్యాగం చేసి 22,000 ఎకరాలు నిర్వాసులయ్యి అనేక మంది శాసనసభ్యులు, పార్లమెంటు సభ్యులు రాజీనామాలు చేసి ఈ ఉక్కు సాధనకు కృషి చేసినటువంటి, త్యాగాలు చేసినటువంటి అనేక మంది వీరోచితమైన పోరాటంలో భారతదేశంలో ఒకే ఒక్క స్టీల్ ప్లాంటు, ఒకే ఒక ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమ పోరాడి సాధించుకున్నది ఆంధ్రులు అన్నమాట. ఇటువంటి ఫ్యాక్టరీకి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా స్టీల్ ప్లాంటు కార్మిక వర్గం నిర్వాసితులు 35 సంవత్సరాల్లో 4,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తిగా మార్చినటువంటి విషయం ఈ ప్రపంచంలోని, దేశంలోనికి విశాఖ స్టీల్ ప్రైడ్ స్టీల్. ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు కానీ, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు విశాఖ పోరాటాలు, త్యాగాలు, వారి యొక్క రక్తం ఇంకా ఆరకముందే విశాఖ ఉక్కుని అమ్మడం, భూములను అమ్ముకోమని చెప్పేసి సలహా ఇస్తున్నారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కానీ. విశాఖ ఉక్కుకి తొమ్మండూరు ముఖ్యమంత్రులు కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి దగ్గర నుంచి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, జలగ వెంగళరావు గారు కావచ్చు, ఎన్టీ రామారావు కావచ్చు, చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు, విశాఖ ఉక్కుకి ఏ ఆపద వచ్చినా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు స్వయంగా పాల్గొని సమస్యను పరిష్కారం చేసి విశాఖ ఉక్కుని ఒక ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు.
6 ప్రధానమంత్రులు, ఇందిరాగాంధీ గారి దగ్గర నుంచి మన్మోహన్ సింగ్, విపి సింగ్, ఐకే గుజరాల్, రాజీవ్ గాంధీ ఆ రోజు విశాఖ ఉక్కుకి గనులు లేవు, లేకపోతే సాధ్యపడదని చెబితే రాజీవ్ గాంధీ గారు స్వయంగా ప్రధానమంత్రిగా మీరు విశాఖ ఉక్కుని ఆపడానికి వీల్లేదు, తెలుగువారి పోరాటాలు చేసి త్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి ఫ్యాక్టరీని నిధులు లేకుండా ఆపడానికి వీల్లేదని చెప్పేసి సైల్ నుంచి 6 నెలలుగా దీన్ని నిర్మించి ఒక ప్రపంచ స్థాయిలో నియమించినటువంటి 6 ప్రధానమంత్రులు అన్నమాట. కానీ ఈ ప్రధానమంత్రి గారు 2014లో వచ్చి ప్రచారంలోని విశాఖ ఉక్కుకి సొంత గనులు కేటాయిస్తామని చెప్పి ప్రకటించారు. ఆ రోజు విశాఖ ప్రజలు, ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని ప్రజలు బీజేపీని ఎంపీగా గెలిపించారనమాట. కానీ ఆ ఎంపీ గారు మీకు గనులు సాధ్యపడదని చెప్పారు హరిబాబు గారు. అరే స్వయానా ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఇక్కడ నీకు ఇనుప గనులు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు ఎందుకు నువ్వు కుదరదని చెప్పేసి 100% అమ్ముతామని చెప్పావు. ఇవాళ కూడా 3.5 సంవత్సరాల నుంచి విశాఖ ఉక్కు స్టీల్ కార్మికులు పోరాట కమిటీగా ఏర్పడి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యధిక రోజులు పోరాటం చేసినటువంటిది ఏదైనా ఉంటే స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు, కార్మిక కుటుంబ సభ్యులు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా చాలీచాలని జీతాలతోనే ఒక పక్క నిర్వాసితులు 8,000 మంది ఆకలో రామచంద్ర అని బాధపడుతున్నారు. గత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా నిర్వాసులకు ఉద్యోగాలు లేవంటే 50% ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిందే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి అని చెప్పేసి నిర్వాసులకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోటా నియమించారనమాట. కానీ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మేము స్వయంగా అడిగాం, తొమ్మండూరు ముఖ్యమంత్రులు ఈ విశాఖ ఉక్కుని నిలబెట్టడానికి కృషి చేశారు. మరి ఆఖరిగా మీకు కోరుతున్నాం, విశాఖ ఉక్కుని కావలసినటువంటి గనులు కేటాయించు, దీన్ని ప్రభుత్వ రంగంలో కాపాడగలని చెప్పేసి అడిగితే ఇంతవరకు కూడా ఈ 3.5 సంవత్సరాల నుంచి మాకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదన్నమాట. అటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా అదే కాదు, మా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మ్యాంగనీస్ మైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా లైసెన్సులు పునరుద్ధరించుకుంటూ ఆపారు. శాండ్ మైన్స్ పునరుద్ధరించలేదు, కోర్జ్ మైన్స్ పునరుద్ధరించలేదు. మరి ఈ విశాఖ ఉక్కుని మరి కాపాడాలన్నా, ఇన్ని లక్షల కుటుంబాలని వీధిలో పడాలన్నా మీరే కారకులు అవుతారు అని 2 చేతులు పెట్టి నమస్కారం పెడితే ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రకటన జరగలేదన్నమాట. సరే, ఒక్క విషయం, విశాఖ ఉక్కుని ఏం అవసరం లేదు. ఆ రోజు క్యాపిటల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేశారు, వడ్డీలు రద్దు చేయండి, క్యాపిటల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయండి. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ రోజుకి 10 కోట్ల రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అనేక కోట్ల మందికి విస్తరణ జరిగితే అనేక లక్షల మందికి ఆంధ్రులందరూ కూడా ఉపాధి దొరుకుతుందని చెబుతున్నా ఇంతవరకు ఇది సాధ్యపడలేదు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక సమన్వయంతోనే మనందరినీ కూడా కర్నూలు పిలిచి విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను మేము ప్రభుత్వ రంగంలో కాపాడుతాం, మీరు పోరాడండి, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీని ఓడించండి అని చెప్పేసి, అదే రకంగా ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు కానీ ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గం బీజేపీ హటావో, భారతదేశాన్ని రక్షించండి అని చెప్పేసి ఏ కార్మిక సంఘం అయినా సరే అందరం కూడా ఒకే శబ్దంతోనే ఇవాళ బీజేపీని, వారి యొక్క విధానాలని, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక సంవత్సరాల కొద్ది చట్టాలు తీసుకొచ్చినటువంటి 42 చట్టాలని 3 చట్టాలుగా మార్చి పెట్టుబడిదారులు కాదా అప్పచెప్పాలని చెప్పేసి ఇవాళ గంగవరం పోర్టు 35 సంవత్సరాల్లో విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి 30 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాల్లోనే మళ్ళా రాష్ట్రానికి స్టీల్ ప్లాంట్కి అప్పచెప్తాం అన్నదాన్ని ఇవాళ పూర్తిగా 100% ఆదానికి అప్పచెప్పి అదే ఆదానితోనే స్టీల్ కార్మిక వర్గం మీద స్టీల్ ప్లాంట్ ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలిగిస్తున్నారు. అలాగే ఇవాళ జిందాలని, టాటా అని చెప్పేసి ముక్కలుగా వచ్చి విశాఖ ఉక్కుని పీకి తినడానికి వస్తున్నారు. మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు ఎన్ని త్యాగాలు చేసినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినా సరే విశాఖ ఉక్కు కోసం రక్తాలైనా తర్పిస్తాం. ఇక్కడ ఉన్న నిర్వాసులు కూడా మేమంతా త్యాగం చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమానికి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వయాన నాయకత్వం వహించి ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర ఏ మొక్క చెప్పారో రాష్ట్రం అంతా ఉద్యమం చేస్తున్నారు. మన రాకేష్ రెడ్డి గారు కానీ, గిడుగు మన మాజీ మంత్రివర్యులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈవేళ ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ ముందుకు వచ్చినటువంటి ఏకైక భారతదేశంలో అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ, 60 సంవత్సరాల రాజకీయాలు భారతదేశ సంపదను సృష్టించినటువంటి పార్టీ వచ్చి
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం నడిబొడ్లో మేము విశాఖ ఉక్కుని ప్రభుత్వ రంగంలో కాపాడుతాం, ఆ పార్టీ ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి మన ముందుకు వచ్చినటువంటి ఏకైక పార్టీ, భారతదేశాన్ని రక్షించినటువంటి దేశాల్లో కాపాడినటువంటి ఆ పార్టీ వచ్చి మన ముందుకు వచ్చిందంటే స్టీల్ కార్మిక వర్గం అందరం కూడా అభినందించి తప్పకుండా రానున్న కాలంలో ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించడానికి, బీజేపీ యొక్క ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమను నాశనం చేయాలని చెప్పేసి దానికి వ్యతిరేకంగా మేము అందరం కూడా మీతో పాటు ఉంటామని చెప్పేసి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మాట్లాడేటువంటి వక్తలందరూ కూడా సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మరి కొద్ది నిమిషాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు, మన పిసిసి అధ్యక్షులు శర్మిలారెడ్డి గారు విచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐఎన్టీసీ తరఫున మంత్రి రాజశేఖర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి పెద్దలు నారాయణ గారు విచ్చేశారు. వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు. దయచేసి సార్ మీకు అక్కడే ఉండండి, మీకు మైక్ ఇస్తా. సరే, సభాధ్యక్షులు, పూర్వ పిసిసి అధ్యక్షులు, ఏఐసిసి కార్యదర్శి గిడిగి రుద్రరాజు గారు, మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అనేక మంది పెద్దలు, ప్రధానంగా పల్లంరాజు గారు కానీ, బాపిరాజు గారు కానీ, శీలం గారు, తులసిరెడ్డి గారు, గౌతమ్ గారు, మస్తాన్ వలీ గారు, మరి సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి పెద్దలు నారాయణ గారు, నరసింహరావు గారు, మరి వివిధ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి సిపిఐ సిపిఎం నాయకులందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగనే స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ నాయకులందరికీ, సహచర స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు, నిర్వాసితులు, విశాఖ ఉక్కు నగర వాసులు, ఈ విశాఖ నగరానికి ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్కి విచ్చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అయినటువంటి సోదరులు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. సరే, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంటు ఈ వాతావరణం చూసిన తర్వాత ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది, కార్మికులందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉన్నారు, మరి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు అని చెప్పే పరిస్థితి చాలామందిలో వస్తుంటుంది. ఇటువంటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మన పాడేరుకో, అరక్కో, చింతపల్లికో, లంబసింగి వెళ్తే కనబడుతుంటుంది. కానీ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో పద్మశ్రీ గారు కూడా వచ్చారు. అమ్మ మైక్ కూడా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ విశాఖపట్నం సిటీ కంటే చూస్తే 2-3 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే పరిస్థితి. చాలామందికి ఇక్కడ ఎంతోమంది ఆరోగ్యరీత్యా కానీ, స్పోర్ట్స్లో కానీ ఎంతోమంది అర్ఫీదయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ద్వారా కేవలం విశాఖ నగరంలో కాకుండా రాష్ట్రంలో అనేకమైన ప్రాంతాల్లో, దేశంలో అనేకమైన ప్రాంతాల్లో సామాజిక బాధ్యతగా అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, విద్యార్థులను ప్రోత్సహించే కార్యక్రమాలు, బడుగు బలహీన వర్గాలకి లేదా విద్యార్థులు ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో అన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తూ అనేక చోట్ల సామాజిక భవనాలు, మంచినీటి సదుపాయాలు, శ్రామిక వర్గానికి, కార్మిక వర్గానికి, గిరిజనులకి, రైతాంగానికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు అందించినటువంటి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది నీరు లేకపోతే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఆగిపోద్ది, ఇసుక లేకపోతే స్టీల్ ప్లాంట్ ఆగుతుంది, ఊక లేకపోతే స్టీల్ ప్లాంట్ ఆగుతుంది. ఇటువంటివన్నీ కూడా సమకూర్చే దాంట్లో రైతులందరూ కూడా సహకరించారు. ఈరోజు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి ఒక అమ్మోనియా వస్తుంది రైతులందరికీ తక్కువగా ఇవ్వడానికి. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ వచ్చినటువంటి స్లాగ్ని అనేకమైన సిమెంట్ కంపెనీల్లో ఉపయోగించే కార్యక్రమం ఉంటుంది. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఇళ్ళ కట్టుకోవడానికి కావాల్సిన స్టీల్ అంతా కూడా నాణ్యమైన స్టీలు. భారతదేశంలో ఏ స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా, ప్రైవేట్ స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ ప్రభుత్వ రంగ స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా ఇవ్వనటువంటి స్టీల్ ప్లాంటు మన విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్. మరి ఇటువంటి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేయాలని చెప్పేటువంటిది కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది. దానికి వ్యతిరేకంగా మనందరం కూడా పోరాటం చేస్తున్నాం. ఈ పోరాటం చేసే భాగంలో అనేకమైన రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగంలో కొనసాగాలని చెప్పేటువంటిది నిర్ణయం చేయడమే కాకుండా దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీని ఛాయలకు వస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరిక చేసినప్పటికీ
నరేంద్ర మోడీ గారు ఏంటంటే ఒక రివర్స్ పాలన. ఎవరైతే నెహ్రూ గారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఆధునిక దేవాలని వర్ణిస్తే ఈరోజు ఈ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశానికి ఒక తెల్ల ఏనుగులని చెప్పేటి వర్ణించి మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకి జాతి తాలూకా ఔన్నత్యానికి దెబ్బతీసేటువంటి ఒక కుటిలయత్నంతో కుట్రతో పరిపాలన సాగుతోంది. ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు రావడం వల్ల అనేక మంది జీవితాలు బాగుపడడం కాకుండా మన తాలూకా పిల్లలు అనేకమైన దేశ విదేశాల్లో చదువుకునే పరిస్థితి కానీ ఉద్యోగాలు చేసే పరిస్థితి కానీ ఏర్పడింది. అటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ లేకపోతే ఈరోజు చాలామంది ఎంతో ఇంకా బేదరికంలో కానీ ఇంకా ఎంతోమంది అన్నమో ఆకలి రామచంద్ర అని చెప్పేటువంటిది ఆలోచన చేసే పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది. మరి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంటు ఏ రోజైతే నిర్ణయం చేసుకున్నారో ఆ నిర్ణయాన్ని పిసిసి అధ్యక్షులు శ్రీమతి శర్మిలారెడ్డి గారు వేదిక మీదకి వచ్చారు. వారి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నా. రుద్రరాజు గారు చెప్తారు. మన ప్రీతమ నాయకురాలు దివంగత మహానేత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తనయ శ్రీమతి షర్మిలారెడ్డి గారు వేదిక మీదకి విచ్చేశారు. వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున, ఉక్కు పోరాట కమిటీ తరఫున, మనందరి తరఫున కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. నడిచి వస్తుంది శర్మిలమ్మలా, మన అమ్మ సోనియమ్మ దీవించిన బిడ్డగా, రాహులన్న మన కోసం పంపించిన సెల్లిగా, రాజన్న కలల రాజ్యము తిరిగి తెచ్చేది షర్మిలమ్మనే. రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మీకు మాటిస్తుంది, మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించండి, హస్తం గుర్తు మీద ఓటేయండి. ఈ హస్తం గుర్తు మీకు అభయ హస్తం అవుతుంది. మన ఆంధ్రుల ఆడబిడ్డ అదిగో వచ్చే, ఓ రాజన్న రోజులనే మనలా తెచ్చే, ప్రజల గుండె చప్పుడైన తండ్రి పాలన, తిరుగుబాటు చేసేందుకు తరలి వచ్చే కాలిలా, గెలుపు గడప చేరు వరకు అలసిపోదు శర్మిల, రాజన్న రైతు రాజ్యము మన బల నిలువెత్తు అయ్య రూపము, నేను రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డను, పులి కడుపున పులే పుడుతుంది. నేను రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి. నా పేరు ఇదే, నా ఉనికి ఇదే. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ దయచేసి పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా వేదిక మీద కూర్చోవలసిందిగా కోరుతూ మీ మీ స్థానాల్లో సభా కార్యక్రమం మంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు సిఐటియుసి తరఫున అయోధ్యరామ్ గారు దయచేసి సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తక్కువసేపు. సారీ మిత్రులారా, ఆపాలే డప్పులు. విశాఖ ఉక్కు తెలుగుడు హక్కుని ఢిల్లీకి వినపడేట్టుగా నినాదించాలి. విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు తెలుగుడు హక్కు, విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు. కాపాడుకుంటాం పూర్వీకుల త్యాగాలను, కాపాడుకుంటాం పూర్వీకుల త్యాగాలను, కాపాడుకుంటాం నిర్వాసితుల త్యాగాలను. సభాధ్యక్షులు, వేదిక మీద ఉన్న కాంగ్రెసు, సిపిఎం, సిపిఐ ఇతర పార్టీల అతిరథ మహారథులు, మిత్రులారా, మన పోరాటం 1130 రోజుల నుంచి నడుస్తూ ఉంది. 1130 రోజుల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి వీల్లేదంటూ ఓ డిక్లరేషన్ చేయబోతా ఉన్నారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రులకు అంటూ 32 మంది ప్రాణ త్యాగాలతో, 67 మంది ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలతో, 7 ఎంపీల రాజీనామాలతో 16,500 ఎకరాల భూములు 16,500 మంది నిర్వాసితులు ఇస్తే వచ్చింది విశాఖ ఉక్కు. దీనికి 5,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి మాత్రమే ప్రభుత్వం పెట్టింది. గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో 5,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెడితే ఈ ప్రభుత్వానికి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ 54,000 కోట్ల రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చింది.
అటువంటి విశాఖ ఉక్కుని నిసిగ్గుగా అమ్ముతానని ఢిల్లీ పెద్దలు చెబుతా ఉన్నారు. దాన్ని మనం వింటా ఉన్నాం. ఆయా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు చచ్చిపోలేదు. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఢిల్లీకి తలకొచ్చు. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ నేనున్నానంటూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలతో గెలం గడిపింది. నేను కాపాడుతాను ఈ ప్రాంతం అని చెప్పేసి. అయ్యా మిత్రులారా, 5,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే 3 లక్షల కోట్ల ఆస్తిని సృష్టించింది కార్మిక వర్గం. 5,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే 1,00,000 మందికి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఉపాధి ఇచ్చింది కార్మిక వర్గం. 5,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే 54,000 కోట్ల రూపాయలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చినటువంటి ఏకైక సంస్థ విశాఖ ఉక్కు. అందుక మీరు అమ్ముతారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం మిత్రులారా. ఇది ప్రజల ఆస్తి, ప్రజా పోరాటాలతో వచ్చిన ఆస్తి. ప్రజల ఆస్తిని ప్రజా పోరాటాలతో తెచ్చుకుంటే ఆదానికి అంబానికి ఇవ్వడానికి నీ బాబు గారు సొమ్మ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం మిత్రులారా. ఇది ప్రజల ఆస్తి ప్రజల ఆస్తిగా ఉండాలి. ప్రజల ఆస్తి ప్రభుత్వ ఆస్తిగా ఉండాలి. ఇది కాదంటే ఢిల్లీ పెద్దలు కబడతారని చెప్పేసి 1130 రోజులు పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ పోరాటానికి ఈ నాయకత్వం అంతా మద్దతు ఇచ్చి స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. వారందరూ ధన్యవాదాలు. ఈ ఉద్యమం ఎక్కడితో ఆగదు. విశాఖపట్నానికి రైల్వే జోన్ ఇచ్చినావా? విశాఖపట్నానికి మెట్రో ట్రైన్ వచ్చిందా? లేదు. ఉన్న విశాఖ ఉక్కు అమ్మేస్తానంటే నీ అబ్బ సొత్తు కాదని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాం. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో ఎన్నికలు సమీపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా ఇక్కడ జరుగుతున్న సభ, రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆయన ఇంతకుముందు పోరాట కమిటీ గారు 2-3 దఫాలు కలిసి ఉన్నాం. కర్నూలు మంత్రాలయం దగ్గర రాహుల్ గాంధీ గారిని కలిసి మన తాలూకా విషయాలను చెప్పిన పిదప అక్కడ పల్లం రాజు గారు, జేడి శీలం గారు పెద్దలంతా కూడా తీసుకెళ్లి కలిపారు. ఆ రోజు కర్నూలులో రాహుల్ గాంధీ గారు హామీ ఇచ్చారు, విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ కాకుండా ఢిల్లీలో మేము కొట్లాడతామని చెప్పేసి నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చింది. కాబట్టి బీజేపీ అమ్ముకు తింటానంటే ఇది అమ్ముకోవడం కోసం కాదు. ఈ ప్లాంట్కి ఉన్నటువంటి భవిష్యత్తు భారత ప్రభుత్వం చెబుతా ఉంది 2030 నాటికి 300 మిలియన్ టన్నులు స్టీల్ అవసరం ఉందని చెప్పేసి. కానీ ఈరోజు భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న స్టీల్ 140 మిలియన్ టన్నులు మాత్రమే. రాబోయే 7 ఏళ్లలో ఇంకో 160 మిలియన్ టన్నులు ఉత్పత్తి చేయాలంటే నీకు యంత్రాంగం లేదు. ఈ విశాఖ ఉక్కుకి దమ్ముంది. 3.2 నుంచి 6.3, 6.3 నుంచి 7.3, 7.3 నుంచి 11.7, 11.7 నుంచి 16.5, 20 మిలియన్ టన్నులకు పోయే దానికోసం సిద్ధంగా ఉన్నాం. నువ్వు కోరిస్తావా, ఓరిస్తావా, రైల్వే రేకులు ఇస్తావా అని ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం. దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వం దగ్గర కోలి ఇయ్యరంట, భారత ప్రభుత్వం దగ్గర ఐరన్ ఓర్ ఇయ్యరంట, భారత ప్రభుత్వం దగ్గర రైల్వే రేకులు ఇవ్వరంట. మనం నష్టాలు వస్తాయని చెప్తా ఉన్నారు. మేము నష్టాలు చేస్తాం. మేము అడిగినట్టు లాభాలు తీసుకురావాలంటే మేము అడిగిన 3 సరుకులు ఇవ్వండి. రోజుకి 10 కోట్లు చొప్పున 365 రోజులు ఇంటూ 10 కోట్లు 3,650 కోట్ల రూపాయలు లాభాలు తెచ్చి పార్లమెంటు మెట్ల ముందు పెడతాం. లెక్కటగలవా మోడీ అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం మిత్రులారా. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో విశాఖ ఉక్కుకి మీరు ఇచ్చే మద్దతును కొనసాగిస్తూ ఈ విశాఖ ఉక్కు తెలుగు కొనసాగేదాకా ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇప్పుడు మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు, క్యాబినెట్లో హెచ్ఆర్డి మంత్రిగా పనిచేసి ఆనాడు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి క్యాబినెట్లో విశాఖ ఉక్కు కోసం ఎంతో పోరాటం చేసినటువంటి సిడబ్ల్యూసి సభ్యులు పెద్దలు ఎంఎం పళ్ళం రాజు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సభకు నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు సోదరులు గిడుగు రుద్రరాజు గారు, వేదిక పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు మన ప్రియతమ నాయకులు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ముద్దుబిడ్డ శ్రీమతి షర్మిల గారు, వేదిక పైన పెద్దలు సిడబ్ల్యూసి సభ్యులు డాక్టర్ రఘువీరారెడ్డి గారు, పెద్దలు కాంగ్రెస్కి ఎప్పుడూ కూడా వెన్నుముక్కలా నిలబడిన డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, మాజీ
టీటీడీ చైర్మన్ కాంగ్రెస్ పెద్దలు కురువృద్ధులు సోదరులు శ్రీ బాపిరాజు గారు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి వర్యులు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్ని హక్కుల గురించి చాలా గట్టిగా ఆనాడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రభుత్వంలో పోరాడిన వ్యక్తి శ్రీ జేడి శీలం గారు, పెద్దలు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు మరి వేదిక పైన తులసిరెడ్డి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లకు, మరి చాలా ఈ సభకి వన్నె తెచ్చిన కమ్యూనిస్టు సీనియర్ నాయకులకు, ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇంట్రెస్ట్లో పోరాడిన వేదిక పైన నాయకులకు, అలాగే వేదిక పైన నాయకులకు, సోదర సోదరీమణులకు, పత్రికా మిత్రులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈనాడు చాలా ముఖ్యమైన రోజు. విశాఖపట్నం నుంచి మన హక్కుని కాపాడుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక మెసేజ్ ఇక్కడ విశాఖపట్నం నుంచి ఇవ్వడానికి మనందరం కూడా ఇవాళ ఉన్నాం. కొద్దిసేపట్లో మన మధ్యకి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులైన రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా రానున్నారు. ఈవేళ కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే మన రాష్ట్ర హక్కుల్ని కాపాడడానికి, మన రాష్ట్రానికి న్యాయంగా రావాల్సిన రాయితీలన్నీ కూడా తీసుకురావడానికి కూడా పోరాడుతుంది. ఈవేళ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఎంత గట్టిగా ఆనాడు పోరాడి ఆంధ్ర ప్రజలు ఈ ఉక్కు పరిశ్రమను ఇక్కడ తీసుకొచ్చారో మీ అందరికీ తెలుసు. దీనికి ఎంతమంది ప్రాణాలు ఇచ్చారో తెలుసు, ఎంతమంది జైలుకి వెళ్ళారో కూడా తెలుసు. ఆనాడు స్టూడెంట్ లీడర్గా మరి ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా, కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు కూడా ఆనాడు స్టూడెంట్ లీడర్గా అరెస్ట్ అయ్యారు ఆనాడు. అయితే అంత కష్టపడి తెచ్చుకున్న ఉక్కుకి ఈ ప్లాంట్ని ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి ఇవాళ చూస్తున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు మరి స్టీల్ ప్లాంట్ నిలబెట్టడానికి మా గోదావరి నీరంతా ఇక్కడికి వస్తుంది, స్టీల్ ప్లాంట్కి సప్లై అంతా. దానికి ముందు మాకు ఏలేరు ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చేవారు. ఎందుకు అంటే పోరాడి తెచ్చిన ప్లాంట్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ టైంలో ఆ వాటరు ముందు ఏలేరు నుంచి తర్వాత గోదావరి నుంచి ఇవ్వడానికి కూడా పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు చేసిన పనులు ఇవి. అలాగే యూపీఏ ప్రభుత్వం డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు, సోనియా గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు మన ఉక్కు పరిశ్రమని నిలబెట్టడానికి, బలోపేతం చేయడానికి కూడా దశల వారీగా కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం. వాటికి ఇవ్వాల్సిన రాయితీలన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే దీనికి గనులతో కూడా మరి లింకేజ్ యూపీఏ ప్రభుత్వం టైంలో జరిగింది. అయితే ఇంకా లింకేజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇది ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చూడటం, నిస్సహాయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతులు కట్టుకుని చూడటం ఎంత అవమానకరమో మరి మీరందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఇవాళ ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్కి ఏ విధంగా జరుగుతుందో అదే విధంగా అన్యాయం రాష్ట్రం అంతా కూడా జరుగుతుంది. మనకి న్యాయంగా రావాల్సిన ప్రత్యేక తరగతి హోదా రాలేదు. ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్టు మన రాష్ట్రానికంతా, రైతులకి ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏదైతే రావాలో దాన్ని కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయాయి. ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది. ఎందుకు అంటే కృష్ణా డెల్టాని, గోదావరి డెల్టాని స్టెబిలైజ్ చేయటమే కాకుండా విశాఖపట్నానికి కూడా వాటర్ సప్లై పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, గ్రావిటీ ఫ్లో ద్వారా ఇద్దామనేది ఒక సంకల్పన చేసిన ప్రాజెక్ట్ అది. రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో సుమారు 33% ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాలు, రైట్ బ్యాంక్ కెనాలు కూడా ఆయన ఉన్నప్పుడు తవ్వించినవే. దాని తర్వాత తెలుగు వాళ్ళ జేబులు నింపుకోవడానికి ఇది నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అయినా అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేస్తుందనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంకల్పించారు. దాంతో వెనకబడిపోయింది. ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత
ఆయన నిస్సహాయంగా ఏది కూడా ముందుకు వెళ్ళేటట్టు చూడటం లేదు. ఈ విధంగా మనకు రాయవలసిన రాయితీలు ఇవే కాదు, ఈ పెద్ద ప్రాజెక్టులే కాదు, ఉత్తరాంధ్రకి రాయలసీమకి వెనుకబడిన ప్రాంతాల ప్యాకేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా రాలేకపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. గట్టిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి బల్లగుద్ది ఇవి మాకు న్యాయంగా రావాలి అని చెప్పే నాయకుడు లేకుండా పోయాడు. ఇటువంటి తరుణంలో మనకి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రతిబింబం షర్మిలారెడ్డి గారు మన ముందుకు వచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను ముందుంటాను, మన హక్కుల గురించి నేను పోరాడుతానని ఆవిడ ముందుకు వచ్చారు మనకి. అలాగే కమ్యూనిస్టు సోదరులందరూ కూడా గుర్తించారు, న్యాయం చేయలేరనేది గుర్తించి కాంగ్రెస్ పార్టీతో చేకలిపి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఒకసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఎటువంటి ప్రభుత్వ పరిపాలన 2004 నుంచి 14 వరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు అందించాయో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. కేంద్రంలో సోనియా గాంధీ గారు, డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వాన, రాష్ట్రంలో డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి నాయకత్వాన కూడా 2004 నుంచి ఎటువంటి స్కీములు ప్రజలకు తీసుకొచ్చావో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించేది ఏమిటంటే అసమానత్వం ఉంది అనేది. ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా ధనికులు అవుతున్నారు, లేని వాళ్ళు లేకుండా పోతున్నారు, దారిద్ర్య రేఖకు దిగుకి చాలామంది వస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఆనాడు గుర్తించే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చింది. ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా కోట్లాది మందికి ఉపాధి కల్పించింది. వ్యవసాయం లేని టైంలో వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఉపాధి ఉండాలి, వాళ్ళు మెరుగుపడాలి వారి పరిస్థితులు అనే ఉద్దేశంతో ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చింది. అలాగే ఇవాళ ప్రతి మారుమూల గ్రామంలో కూడా ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి కూడా మా పిల్లలు చదువుకోవాలి, వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి, వాళ్ళకి అవకాశాలు అందుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. అందువల్లే ప్రాథమిక చదువు అనేది వాళ్ళకి హక్కుగా ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2010లో. దాని ద్వారా భారతదేశంలో ఏ మూలనైనా సరే, ఏ మూల గ్రామంలో అయినా సరే పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది. చదువు మీద దృష్టి పెట్టాం. అదేవిధంగా స్త్రీల సంక్షేమం కోసం, శిశు సంక్షేమం కోసం కూడా, వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ కోసం చాలా బలమైన ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చాం. మన అంగన్వాడీస్ ద్వారా అవన్నీ కూడా ప్రజలకు అందేలా చేసాం. చివరికి యూపీఏ ప్రభుత్వం దిశలో కూడా మేమింత చేసినా కూడా దారిద్ర్య రేఖకు చాలా దిగువనున్న చాలామంది ఉన్నారని గుర్తించి రైట్ టు ఫుడ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం. దాని ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా మరి బియ్యం అందేలాగా, లేకపోతే ధాన్యం అందేలాగా కూడా మేము చేయటం జరిగింది. ఈ విధంగా దేశ సంక్షేమం కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నో స్కీమ్స్, ఎన్నో బలమైన కార్యక్రమాలు చేసింది. ఆనాడు రైతులు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని గుర్తించి 69,000 కోట్లు రుణాలు మాఫీ చేయడం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. ఈ విధంగా దేశ అభివృద్ధే కాదు, ప్రజల సంక్షేమం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఎప్పుడూ పోరాడుతూ వచ్చింది. ఈవేళ రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయం చూసి సహించలేకపోతున్నాం. చాలా బాగా చేస్తున్న పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అన్నీ కూడా ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేసాం, లేకపోతే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. అవి ఏమిటి అంటే చాలా లాసెస్లో ఉన్న వాటిని మేము డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. ఈవేళ ప్రాఫిట్లో ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి, వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి అప్పచెప్పడానికి కూడా మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇవాళ చేస్తుంది. దీనికి ఉదాహరణ ఇదే. ఇది చాలా పెద్ద ఉదాహరణ. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల హక్కుల్ని నిజంగా తొక్కే స్టెప్ మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గుర్తించాలి. ఇది అవ్వనేమో కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని అడ్డగిస్తుంది. మేము పూర్తిగా పోరాడతాం, మన హక్కులు కోల్పోకుండా చూస్తాం. ఏదైతే ఆంధ్రుల హక్కో దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుతుందని మీ అందరికీ సభాముఖంగా విన్నవించుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించేందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.
Now I request Sri Mayappanji, Secretary All India Congress Committee, as a ACC representative, he will address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. Respected PCC President, Mrs. Sharmila Reddy, other distinguished guests on stage. The Indian National Congress is definitely there to support the workers of this steel plant, and definitely we will not allow this to be privatized. And Sri Rahul Gandhi on many an occasions has said that definitely he will fight for the rights of the workers and for the rights of this public sector undertaking in Visakhapatnam. And he has more than several occasions assured his first signature as the Prime Minister of this country in 2024 will be to grant special category status, which has been accepted as an act by the Act of Parliament. And he has more than once told that definitely he will stand by the people of Andhra Pradesh and fight for their rights and bring back the lost glory of the Indian National Congress in Andhra Pradesh under the leadership of Mrs. Sharmila now. And I am sure people will vote for the Indian National Congress in the coming months and definitely establish a secular, a safe country by which the people of India will be living in safe circumstances. And definitely I would request all of you to vote for the hand symbol and bring back Sri Rahul Gandhi as the Prime Minister of this country. Jai Hind. Thank you. Mana Priyatama Pradesh Congress Committee అధ్యక్షురాలు మాట్లాడే ముందు ఒక నిమిషం మాజీ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులు సీనియర్ నాయకులు పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి ఏఐసిసి సెక్రటరీ పెద్దలు జేడి శీలం గారు. అధ్యక్షులు గిడుగు రుద్రరాజు గారు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ సమితి అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి షర్మిల గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు రఘువీరారెడ్డి గారు, కేవీపీ గారు, పల్లం రాజు గారు, బాపిరాజు గారు, తులసిరెడ్డి గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్స్, తర్వాత ఈ యువజన విభాగం అధ్యక్షులు కానీ, మహిళా విభాగం అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా సేవాదల్, యూత్ కాంగ్రెస్, వీళ్ళందరూ కూడా హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు పెద్దలు నారాయణ గారు, మాకు మిత్రులు, కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు, ఇంకా సిపిఎం వారు కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందరికీ కూడా ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా జిల్లా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ, సీనియర్ నాయకులు, అదేవిధంగా ఇక్కడ వేంచేసినటువంటి అన్ని ప్రాంతాల నుండి, ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, చాలామంది గుంటూరు ప్రాంతం నుండి కూడా వచ్చారు, కృష్ణా జిల్లా, ఏలూరు. సో అందరికీ కూడా ఈ మంచి సమయంలో మీ అందరికీ వచ్చినందుకు స్వాగతం తెలుపుతూ, మేము ఈరోజు కొత్తగా చెప్పటం కాదండి, ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కావాలని నేను విద్యార్థిగా జైలుకి వెళ్ళాను. చదువుకున్న రోజుల్లో స్కూల్లో నన్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. అప్పటి నుండి ఇదేదో సాధించాం అనేటువంటి ఒక గర్వంతో ఉండేవాడిని. పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు అనేక మంది పార్లమెంట్ సభ్యుల బృందాన్ని నేను ఎనర్జీ కమిటీ, కోల్ కమిటీ, స్టీల్ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి, అంటే విస్తరింపజేయడానికి, ఈ ఉత్పత్తి పెంచడానికి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా మరలా వెళ్ళి మేము ఆ మినిస్టర్తో మాట్లాడి చేసాము. దానివల్ల ఫలితాలు కూడా వచ్చాయి. సో మా వంతు కూడా ఉంది. తర్వాత నేను కేంద్ర మంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఉక్కు శాఖ మంత్రితో మాట్లాడి దీన్ని రక్షించుకోవాలి. అప్పటికే ఈ ఆలోచనలు మొదలయ్యి ఆఫీసర్స్లో. కానీ ఇది ఎందుకంటే కొన్ని సంస్థలు ఏదైతే నష్టాల్లో నడుస్తున్న వాటిని బయట వాళ్ళకి అమ్మి తద్వారా ప్రభుత్వం నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఇట్లాంటి బంగారు బాతులు తీసిపోయి మేము కోసేస్తాము అంటే అది మూర్ఖుల లక్షణం. ఇది జరగదు, మేము ఒప్పుకోం. కాంగ్రెస్ పార్టీ మా అధ్యక్షురాలు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు, షర్మిలారెడ్డి గారు, దీని కొరకు మనం పోరాడదామని. వారితో పాటు మేము నిలుస్తాం. ఒకటి మేము మనవి చేసేది ఒకటి ఏమిటంటే, బీజేపీ కాదు, వాడి తాత వచ్చినా కూడా మనం ఇక్కడ నుండి ఆంధ్ర ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటే ఎవడు ఏమీ చేయలేడు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. ఒక ఉదాహరణ ఉన్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రేమ లేఖలు రాస్తే ఆపరండి.
ఈ మోడీ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఈ ప్రేమలేఖల వల్ల కాదు, వారికి అంతా తెలిసింది మనం అందరం ఒకటిగా పోరాటమే. రైతులు పోరాడారు, చట్టాలను వెనక్కి తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా చాలామంది పోరాడుతూ ఉన్నారు, ఆలోచనలో పడ్డారు. అందుకని మన సమస్యను మనం చేసుకోవాలంటే ప్రక్క రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్లోకి ఉదాహరణ, ఇలాంటి ప్రబుద్ధులే వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కొనటానికి ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, అయ్యా మా శక్తి చాలదు కానీ ప్రజలు అంటున్నారు విద్యుత్ శక్తి నీరు ఇవ్వము, మీ ఇష్టమైతే కొనుక్కోండి అన్నారు. అలాంటిదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చేతగాని ప్రభుత్వాలు చెప్పొచ్చు కదా అని నిలదీసి అడుగుతాం. అయ్యా మీరు కొనండి కానీ ఎవడికో మీ అబ్బకో అమ్మకో అమ్మంటే కానీ మేము నీళ్ళు ఇవ్వము, కరెంట్ ఇవ్వము, ఏదైతే చేసుకోండి అని వారిని వారించినట్లయితే వెనక్కి వెళ్ళి ఉండేవారే. ఇప్పుడైనా సరే రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిజాయితీగా నిలబడి ఓటేయండి. అయ్యా మేము చాలా చేశాం, పల్లం రాజు గారు కొన్నే చెప్పారు. చాలా ఈ రెవల్యూషన్, ఐటీ రెవల్యూషన్ కారణం రాజీవ్ గాంధీ. పేదలు ఈరోజు నిలబడ్డారు, ఆత్మగౌరవం, అంబేద్కర్ ఆశయాలు నిలబడ్డాయంటే ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చినటువంటి భూములు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరాకి ఇచ్చినటువంటి పేద భూముల్ని పేదల దగ్గరే ఉండాలని కండిషన్స్ పెడితే ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చని వింత వింత పర్మిషన్లు ఇచ్చి ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి పేదల దగ్గర ఉన్న భూములన్నీ నాశనం చేసి వారు లాక్కొని పోతా ఉన్నారు. పక్కనే ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ హార్బర్, అయ్యా ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంటు ప్రపంచంలోనే మన దేశంలోనే మరి తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గుణాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఈ క్వాలిటీ స్టీల్ ఇక్కడ ఉంటుందని చెప్పారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీనికి కావాల్సిన ముడిసరుకు కొరకు ఎన్నో రికమెండేషన్ చేశారు. కావాలని చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాన్ని అందరం కలిసి ఆపుకుందాం, అందరం కలిసి పోరాడదాం. ఇదే కాదు, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. శర్మిలమ్మ గారు ఇప్పుడు మీకు అన్ని విషయాలు విశదీకరిస్తారు. తప్పనిసరిగా అందరం కలిసికట్టుగా సాధించుకుందాం. మేము మాత్రం సిద్ధంగా ఉన్నాం, దీనికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు సిద్ధంగా ఉంటే చాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు తోడుగా ఉండేటట్టు యువకుల్ని, నిరుద్యోగుల్ని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్లు తీసేస్తారా మూర్ఖులు? ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి 26 జిల్లాల ప్రజలు ఏకంగా అండి, ఇది మన హక్కు, ఇది ఒక నమూనా మాత్రమే, మనకు రావాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆస్తులు నిర్మాణం చేస్తే ఈ ప్రబుద్ధులు, ఈ చేతగానటువంటి వారు ఆస్తుల్ని అమ్ముకుంటున్నారు. ఆస్తుల్ని అమ్ముకుంటూ కూడా కేవలం 2-3 వారి బంధువులకి అమ్ముకుంటున్నారు. ఇది దారుణం. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఆజ్ఞ ప్రకారం ఎవరెవరికి ఎంత నిధులు వచ్చాయో, మరి విరాళాలు వచ్చాయో మనం అన్ని చూస్తున్నాం. పట్టపగలే బడిపించి నువ్వు మాకు సపోర్ట్ చేస్తావా లేకపోతే జైలుకి వెళ్తావా అని బెదిరించి పొత్తులు తీసుకునే దుర్మార్గపు ఆలోచన ఉన్నటువంటి బీజేపీని అసలు దగ్గరకు రాకుండా ఏ రకంగా ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఒక పాఠం చెప్తా ఉన్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా దయచేసి నిజాన్ని తెలుసుకోండి. నిజమే మన ఆయుధం. డబ్బు లేనటువంటి పేదవారందరికీ నేను చెప్తా ఉన్నా, నిజం కొరకు పోరాడండి, మీ భవిష్యత్ కొరకు పోరాడండి. ఇది ఒక విశాఖపట్నం ఒక నమూనా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంతో అన్యాయం చేశారు ఈ దౌర్భాగ్యపు బీజేపీ ప్రభుత్వాలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చేతగాని ప్రభుత్వాలు చేరి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు. ఎంత దౌర్భాగ్యం. కొన్ని వేల పరిశ్రమలు వచ్చి కొన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా 10 ఏళ్ల నుండి ఇబ్బంది పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ని చీకట్లో పెట్టారే. మళ్ళా వచ్చే 5 ఏళ్ళు కూడా ఈ చీకటి రాజ్యం కావాలా వద్దా అని మీరు నిర్ణయించుకోండి ప్రజలారా అని మనవి చేసుకుంటూ, మేమందరం కాంగ్రెస్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరం కూడా కంకణబద్ధులయ్యాం. ఈ బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తాం. బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసే ప్రతి పార్టీని వ్యతిరేకిస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీని పునర్నిర్మాణం చేస్తాం. ఈ భారతదేశాన్ని కాపాడుకుంటాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుంటాం, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుంటాం అని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై కాంగ్రెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా గ్రౌండ్లోకి రావాలి. అదేవిధంగా గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి జెండాలు దింపితే మన షర్మిలమ్మ గారు మాట్లాడేది అందరికీ కూడా క్లియర్గా వినబడుతుంది. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి
గౌరవ మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు పెద్దలు కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు వచ్చారు. వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. పెద్దలు డాక్టర్ ఎన్ రఘువీరారెడ్డి గారు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు వారు వచ్చారు. పెద్దలు కనుమూరి బాపిరాజు గారు, భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానం లాంటి వ్యక్తి బాపిరాజు గారు వచ్చారు. అదేవిధంగా మన పెద్దలు తులసిరెడ్డి గారు వచ్చారు. సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి అందరూ కూడా మన్నించవలసిందిగా, క్షమించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు, మరి పులివెందుల పులిబిడ్డ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తనయ దివంగత మహానేత మనందరి హృదయాల్లో గుండెల్లో ఉండి పెద్దలు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు, పూర్వ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ నీలకంఠాపురం రఘువీరారెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మీ అందరితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తాను. విశాఖ ఉక్కు ఇక్కడనే వినిపిస్తుంది, అక్కడ వినపడడం లేదు. నీ దగ్గర మైక్ లేదమ్మా. వండర్ఫుల్. విశాఖ ఉక్కు కొంచెం చేతులు లేపండి. కామ్రేడ్లు ఉన్నారు, పిడికలు బిగించి లేపండి. విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు, ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా. ఒక డిక్లరేషన్ ఒక వారం 10 రోజుల క్రితం తిరుపతిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు షర్మిలారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలందరూ కూడా కలిపి అక్కడ ఒక డిక్లరేషన్ చేసినాం. మళ్ళీ ఇవాళ విశాఖపట్నం నగరంలో విశాఖ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఒక డిక్లరేషన్ చేయడానికి ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ తోడుకొని వచ్చినారు. షర్మిలారెడ్డి గారు మనల్ని అందరినీ ఇక్కడ కలిపినారు. ఆ డిక్లరేషన్ ఏమంటే, ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఈనాటికి కూడా అమ్మా అని మనం పిలుచుకునేటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక గిఫ్ట్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కు, విశాఖ ఉక్కును ఏ పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటీకరణ కానివ్వము, దీన్ని కాపాడుకుంటాము అనే డిక్లరేషన్కు మమ్మల్ని అందరినీ పిలుచుకొని వచ్చినారు. ఇక్కడ మీ ఊరికి రావాలంటే మేము 1200 కిలోమీటర్లు రావాలి. అయినా మా నాయకురాలు చెప్పింది కాబట్టి మేము వచ్చినాం. దీన్ని కాపాడుకోవాలి. ఉన్నారు కార్మిక నాయకులందరూ కూడా ఉన్నారు. ఐఎన్టీసీ వాళ్ళు ఉన్నారు, సిఐటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా ఏఐటీసీ ఉన్నారు, నిర్వాసితులు ఉన్నారు, అందరు కూడా ఉన్నారు. బాగా లాభాల్లో నడుస్తా ఉంది కదా. విశాఖ ఉక్కు లాభాల్లో నడుస్తా ఉందా లేదా? లాభాల్లో నడుస్తా ఉంది. ఏదైనా ఒక కుక్కను చంపాలంటే అది పిచ్చి కుక్క అనిపించి చంపేటువంటి ప్రయత్నం చాలా తెలివైన వాళ్ళు చేస్తారు. ఈరోజు వీళ్ళు తెలివి చాలా మితిమీరిపోయింది. దీన్ని ఏదో ఒక విధంగా ప్రైవేటైజ్ చేయాలి. చెప్పండి, మీరందరూ కూడా చెప్పండి. ఏదైనా చనిపోయినటువంటి వారికి పాడి కడతారా,
బతికి ఉన్న వాళ్లకు పాడి కడతారా? చెప్పండి. విశాఖ ఉక్కు బాగా ఆరోగ్యకరంగా ఉంది. ఇంకో 100 సంవత్సరాలైనా ఇది ఆరోగ్యవంతంగా, అప్పటికి టెక్నాలజీ మారితే చెప్పలేను, కానీ స్టీలుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏమైనా వస్తే నేను చెప్పలేను, కానీ స్టీల్ అవసరం ఉన్నంత వరకు ఇది ఆరోగ్యంగాను బాగాను ఉంటుంది. అవునా? మరి అటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకు పాడి కట్టడానికి తయారైనారు 4 పెద్ద మనుషులు. ఒకరు మోడీ గారు, రెండవ వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మూడవ వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, 4వ అతను ఏం పేరు అతను పవన్ కళ్యాణ్ గారు. 4 బతికి ఉన్న, సజీవంగా ఉన్న 1,00,000 మంది, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 1,00,000 మందికి జీవనాధారమైనటువంటి ఈ భారతదేశానికే ఒక ప్రతిష్టగా ఉన్నటువంటి ఈ ఉక్కు కర్మాగారానికి పాడె కట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారే. ఏం చేద్దామా 4 ఏం చేద్దామా 4 బహిరంగంగా వాళ్ళను ఉరి తీయాలి అని నేను అంటా ఉన్నాను. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనేక ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాలు కూడా దీన్ని బాగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఒక్కటి మాత్రం చేయలేకుండా పోయినాం. ఒప్పుకోవడానికి మాకు ఎటువంటి భేషజాలు లేవు. దీనికి క్యాప్టివ్ మైనింగ్ అనేది ఇవ్వవలసి ఉండింది, ఇవ్వలేకుండా పోయినాం. నిజాయితీగా ఏదైనా చేయలేని దాన్ని కూడా ఒప్పుకునేటువంటి సత్తా ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాత్రమే ఉంది. ఒప్పుకుంటాం, కానీ దానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతికే ఉండింటే క్యాప్టివ్ మైనింగ్ ఈ విశాఖ ఉక్కుకు వచ్చి ఉండేది. మన దురదృష్టం. అనంతపురం జిల్లాలో రాయదుర్గలో ఉన్నటువంటి ఖనిజ సంపదను రాజశేఖర్కు తెలుసు. రాజశేఖర్ కూడా వచ్చినాడు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభం చేసిన తర్వాత ఆ ప్రయత్నం, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. కుదిరే ముక్కనేటువంటి ఇక్కడనే పెద్దలు ఉన్నారు, కేంద్ర మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. రోజు సాయి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఉక్కు మంత్రిగా. విశాఖ ఉక్కు ఈ కర్మాగారానికి, కుదిరే ముక్కు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ముగ్గురితో ఒక ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా తవ్వకాలు జరిగితే అక్కడ ప్యాలెట్స్ తయారు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి కుదిరేమో దాన్ని ఇక్కడ ఆ ముడి సరుకును ఇక్కడ ఇస్తే కొంతవరకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ కూడా జరిగింది. అది ముందుకు తీసుకొని పోలేదు. దురదృష్టం 14లో మేము ఓడిపోవడం, మళ్ళీ దానికి ముందుకు పోకుండా పోయింది. నేను ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడకుండా ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నది ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా 100 ఆరైనా 600 అగ్రహారం బీడైనా మనం విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఉన్నంత వరకు ఇది ఇక్కడనే ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే ఉంటుంది అనేటువంటి డిక్లరేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చినాం.
ఈరోజే డిక్లరేషన్, మరో డిక్లరేషన్, ఎన్నికల డిక్లరేషన్. అమ్మా షర్మిలమ్మ, నువ్వు ఇక్కడ విశాఖ డిక్లరేషన్ అంటే అక్కడ ఎన్నికల డిక్లరేషన్ కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు బాధ్యత మీ మీద పెరిగింది, మీ మీద పెరిగింది. బతికి ఉన్న, సజీవంగా ఉన్న, ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి పాడి కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఆ 4 పార్టీలను మీరు పాతర వేస్తారా లేరా? మీరు తయారుగా ఉన్నారా లేదా? మీరు భారతదేశమంతా భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం బీజేపీ అంటే ఏమి, బి అంటే ఏమి, బి అంటే ఏమి బాబు, జే అంటే ఏమి జగన్, పి అంటే ఏమి? వీళ్ళని దగ్గర రానిస్తారా? కాదు, దగ్గర రానివద్దు. వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పండి. కేంద్రంలో ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా అక్కడ ఇండియా కూటమిలో ప్రభుత్వం వస్తుంది, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని అవుతారు. ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని భారత ప్రభుత్వ సంస్థలోనే కొనసాగిస్తూ మేము బాధ్యత తీసుకుంటాం. దీనికి క్యాప్టివ్ మైనింగ్ కూడా ఇప్పించేటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ బాధ్యత తీసుకుంటుంది అని మీకందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా, విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ ఉక్కు. నమస్కారం. కార్డ్లెస్ ఆన్ చేయమ్మా. దయచేసి ఇటు పక్కన ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా, మన పార్టీ మిత్రులు కూడా చాలామంది వేదిక మీదకి రాలేకపోయారు. ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారు కాబట్టి భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వాళ్ళు కొంతమందిని రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. దయచేసి అందరూ కూడా అన్యదా భావించవద్దు, సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ, మరి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన మేరకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రకటించబోయేటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి ఈ యొక్క డిక్లరేషన్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తనయ, మనందరి మరి నాయకురాలు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. చెక్. చెక్. విశాఖ హక్కు, విశాఖ హక్కు, విశాఖ ఉక్కు. ఇంకొకటి కూడా, ప్రత్యేక హోదా అంటే మన ఊపిరి అనాలి. ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా మన ఊపిరి, ప్రత్యేక హోదా మన ఊపిరి, ప్రత్యేక హోదా మన ఊపిరి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, సిపిఐ సిపిఎం నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులందరికీ,
చేరి వచ్చిన ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లికి, ప్రతి అన్నకు, ప్రతి తమ్ముడికి, ప్రతి అమ్మకు, ప్రతి అయ్యకు మీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటోంది. వైజాగ్ స్టీల్, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే తలమానికం. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆత్మ గౌరవం. విశాఖ ఉక్కు ఒక కారాగారం మాత్రమే కాదు, ఒక ఇండస్ట్రీ మాత్రమే కాదు. విశాఖ ఉక్కు ఒక ఇమోషన్, ఒక సెంటిమెంట్. 1960లలో 1960స్లో జరిగింది ఒక ఉద్యమం. ఇదే విశాఖ ఉక్కు కోసం ఎంతోమంది ప్రాణాలకు లెక్క చేయకుండా ఉద్యమించారు. ఎంతోమంది ఆస్తులను త్యాగం చేస్తే ఇంకెంతోమంది 32 మంది బుల్లెట్లకు ఎదురెళ్ళి ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు, తెలంగాణలో కూడా జగిత్యాలలో 2 చనిపోయారు. జగిత్యాలకు చెందిన వాళ్ళు. వరంగల్లో 25,000 మందితో ఒక పెద్ద ర్యాలీ తీశారు ఆ రోజుల్లో. ఇక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అంటే చెప్పలేనంతగా అద్భుతంగా ఉద్యమించారు. అందుకే సాధ్యమైంది విశాఖ ఉక్కు. ఇందిరమ్మ గారు శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాజెక్ట్, పివి నరసింహారావు గారు జాతికి అంకితం చేసిన ప్రాజెక్టు. ఇలా ఒకరు కాదు, 2 కాదు, ఎంతోమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ప్రధానమంత్రులు కంకణం కట్టుకొని విశాఖ ఉక్కుని సాధ్యం చేశారు. ఎన్నోసార్లు విశాఖ ఉక్కు ఈ ఇండస్ట్రీ నష్టాలలో ఉంటే ఆ నష్టాలకు కూడా నిధులిచ్చి మరి ఆదుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా విశాఖ ఉక్కు నిలబడాలి అని విశాఖ ఉక్కు కోసం ఎంతో చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు విశాఖ ఉక్కు కోసం. రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్రతికే ఉంటే విశాఖ ఉక్కుకు ఈ ఫ్యాక్టరీకి సొంతంగా మైనింగ్ కోసం మైన్స్ కూడా సొంత గనులే ఈ పాటికి ఏర్పాటు చేసేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. కానీ దురదృష్టం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఈ రోజు వరకు ఒక సొంత మైన్ లేకపోయింది విశాఖ ఉక్కు. కానీ 2014 వరకు లాభాలలో నడిచిన ఫ్యాక్టరీ. ఆ తర్వాత క్రమంగా ఒకటొకటిగా వచ్చిన ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహం లేకపోతే క్రమంగా నష్టాల్లో, క్రమంగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయింది విశాఖ స్టీల్. కారణం ఎవరు? దొంగలు ఊళ్ళు దోచుకున్నారు అన్నట్టు ఈ విశాఖ ఉక్కును దోచుకోవడానికి తయారయ్యారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. కారణం 35,000 ఎకరాల ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉన్న ఫ్యాక్టరీ విశాఖ ఉక్కు. దాదాపు లక్షల కోట్లు విలువ చేస్తుంది. అదే గనుక ఈ ఫ్యాక్టరీని నష్టాల పాలు చేసి అప్పుల పాలు చేస్తే ఇక అడ్డేముంది, ఇది నష్టాలలో ఉంది అని చెప్పి దీన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయొచ్చు అని కుట్ర పన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. ఇందాక అంకుల్ చెప్పినట్టు, రఘువీరారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు, ఒక కుక్కను చంపాలంటే ఇది పిచ్చిది అని పుకారు పుట్టిస్తే చాలట.
పెద్ద పని కాదు. అలాగే విశాఖ ఉక్కుకు సంబంధించి ఒక్కొక్కటిగా అసలు మైన్ లేకుండా ఇంతవరకు ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన కారణమే ప్రభుత్వాలు. ఆ బాధ్యతను విస్మరించారు కాబట్టే ఈరోజు నష్టాలలో కూరుకుపోయింది. ఒకవైపేమో మైన్ లేదు, ఇంకోవైపేమో రా మెటీరియల్ కొనాలి అంటే రేట్లేమో ఆకాశానికి అంటుతున్నాయి. ఇంకొక వైపేమో ఆ రా మెటీరియల్ను సరఫరా చేయాలి అంటే దాని కాస్టు పెరిగింది. ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలోనూ అంతే. ఇలా ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్క అంశంగా కాలుకు కాలు చేతిగా ఒక్కొక్కటిగా నరుక్కుంటూ వస్తే ఒట్టి మొండెం మిగులుతుంది, ఇక అమ్మడానికి ఏ ఆటంకం ఉండదు అని ఇదే పన్నాగం పల్లారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. గంగవరం పోర్టు చూస్తున్నాం. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు గంగవరం పోర్టు 30 సంవత్సరాలలో మళ్ళీ ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి రావాలి అనుకున్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. ఆ 30 సంవత్సరాలలో 15 సంవత్సరాలు అయ్యే పోయింది. ఇంకొక 15 సంవత్సరాలు ఉంటే గంగవరం పోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు జగనన్న గారు ఏం చేశారు? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కొడుకు అనిపించుకుంటున్న జగనన్న గారు ఏం చేశారు? అదే గంగవరం పోర్టుని కేవలం 6,500 రూపాయలకు వాల్యుయేషన్ వేశారు. 50,000 కోట్లు విలువ చేసే పోర్టుని 6,500 రూపాయలు వాల్యుయేషన్ వేశారు. 600 కోట్ల రూపాయలకు మొత్తానికే గంగవరం పోర్టుకు అదానీ పాలు చేశాడు జగనన్న గారు. ఇది అన్యాయం కాదా? ఒక సామెత ఉంది, పోసమ్మ పోగు చేస్తే మైసమ్మ మాయం చేసిందట. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు గంగవరం పోర్టు మళ్ళీ ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి రావాలి 30 సంవత్సరాలలో అని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు నిర్దేశిస్తే జగనన్న గారేమో మొత్తానికే గంగవరం పోర్టుకి బీజేపీ బానిసలుగా మారిన జగనన్న గారేమో మొత్తానికే గంగవరం పోర్టును ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి ఇక ఎప్పుడూ రాకుండా అదానికి అప్పచెప్పారు. ఇది అన్యాయం కాదా? పక్కనే ఉంది జింక్ ఫ్యాక్టరీ కూడా. దాని పరిస్థితి ఏమిటి? ఏమైంది దాని పరిస్థితి? ఇలాగే ప్రైవేటైజ్ చేశారు, దాంతో మొత్తానికి ఫ్యాక్టరీయే మూసేశారు, ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ తరిమి కొట్టారు. ఇప్పుడు అదొక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా తయారు కాబోతుంది. అదే చేయాలనుకుంటున్నారు విశాఖ స్టీల్లో కూడా. ఇదే పన్నాగం పన్నారు. కేవలం ల్యాండ్ బ్యాంక్ కోసం ఈరోజు విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటైజ్ చేయాలని ఒక్కొక్క అంశంగా క్రమంగా, ఇది లాభాలలో ఉన్న ప్రాజెక్టు, క్రమంగా నష్టాల్లోకి తీసుకువెళ్ళారు, అప్పుల్లోకి తీసుకువెళ్ళారు. ఈరోజు కనీసం జీతాలు కూడా ఇచ్చే దిక్కు లేకుండా పోయింది అంటే కారణము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాదా? ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి లేదా? ఏం చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? ఒక్కసారైనా ఇంతమంది ఉద్యోగులు ఉన్నారే, ఇంతమంది 30,000 ఉద్యోగస్తులు ఉంటారా? ఇంకా ఎక్కువే ఉంటారా? ఇంతమంది ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళ జీవితాలు ఏం కావాలి? వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏం కావాలి? ఇది ప్రైవేటైజ్ అయిపోతే వచ్చే కంపెనీ వీళ్ళందరినీ ఆదరిస్తుందా? పక్కన జింక్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో జరిగినట్టు మొత్తానికే ఫ్యాక్టరీని మూసేయదా? ఈ కార్మికులందరినీ వెళ్ళగొట్టదా? ఈ ల్యాండ్ బ్యాంకుని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా తయారు చేయదా? ఏమైపోవాలి ఈ జీవితాలన్నీ? ఏమైపోయాలి ఈ కుటుంబాలన్నీ? ఆలోచన చేస్తుందా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? ఆలోచన ఉందా ఎవరికైనా? పోనీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబుగా ఉన్నారు, చంద్రబాబు గారు ఏమైనా ఆలోచన చేశారా? ప్రజల పక్షాన మాట్లాడుతున్నారా? విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి వీలు లేదు అని ఎప్పుడైనా గొంతెత్తారా? ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా మాట్లాడడం లేదు. మన కర్మ, పాలకపక్షం ఒక తీరుంటే ప్రతిపక్షం కూడా అదే తీరులో బీజేపీ పార్టీకి బానిసలుగా మారారు. దొందే కాదా? ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని అడుగుతున్నా. ఇది ఎక్కడి అన్యాయం అని అడుగుతున్నా. అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్క తీర్మానం చేశారట, విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ చేయకూడదు అని ఒక్క తీర్మానం చేశారట. అంతటితో ఆయన పని అయిపోయిందట. చేతులు దులిపేసుకున్నాడు, పెద్ద పెద్ద కోటలలో బతుకుతున్నారు. సరిపోతుందా? ఎందుకు ఉద్యమించలేదు సార్ అని అడుగుతున్నాం. ఎందుకు ఉద్యమించలేదు? మీ ప్రజలు కదా మీకు ఓట్లేయలేదా?
వీళ్ళు ఓట్లేస్తే కాదా మీరు గెలిచింది? వీళ్ళ జీవితాలు జీవితాలు కాదా? ఆలోచన చేయాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ అదే నాయకులను ఎన్నుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ఆలోచన చేయాలి. జగనన్న గారు ఇంకోవైపు చంద్రబాబు గారు ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకుంటున్నారు సార్ బీజేపీ పార్టీతో? ప్రజలకు సమాధానం చెప్పండి అని అడుగుతున్నాం. బీజేపీ పార్టీ మనకేం చేసింది? ఈరోజు బీజేపీ పార్టీకి ఒక్క ఓటైనా, ఒక్క సీట్ అయినా, ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా, ఒక ఎంపీ అయినా ఉన్నాడా? లేడు. గత ఎన్నికల్లో ఒక ఎమ్మెల్యే గెలవలేదు బీజేపీ పార్టీ, ఒక ఎంపీ గెలవలేదు బీజేపీ పార్టీ. అయినా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం బీజేపీ గుప్పట్లో ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నది ఏ పార్టీ? ఏ పార్టీ? బీజేపీ పార్టీ. ఎందుకంటే ఒక పక్క పాలక పక్షం, ఇంకో పక్క ప్రతిపక్షం, రెండు పార్టీలకు బీజేపీ పార్టీ కావాలట. ఇదొక లవ్ ట్రయాంగిల్. రెండు పార్టీలకు బీజేపీ పార్టీ కావాలట. బీజేపీ పార్టీ ఏమో ఇద్దరితో కలిసి డ్యూయెట్లు పాడుతుంది. ఎందుకు పాడదు? ఒక పక్కేమో పాలక పక్షం, ఇంకో పక్షేమో ప్రతిపక్షం. ఇద్దరు స్వప్రయోజనాల కోసం ప్రజల ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టారు. ఏ ఒక్కరు మనకు ప్రత్యేక హోదా కావాలి అని ఏ ఒక్కరు అడగరు. మనకు పోలవరం కావాలని అని ఏ ఒక్కరూ ప్రశ్నించరు. మనకు రాజధాని కట్టాలన్న చిత్తశుద్ధి ఏ ఒక్కరికి లేదు. ఆఖరికి విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ అయిపోతుందన్నా కూడా వీళ్ళకు చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళకా ఓట్లేయాలి? ఇలాంటి వాళ్ళనా గెలిపించుకునేయాలి? ప్రజలందరూ ఆలోచన చేయాలి. ప్రజలందరూ ఆలోచన చేయాలి. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధమని బయలుదేరారు. దేనికి సిద్ధం సార్ అని అడుగుతున్నాం. ఈ సిద్ధమనే క్యాంపెయిన్కి 600 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. 600 కోట్లంటే ఎంతో తెలుసా? ఎన్ని సున్నాలన్నా? ఎన్ని సున్నాలు? పదా? నిద్రపోతున్నారో లేదో అని చూస్తున్నా. 600 కోట్ల రూపాయలట. పబ్లిసిటీ పిచ్చి కానీ పట్టిందా జగనన్నకి అని అడుగుతున్నారు ప్రజలు. ఎక్కడ చూసినా సిద్ధం సిద్ధం సిద్ధం. ఒక్కొక్క సిద్ధం సభకు 90 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారట. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే చెప్తున్నారు మాకు 90 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందమ్మా అని. దేనికి సిద్ధం సార్? మళ్ళీ 8 లక్షల కోట్లు అప్పు చేయడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ బీజేపీ పార్టీతో అక్రమ పొత్తు పెట్టుకోవడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ ఆ బీజేపీ పార్టీకి మన ప్రత్యేక హోదాను, మన పోలవరంను, మన రాజధానిని, మన వైజాగ్ స్టీలను తాకట్టు పెట్టడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ పూర్తి మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి మహిళలను మోసం చేయడానికి సిద్ధమా? మళ్ళీ 2,30,000 ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, నేను వాటిని భర్తీ చేస్తాను, ప్రతి సంవత్సరము జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తాను, మెగా డిఎస్సి 23,000 ఉద్యోగాలతో వేస్తానని చెప్పి యువకులను మళ్ళీ మోసం చేయడానికి సిద్ధమా? రైతులకు 3,000 కోట్లతో ధర స్థిరీకరణ నిధి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. మళ్ళీ రైతుల్ని మోసం చేయడానికి సిద్ధమా? దేనికి సిద్ధం? ప్రజలను మోసం చేయడానికి మీరు సిద్ధమైతే ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్పడానికి, మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపడానికి ప్రజలు కూడా సిద్ధం. ఎక్కడైనా విన్నారా? ఎవరైనా టీచర్ ట్రాన్స్ఫరో, పోలీస్ ట్రాన్స్ఫరో, ఒక ఉద్యోగస్తుడు ట్రాన్స్ఫర్ గురించి విన్నారు? ఇలా వైసీపీ పార్టీలో ఒక క్యాండిడేట్ ఒకవైపు నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి ట్రాన్స్ఫర్ విన్నారా? క్యాండిడేట్లను ఒక ప్రాంతం నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇంకో ప్రాంతాల్లో పెడుతున్నారు. విన్నారా ఎక్కడైనా? ఏం చేస్తాం? కలికాలం. మొన్నగా అన్నని అడిగాను, ఏమిటన్నా ఇలా నాన్ లోకల్ అవుతాడు కదా, ఒక క్యాండిడేట్ని తీసుకొచ్చి ఇంకొక చోట పెడితే ఎలా ఓట్లేస్తారన్నా అని అడిగాను.
ఎందుకు చేస్తున్నారన్నా, ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అని అడిగాను. అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా? ఏం చేస్తాం తల్లి, ఇప్పుడున్న క్యాండిడేట్లేమో మాఫియాలు చేశారు, ల్యాండ్ మాఫియా, లిక్కర్ మాఫియా అని బ్రహ్మాండంగా సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడేమో ఆ క్యాండిడేట్లకి అక్కడ అసమ్మతి ఉంది, అక్కడ ఓట్లేసే పరిస్థితి లేదు జనాలలో. కానీ ఇప్పుడు ఆ క్యాండిడేట్లకు మేము టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఆ క్యాండిడేట్ ఇంకొక పార్టీలో చేరతాడు, ఆ డబ్బు ఖర్చు పెడతాడు. మాకేమో డబ్బు కావాలి, క్యాండిడేట్ అక్కడ నిలబడకూడదు. మరి ఏం చేస్తాం తల్లి, ఆ క్యాండిడేట్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట పెడుతున్నాము అన్నారు. అంటే ఒక చెత్తని ఇక్కడ నుండి ఇంకో చోటికి తరలించినట్టు వైసీపీ అభ్యర్థులని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి తరలిస్తున్నారన్నమాట. ఇది ఎక్కడ విడ్డూరం? ఏం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో? ఎక్కడ చూసినా మాఫియా, ల్యాండ్ మాఫియా, ఎక్కడ చూసినా మైనింగ్ మాఫియా, ఎక్కడ చూసినా లిక్కర్ మాఫియా. పూర్తి మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పాడు జగనన్న గారు. జరిగిందా? ఏమన్నా జరిగిందా? పూర్తి మద్యపాన నిషేధం చేయకపోతే అసలు నేను ఓట్లే అడగను అన్నాడు జగనన్న గారు. పూర్తి మద్యపాన నిషేధం నా మేనిఫెస్టోలో పెట్టాను, నాకు మేనిఫెస్టో బైబిల్, ఖురాను, భగవద్గీతతో సమానం అని చెప్పాడు జగనన్న గారు. అయిందా మద్యపాన నిషేధం? మద్యపాన నిషేధం కాలేదు కదా. ఈరోజు మద్యం అమ్ముతున్నది ఎవరు? సర్కారే మద్యం అమ్ముతుంది. వాళ్ళు ఏది అమ్ముతే అది కొనుక్కోవాలట, వాళ్ళు ఎంతకు అమ్ముతే అంతకు కొనుక్కోవాలట. బయట సామాను, బయట బ్రాండ్లు ఏవి ఇక్కడ దొరకవట. అవునా? ఏం జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ? భూమ్ అట, క్యాపిటల్ అట, స్పెషల్ స్టేటస్ అట, ఆఖరికి డిఎస్సి కూడా అట. అయ్యా మీ వాగ్దానాలు ఎక్కడ నిలబెట్టుకున్నారు జగనన్న గారు అని అడిగితే మద్యం షాపులో, లిక్కర్ షాపులో నిలబెట్టుకున్నాం తల్లి అని చెప్పేటట్టుంది పరిస్థితి. ఇది కాదా జరుగుతున్నది? ఎక్కడికి వెళ్తుంది మన రాష్ట్రం? ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇప్పటికీ కనీసం రాజధాని కూడా లేదు మన రాష్ట్రానికి. 10 సంవత్సరాలు అయిపోయిందే. 5 సంవత్సరాలేమో చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఇంకొక 5 సంవత్సరాలేమో జగనన్న గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఎవరు పట్టించుకున్నారు? మన ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎవరైనా పట్టించుకున్నారా? ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు గారు అన్నారు మాకు 10 సంవత్సరాలు. ఆ రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 5 సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని చెప్తే ఆ రోజు చెప్పిన మాట, మోడీ గారు తిరుపతికి వచ్చి 3 నామాల వాళ్ళ సాక్షిగా చెప్పిన మాట 10 సంవత్సరాలు ఇస్తాము అన్నాడు. ఆ 3 నామాల వాడికే పంగనామాలు పెట్టాడు మోడీ గారు. ఇక ఈయన కేడీగాక ఏమవుతాడు? 10 సంవత్సరాలు ఇస్తామన్నాడు. ఇప్పటికి 1 సంవత్సరం కూడా ఇయ్యలేదు. 10 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది, కనీసం ఆలోచన కూడా చేయటం లేదు. ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు చెప్పిన మాట మాకు 10 సంవత్సరాలు సరిపోదు, 15 సంవత్సరాలు కావాలి అన్న. ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు చెప్పిన మాట 15 సంవత్సరాలు మాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలి, ప్రత్యేక హోదా కోసమే మేము పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నామని చెప్పాడు. బీజేపీ పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకున్నాడు. ఆఖరికి బీజేపీ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో పదవులు కూడా తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు గారు. తీరా ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. ప్రత్యేక హోదా కోసం ఏమైనా మాట్లాడా? ప్రత్యేక హోదా మళ్ళీ సంజీవినా అని మళ్ళీ ఊసరవల్లిలాగా రంగులు మార్చిన వాడు చంద్రబాబు గారు. ఊసరవల్లి కూడా మన చంద్రబాబు గారి దగ్గరే రంగులు మారడం నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత అప్పట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నాడు జగనన్న గారు. జగనన్న గారు చెప్పిన మాట, రండి 25 మంది ఎంపీలను మొత్తం అందరం మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేద్దాము అన్నాడు. ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు రాదో చూద్దాము అన్నాడు జగనన్న గారు. జగనన్న గారు వచ్చిన ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ప్రత్యేక హోదా అంశం తీసుకొని పోటీ చేశాడు. ప్రత్యేక హోదా అంశం కోసం నేను కూడా పోరాటం చేశాను. ప్రతి సభలో తిరిగాను, మీరు గెలిపించండి, ప్రత్యేక హోదా వైసీపీ పార్టీ తెస్తుంది అని మేము ప్రతి సభలో చెప్పాను. కానీ ఏమైంది? జగనన్న గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు.
ఒక్కసారైనా ఒక్క నిజమైన ఉద్యమమైనా చేశాడా జగనన్న గారు మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా గురించి? ఒక్కసారైనా మోడీ గారిని ప్రశ్నించారా? ఇన్నిసార్లు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు వస్తున్నారే, ఇన్నిసార్లు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు వస్తున్నారే, దేనికి వెళ్తున్నారు? ఆయనను కాపాడుకోవడం కోసం వెళ్తున్నారు, లేకపోతే హంతకుల్ని, సొంత చిన్నారను చంపిన హంతకుల్ని కాపాడుకోవడం కోసం వెళ్తున్నారు తప్పితే ప్రజల కోసం వెళ్ళాడా? ఎప్పుడైనా మా ప్రత్యేక హోదా ఏమైంది అని అక్కడ కూర్చొని ధర్నా చేశాడా? ఎప్పుడైనా మోడీ గారిని నిలదీశారా? అప్పుడు మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేద్దాం రండి అని చెప్పిన జగనన్న గారు మూకుమ్మడి రాజీనామాలు కాదు కదా, ఒక్కరి చేతైనా రాజీనామాలు చేశారా? ప్రత్యేక హోదా కోసం నిజమైన ఉద్యమం చేశాడా జగనన్న గారు? మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రత్యేక హోదా రావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. మళ్ళీ చెప్తుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక హోదా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన మాట అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదటి సంతకం ప్రత్యేక హోదా మీదనే పెడతామని రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు. ఆలోచన చేయండి, ఒక మనిషికి ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎంత చిత్తశుద్ధి లేకపోతే, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గురించి ఎంత చిత్తశుద్ధి లేకపోతే మొదటి సంతకమే ప్రత్యేక హోదా మీద పెడతానని చెప్తాడు. మేము మాటిస్తున్నాం, మా నాయకుడు మాటిచ్చాడు. ప్రత్యేక హోదా 5 సంవత్సరాలు కాదు 10 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాం. అది కూడా 10 సంవత్సరాలు నిర్లక్ష్యం చేసింది బీజేపీ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన 10 రోజుల్లోనే ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ గారి మాటగా చెప్తున్నాం. ఆ మాట పట్టుకొని వచ్చింది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ. ఒక ప్రత్యేక హోదాయే కాదు, ప్రత్యేక హోదా రావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. మనకు తలెత్తుకునేటట్టు ఒక రాజధాని కావాలి అంటే, ప్రత్యేక హోదా కావాలన్నా, పోలవరం కావాలన్నా, రాజధాని కావాలన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ కాకుండా కాపాడుకోవాలంటే కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, విశాఖ స్టీల్ కార్మికులు ఎంతమందో ఉన్నారు ఇక్కడ, మీకు మాటిచ్చి చెప్తున్నా, విశాఖ స్టీలు ప్రైవేటైజ్ కావడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒప్పుకోదు. మేమెవరమో ఒప్పుకోం. మీ పక్షాన మేము నిలబడతాం, మేము మీ పక్షాన పోరాటం చేస్తాం. విశాఖ స్టీలు ఎప్పటికీ ప్రైవేటైజ్ కాదు. మా ప్రాణాలు అడ్డేసైనా సరే విశాఖ స్టీల్ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. విశాఖ స్టీల్ను కాపాడుకునే ప్రతి ప్రయత్నము మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు, ఎప్పుడు కేకేస్తే అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యక్షమవుతుంది. మీకోసం పోరాటం చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఈరోజు మీకు మాటిస్తుంది. నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను. పులి కడుపున పులే పుడుతుంది. నా గుండెలో నిజాయితీ ఉంది. నా పుట్టింట్లో అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ అడుగుపెట్టింది. మాటిచ్చి చెప్తున్నాం, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా వచ్చేంత వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ నుంచి కదలదు. పోలవరం ప్రాజెక్టు సాధించుకునేంత వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ నుంచి కదలదు. మనకు అద్భుతమైన రాజధాని కట్టించుకునేంత వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ నుంచి కదలదు. ప్రైవేటైజ్ కాకుండా విశాఖపట్నం ప్రజలకు కూడా మాటిస్తున్నాం, మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతుంది, మీ తరపున పోరాటం చేస్తుంది అని మీ చేతిలో చేసి మాటిస్తున్నాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఇంకో 2 నెలల్లో ఓట్లున్నాయి, ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఆయుధం. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఏకైక ఆయుధం. 5 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తుంది ఈ ఆయుధం. ఆలోచన చేసి ఓటు వేయండి. అన్ని పార్టీలు డబ్బులు ఇస్తాయి, మూటలతో అందరూ రెడీగా ఉన్నారు. ఒకవైపు వైసీపీ పార్టీ రెడీగా ఉంది మూటలతో, ఒకవైపు టీడీపీ పార్టీ కూడా రెడీగా ఉంది మూటలతో. డబ్బులు ఇస్తారు, తీసుకోండి. మీ డబ్బులే, మీ పేరు చెప్పి సంపాదించుకున్న డబ్బులే. కానీ ఓటు మాత్రం అమ్ముకోకండి.
ఓటు ఎవరికి వేయాలి అని మీ మనస్సాక్షి చెప్పాలి. ఓటు ఎవరికి వేస్తారో మీ భవిష్యత్తు దాని మీద ఆధారపడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించండి. మాటిచ్చి చెప్తున్నాం, ప్రత్యేక హోదాను సాధ్యం చేస్తాం. రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రతి అంశం కోసం మేము రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మాటిస్తుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడి ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కటి సాధిస్తాం. విశాఖ స్టీలును కాపాడుకోవడమే కాదు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మళ్ళీ మీ చేతుల్లో పెడతామని, మీ గడప వరకు తీసుకొస్తానని రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మీకు మాటిస్తుంది. ఆ పోస్టర్ డిఎస్సి కోసం తయారైతున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. విద్యార్థులు ఆలోచన చేయండి. 5 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. జగనన్న గారు చెప్పిన మాట 2,30,000 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి, అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అవి భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. ప్రతి సంవత్సరము సంక్రాంతి ఎలా వస్తుందో జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా ప్రతి సంవత్సరము వస్తుందని చెప్పాడు. 23,000 డిఎస్సి ఉద్యోగాలు, టీచర్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. 7,000 ఉద్యోగాలే ఎందుకు భర్తీ చేస్తున్నావు చంద్రబాబు గారు అని ఆ రోజు సిగ్గులేదా అని తిట్టాడు జగనన్న గారు. మరి ఈరోజు 23,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాల్సిన జగనన్న గారు కేవలం 6,000 ఉద్యోగాలతో ఒక మెగా డిఎస్సి కాదు, ఒక డగా డిఎస్సి విడుదల చేశారు. అది కూడా 5 సంవత్సరాల తర్వాత. ఈ 5 సంవత్సరాలు ఏం చేశారు? కుంభకర్ణులా నిద్రపోయారా? గుడ్డి గుర్రాలకు పళ్ళు తోమారా? గాడిదలు కాశారా? 5 సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు ఒక దగా డిఎస్సి అని ప్రవేశపెట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు మద్దతుగా నిలబడుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం లేకొచ్చినాక 2,30,000 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. మొత్తం అన్ని భర్తీ చేస్తామని మేము మాటిచ్చి చెప్తున్నాం. ఇందిరమ్మ నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దొంగ దొరల భరతం పడతాడు. మన రేవంతన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. సోనియమ్మ దివెనతోని రాహులన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంతన్న. 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు, ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు, మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు. దాడులెన్ని జరిగిన గాని దడువలేదు రేవంతన్న, గంతకంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు. అసలాట నేనే మొదలంటున్నాడు. ఒక్కనాడు పోలేదు, ఒక్కడయ్యి కొట్లాడాడు, అందుకే పెద్ద నాయకుడయ్యాడు. అన్నందరి బంధువులా ఎదిగాడు. అమరవీరుల త్యాగం చూసి అమ్మ సోనియ చలువతోటి వచ్చిన మన తెలంగాణ రక్షణే చేయమంటున్నాడు. 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు, ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు, మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు. దయచేసి మిత్రులందరూ కూర్చోవాలి. సభా కార్యక్రమం ఉంది. ఈనాటి కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, మన ప్రీతమ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చారు. వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ మీ అందరినీ కూడా తప్పట్లతోటి వారిని స్వాగతం పలకవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను.
త్వరలో ఈ రాష్ట్రంలో జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో కర్ణాటకలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ గెలిచింది, మొన్న తెలంగాణలో గెలిచింది, నేడు జరిగేటువంటి ఎన్నికలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందనడానికి మన రేవంత్ రెడ్డి గారు, షర్మిలారెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వంలో మనందరూ కూడా కలిసి పనిచేస్తే తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం రావడం ఖాయం అనేటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఆల్ ఇండియా సిపిఐ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు నారాయణ గారు విచ్చేశారు. సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సిపిఐ ఆల్ ఇండియా కార్యదర్శి మరి రాష్ట్రంలోనే సీనియర్ రాజకీయ నాయకులుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు నారాయణ గారు మాట్లాడతారు. దాని తర్వాత అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారు మనకిచ్చినటువంటి గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మన ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు వారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి ప్రారంభిస్తారు. దాని తర్వాత మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. మిత్రులందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ పెద్దలు నారాయణ గారిని. నిండు సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అందరి పేర్లు చెప్తే టైం చాలదు. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంచెం ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నటువంటి మా షర్మిలమ్మ, అదేవిధంగా రెబల్ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఈ సభకు రావడం అంటే ఇక విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మడానికి ఎవడబ్బా సొత్తు కాదని చెప్పేసి హెచ్చరిక. ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇక్కడ షర్మిలమ్మ, సిపిఐ సిపిఎం అంతా కలిసి ఈ దేవాలయం లాంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అమ్ముతా ఉంటే చూస్తూ ఊరుకుంటామా? మునిగే ప్రసక్తే లేదు. మోడీ దేవాలయాలకంతా పోతా ఉన్నాడు. అన్ని దేవాలయాలు అందరిని రానియరు, ఒక వర్గాన్ని రానియరు అక్కడ. కానీ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒక పెద్ద దేవాలయం. ఈ దేవాలయంలో అన్ని వర్గాలు, మతాలు, కులాలు మొత్తం పనిచేసే హక్కు ఉంది. కాబట్టి ఈ దేవాలయాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. కాపాడడానికి కావాల్సిన కృతజ్ఞత ఉండాలి. అందుకే మోడీ దీన్ని దెబ్బతీస్తూ ఉన్నాడు. సముద్రం మొత్తం కూడా అదానికి అప్పగించారట. ముందరా ప్రాజెక్ట్ నుంచి మొత్తం కూడా గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసేవాడయా. అదాని అంటే గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసేవాడు. ఆ అదాని గురి ఉంటే మోడీ గారు, ఆయన ముందరా నుంచి కార్యకర్త దాకా మొత్తం ఆయనకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు. దాని తర్వాత స్టీల్ ప్లాంట్ అప్పగిస్తున్నాడు. వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీ రన్ చేయడానికి కాదు, దీన్ని మొత్తం అదాని పై చేరుకున్నాక పెద్ద గోడౌన్ కట్టి గంజాయిని గోడౌన్గా పెట్టడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతిలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉపయోగించబోతా ఉన్నాడు. ఇది దుర్మార్గం. అట్లాంటి దుర్మార్గుడు కషాయవాడు. కషాయవాడు అనకూడదు. కషాయవాడు కూడా మేకని కోసేటప్పుడు నమాజ్ చేసుకుంటాడు పాపం. ఏమాత్రం పాపభీతి లేకుండా కోసేవాడు మోడీ అయితే, మోడీకి తందానే పాడేవాళ్ళు మేకలింగాలాగా ఉన్న ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఒక చంద్రబాబు నాయుడు, ఇంకొక పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇద్దరు తందాన్ని పాడుతూ ఉన్నారు. తమలపాకుతో నీటంటే తలుపు శక్తితో నీవిట్టంటే అన్నట్టుగా ఈయన తమలపాకుతో మంతిస్తూ ఉంటే తెలుగు ప్రజానికానికి గొంతులు కోస్తుంది మోడీ. అందుకని మోడీని సపోర్ట్ చేసి ఇద్దరిని కూడా ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ రాజకీయంగా వీళ్ళని ఓడిస్తే తప్ప ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడుకోవడం సాధ్యం కాదు. అందరం కలిసి పోరాటం సాగించి నిలబెట్టుకుందాం. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం రాజకీయాలు మారుద్దాం. దేశం మొత్తం మీద రాజకీయాలు మార్చాల్సిందే. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తుంటే రక్తసిక్త హస్తాలతో ఉన్నటువంటి మోడీని ఎవరు సపోర్ట్ చేసినా, ఎవరిని మద్దతు ఇచ్చినా వాళ్ళందరూ కూడా ద్రోహులే. తెలుగు ప్రజానీకానికి ద్రోహి ఎవరు తెలుసా? తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రజానీకానికి కూడా తెలుగు అంటే అది మోడీనే. విభజన చట్టాలను అమలు చేశారా? బయ్యారం ఉక్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చాడా? విశాఖ స్టీల్ పోగొడతా ఉన్నాడు. కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చాడా? పోలవరం ప్రాజెక్టు డబ్బులు ఇచ్చాడా? అమరావతికి ఇచ్చాడా? అంటే విభజన చట్టాలను మొత్తం మోసం చేస్తున్నాడు. తెలుగు ప్రజానీకానికి శత్రువు ఉంటే అది మోడీ తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. తెలంగాణ ప్రజానీకాలను తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు, ఇక్కడ తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు, అందరిని మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు. అట్లాంటి మోసం చేసేవాడికి గోరీ కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్రెడీ
రేవంత్ రెడ్డి అక్కడ గోరి కడతా ఉన్నాడు. ఆ గోరి ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయించి తప్పనిసరిగా కేంద్రంలో బీజేపీని, ఇక్కడ టీడీపీని, ఇటు వైసీపీని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓడించి స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుకుందాం. ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుకోవడానికి ఒకప్పుడు 67 మంది ఎంపీలు రాజీనామా చేశారు. 7 మంది ఎంపీలు రాజీనామా చేశారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు అనేక మంది రాజీనామా చేశారు. పోరాటాలు సాగించుకుని దీన్ని నిలబెట్టుకుంటామని చెప్పేసి ఆశిస్తా, నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా, సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సిపిఎం నుంచి రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు గారు రావాలి, మరి వారు రాలేకపోయారు. నరసింహరావు గారు దయచేసి సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వారు ఎలక్షన్ కమిషన్ నామ్స్ ప్రకారం ప్రత్యేక ఫ్లైట్లో రాలేకపోయారు, రెగ్యులర్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళాలి, సహకరించాలి దయచేసి ప్లీజ్. వేదిక పైన పెద్దలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి షర్మిలమ్మ గారు, వేదిక పైనటువంటి ఇతర పెద్దలు, సోదరి సోదరులారు అందరికీ నమస్కారం. సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు గారు అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు. వారి తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను. భారతదేశం అభివృద్ధి కావడానికి ఆనాడు నూతన దేవాలయాలని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రభుత్వ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. 250 ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధికి ప్రతి సంవత్సరం ఈనాటికి కూడా లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక వనరులు సమకూరుస్తూ అభివృద్ధి జరిగింది. ఎస్సీ ఎస్టీ బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. నిర్వాసితులు లాంటి వాళ్ళకి వెనకబడినటువంటి ప్రాంతాలు అభివృద్ధి అయ్యాయి. ఇది ప్రభుత్వ రంగం వల్ల సాధ్యమైందా కాదని అడుగుతున్నాం. అటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ మూసేస్తాం, ప్రైవేట్ చేస్తాం అనేటువంటి విధానాన్ని ఈరోజు మోడీ తీసుకొచ్చాడు. అందులో భాగమే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను కూడా 100% అమ్మడం. ఇది ప్రైవేట్ చేయడం కాదు, 100% స్ట్రాటజిక్ సేల్. అందుకని దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఎం, సిపిఐ ఉమ్మడిగా ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పోట్లాడుతున్నాయి. వారిని సపోర్ట్ చేసేటువంటి తెలుగుదేశం కూటమి, జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీని ఓడించాలి. అట్లాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడించాలి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధానికం చేయకపోతే మనం నష్టపోతాం. అందువల్ల ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగమే కాదు, ప్రత్యేక హోదా విభజన తర్వాత జరిగినటువంటి నష్టాన్ని పుట్టడానికి వచ్చినటువంటి చట్టం, ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ని ఈరోజు తాకట్టు పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కూడా అమ్ముడుపోయారు. అందుకనే గత 10 ఏళ్లలో పార్లమెంట్లో పెట్టినటువంటి ప్రతి చట్టాన్ని రైతులకు వ్యతిరేకంగా, కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి చట్టాలన్నింటినీ కూడా ఈ 2 పార్టీలు, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం, అట్లాగే అధికార పక్షంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కూడా సమర్థించారు. అందుకే వాళ్ళని ఓడించడానికి 3 పార్టీలు ఈరోజు ఒక అవగాహన రావడం అనేటువంటి జరిగింది. ఒక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోట్లాడుతున్నాం. ఈ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోట్లాడడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం ఈ 3 పార్టీలకి పూర్తిగా మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుతూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి యొక్క ఆదేశాలతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు మన ప్రదేశ్ మేనిఫెస్టో కమిటీ పెద్దలందరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మహాలక్ష్మి ఒక బ్రోచర్ని ఈరోజు బీసీసీ అధ్యక్షులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా అఫీషియల్ గా లాంచ్ చేస్తారు, దాన్ని విడుదల చేస్తారు. దాని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. సిద్ధమాయే రేవంత్ అన్నా 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు. ఒక్కరు కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మొరగాడు. జై కాంగ్రెస్! రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, షర్మిలారెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్! ఎన్నికల ప్రణాళికలో భాగంగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ఈ మహాలక్ష్మి కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి బ్రోచర్ని అఫీషియల్గా
ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా ఆవిష్కరిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి కార్యక్రమానికి దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి. ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ బహిరంగ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి ఉక్కు డిక్లరేషన్ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క బహిరంగ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. దాని తర్వాత ఒక లైట్ వెయిట్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది. ముందు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు, వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దొంగ దొరల భరతం పడతాడు. మన రేవంత్ అన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. మిత్రులారా, ఈరోజు వైఎస్ షర్మిల గారి నాయకత్వంలో విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేసిన న్యాయ సాధన సభ, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని వేలాదిగా మీరు తరలి వచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులుగా మీ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఆనాడు త్యాగాల పునాదుల మీద సాధించుకున్న మీరు ఇవాళ విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకోవాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే, ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు రఘువీరారెడ్డి గారు సిడబ్ల్యూసి మెంబర్, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మ, అడుగడుగున ఆయనను వెన్నంటి నిలబడ్డ డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు పల్లం రాజు గారు, అదేవిధంగా సిపిఐ నాయకులు నారాయణ గారు, సిపిఎం నాయకులు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు మిత్రుడు రుద్రరాజు గారు, అదేవిధంగా మండల పార్టీ నాయకులు, గ్రామస్థాయి నాయకులు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్న మిత్రులారా, ఈరోజు వైఎస్ షర్మిల గారి నాయకత్వంలో ఈ సభను చూస్తుంటే నాకు విశాఖపట్నంలో ఉన్నట్టు లేదు. హైదరాబాదు నగరంలో, తెలంగాణలో నేను నా కార్యకర్తలతో ఏర్పాటు చేసిన సభ ఎంత విజయవంతం అవుతుందో, వేలాది మంది వచ్చి అండగా నిలబడతారో ఇవాళ ఇక్కడ చూస్తుంటే నాకు హైదరాబాదు నగరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సభను ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఉంది. వాస్తవంగా నేను ఈ సభకు రావాలనుకున్నప్పుడు కొంతమంది మిత్రులు అన్నారు, అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు కదా, మీరెళ్ళి సభ వైఫల్యం చెందితే మనకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది కదా అని. అంటే నేను ఒక మాట చెప్పిన వాళ్లకు, వైఎస్ఆర్ బిడ్డ, వైఎస్ఆర్ ఆశయ సాధన కోసం, విశాఖ ఉక్కును కాపాడాలనే ఉక్కు సంకల్పం కోసం షర్మిలమ్మ సభ పెడితే తప్పకుండా ఆయన అభిమానులు అందరూ అక్కడికి వస్తారు, అండగా నిలబడతారని నేను వారికి చెప్పిన ఆ నమ్మకం, విశ్వాసం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ మీద మీరు చూపించి షర్మిలమ్మను ఆశీర్వదించి విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకోవడానికి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న మిత్రులారా, భౌగోళిక రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినాం. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. కానీ మన హక్కుల కోసం, మన ఆస్తులు కొల్లగొట్టడానికి ఢిల్లీ పెత్తందారులు మన మీద దండయాత్ర చేస్తే మనం తెలుగు వాళ్ళం, మనం అన్నదమ్ములం, ఒకరికి ఒకరం అండగా నిలబడి
నుంచి సుల్తానులు వచ్చినా, జాగీర్దారులు, జమీందారులు వచ్చినా తెలుగు గడ్డ మీద ఇటుక పెళ్ళను కూడా తీయలేరు, విశాఖ ఉక్కును ఒక ఇంచు కూడా కదిలించలేరు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు కురుక్షేత్రం జరిగేటప్పుడు కౌరవులు పాండవులు వేరు వేరు, వాళ్ళ మధ్యలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పోరాటం వేరు. కానీ వాళ్ళ మీదికి ఎవరైనా దండెత్తుతే వాళ్ళు 105 అయి అందరూ కలిసికట్టుగా నిలబడి వాళ్ళ ప్రాంత ప్రజల్ని వాళ్ళ హక్కులను కాపాడుకోవడానికి కొట్లాడేవాళ్ళు. ఇవాళ కూడా మిత్రులారా చాలామందికి అనుమానాలు ఉండొచ్చు, అపోహలు ఉండొచ్చు, వైఎస్ఆర్ వారసులు ఎవరు అని. నేను ఇవాళ ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్న మిత్రులారా, వైఎస్ఆర్ సంకల్పాన్ని నిలబెట్టేటోళ్ళే వైఎస్ఆర్ వారసులు అవుతారు తప్ప వైఎస్ఆర్ ఆశయాలకు వ్యతిరేకంగా, వైఎస్ఆర్ గారి యొక్క ఆఖరి కోరికకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఏ రకంగా వైఎస్ఆర్ వారసులు అవుతారో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడున్న పరిస్థితులు, ఇక్కడి రాజకీయాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడిగా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నిశితంగా గమనిస్తున్నా. ఈ ప్రాంతానికి ఇక్కడ పాలించే నాయకులుగా మేము కావాలనుకుంటున్నారు, కానీ ప్రశ్నించే గొంతులు ఎవరి ప్రాంతంలో లేరు. ఎందుకంటే ప్రశ్నించే గొంతులు ఉన్నప్పుడే పాలకులు మన మాట వింటారు. ఢిల్లీలో ఉన్న మోడీ ఇవాళ ఈ ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలనుకుంటున్నాడంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి మోడీని ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేకపోవడం వల్లనే ఇవాళ మీ హక్కుల గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేరు. 10 ఏళ్ళైనా మీ పోలవరం పూర్తి కాలే, 10 ఏళ్ళైనా ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని ఎక్కడంటే ఎక్కడుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్కు దాపురించింది. ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని ఢిల్లీలో తాకట్టు పెట్టిండ్రు. ఆనాడు ఈ తెలుగు రాజకీయాల నుంచి, ఈ తెలుగు నేల నుంచి నీలం సంజీవారెడ్డి గారు కావచ్చు, పివి నరసింహారావు గారు కావచ్చు, ఆ తర్వాతి తరంలో మనకు ఎన్టీఆర్ కావచ్చు, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత జైపాల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, వెంకయ్య నాయుడు గారు కావచ్చు, ఈ ప్రాంతం నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల నుంచి గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు మన ఖ్యాతిని పెంచి ఈ ప్రాంత సమస్యల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వాళ్ళు సాధించిన వాళ్ళు, దేశ రాజకీయాలను శాసించిన వాళ్ళు. నేను ఇవాళ అడుగుతున్న మిత్రులారా, అటు తెలంగాణ అయినా ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా ఢిల్లీకి వెళ్ళి వంగి నమస్కారాలు పెట్టే నాయకులే ఉన్నారు తప్ప ఢిల్లీని అడిగి మనకు కావాల్సిన సాధించే నాయకత్వమే ఇవాళ లేదు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఆనాడు 94లో డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు సజీవ సాక్షి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 26 సీట్లు వచ్చి ఎన్టీఆర్ యొక్క ప్రభావంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా కూడా 94లో రాలే. అప్పుడు ఢిల్లీ ఆలోచన చేసింది, ఇక ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ బ్రతకాలన్నా, కార్యకర్తలకు అండగా నిలబడాలంటే ఒకే ఒక్క నాయకుడు వైఎస్ఆర్ చేతికి పగ్గాలు అప్పచెప్తే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అండగా నిలబడతారని ఆనాడు వైఎస్ఆర్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నియమించారు. 26 సీట్లతో మొదలైన ప్రయాణం 99లో 90 సీట్లకు వచ్చింది. అధ్యక్షుడిగా ఉన్న రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మారిండు. ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మారి ప్రజల తరఫున ప్రశ్నించే గొంతుకై ఆనాటి ప్రభుత్వాల మీద పోరాటం చేసి ప్రజల తరఫున నిలబడి చేవెళ్ళ నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు ఎర్ర టెండలో వారు